whoever wants to start off. एक खूप मोठा डिबेट जो युजली चालत असतो कॉन्टेंट स्पेसमध्ये, क्रिएटिंग ओरिजिनल कॉन्टेंट. काय ओरिजिनल आहे, काय नाही आहे? हाऊ डू यू डिफाईन दॅट? यू वॉन्ट स्टार्ट, समीर? खरं तर हे मला वाटतं खूप काळापासून चालत आलेलं डिबेट आहे की व्हॉट इज ओरिजिनल. तर मला ऑनेस्टली असं वाटतं की एक कुठलीही कल्पना ही कुणाच्याही डोक्यात येऊ शकते. तर सिमिलर आपण काय, आणि एक कल्पना येण्यासाठी ना त्याला खूप गोष्टींचा आधार असतो. म्हणजे तुमचं अपब्रिंगिंग असेल, तुम्ही ज्या गोष्टी अनुभवातनं जाता, ज्या गोष्टी वाचता लिहिता, तुमचे एक्सपोजर खूप जास्त तुमचे थॉट्स ड्राईव्ह करतं. त्याच्यामुळे असं अजिबात होत नाही की हा थॉट माझा आहे किंवा हे हे जे आहे ना हे फक्त माझं आहे. तुम्ही जे बनवता, ज्या पर्स्पेक्टिव्हने बनवता तो तुमचा असू शकतो. तर त्याच्यामुळे मला आता ही समोर दिसलेली जी खुर्ची आहे, ती खुर्ची मी ज्या पर्स्पेक्टिव्हने बघतोय आणि तुला सांगतोय की मला ही खुर्ची ना अशी दिसताना अशी दिसतीये, तिला या बाजूने 3च पाय आहेत आणि वरतून त्याच्यावरती लाईट पडलेली दिसतोय. तो माझा पर्स्पेक्टिव्ह आहे. जेव्हा तुम्ही तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह एखाद्या गोष्टीबाबत सांगता, मला वाटतं त्यावेळेस ते ओरिजिनल असतं. तर तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह ओरिजिनल असतो आणि बाकी काही खरं तर त्याचे वेगवेगळे कंगोरे असतात. तर पर्स्पेक्टिव्ह इज ओरिजिनल असं माझं मत आहे. ओके मॅम, तुमच्याकडे विल गेट कम टू यू ॲट द एंड फॉर द लिगल पर्स्पेक्टिव्ह, बट पॉला. Hello, check. So, of course, when you're coming up with ideas, we all take inspiration from the world around us. And first of all, sorry for speaking in English, but with legal things, I can express much better in English. With Bharipa, from the day that we started, before we started, even Gulbad and Talkies, my partners Sarang and Anusha, we were very clear that we wanted to make sure we had a very clear legal understanding with everybody who we work with. And when we started Bharipa with Casting Couch with Ame and Nipun, we were very clear. We wanted to make sure we owned the copyright, that it was our show for our company. And to make sure that it was very well understood, even Ame and Nipun had signed one-page contract saying that we are paying them money to act in our video, which we have the rights to use, and it belongs to the company. And because we did that, it was very clear in the long term that, you know, we are a production company, we are not collaborating. And if you say that you're collaborating on something, then the understanding of where the IP comes in, who owns what, who has the right to it. Okay, Ame Nipun's faces are there, so is it their show? That was something that we wanted to be very clear about, especially in the Marathi industry where people are not used to having these conversations. That's something we've been pushing from the very beginning. And when it comes down to having original content, the sad truth is that ultimately the person who has put the money in, who's done it first, who has the most documentation, is the person who can say that they have the original idea in court. So it's always good to make sure that whether you're writing a screenplay and you want to send it out to directors, you know, register it with the Screenwriters Association first. So you have some documentation and proof that this was your idea, on this date it's your idea. I think Samir can also speak a little bit about something that's happened with this. But these kind of safeguards are there for you as creators, so nobody also steals your ideas. And ultimately, it comes in very handy in the long run. So if it's your perspective, this is something you can always argue in a court case. But if you have documentation and you have paperwork, or you have something with a timestamp, that's ultimately what matters when you go into the legal world. So that's what's important to understand for creators in the long term. Too complicated, Paula. कोणाकोणाला ते समजलं ती खूप मोठी गोष्ट आहे. But I think nothing is original. Because as a creator, माझ्या डोक्यात ती आयडिया आली आहे, तर 57 वेगळ्या क्रिएटर्सच्या डोक्यात ती आयडिया आली असेल. आणि त्यातपैकी कोण पण क्रिएटर पण नसू शकतं. You know, it's relatability factor, की अच्छा ही गोष्ट माझ्यासोबत झाली आहे, that's how you relate, and then you make another content out of it. So what I feel is, original idea, no, I don't believe in it, but the execution matters. जर मी एक content बनवते आणि maybe मला, you know, 100% असं मला वाटलं की okay, this is similar to another idea or a reel that I've seen. It's
अपॉन मी की मी त्याचं आयडिएशन, त्याचं एक्झिक्युशन, त्याचं प्रेझेंटेशन, त्याचं एडिटिंग कसं करते. अँड आता माझ्याकडे मी स्वतःच माझे व्हिडिओज एडिट करते. सो मी खूप सारे कॉन्टेंट्स असे बघितले जे सिमिलर आहेत, पण त्याचं एक्झिक्युशन खूप डिफरंट लेवलवर असतं. म्हणजे माझं एक्झिक्युशन मे बी अपग्रेडेड असतं, किंवा काही क्रिएटर्सचं असं मिडिओकर असतं, किंवा काही क्रिएटर्स आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स एज वेल जे एका लाईनीवर कॉन्टेंट करतात, अँड दॅट्स द कॉन्टेंट. आणि ऑन द अदर हँड देर आर क्रिएटर्स जी ती एका लाईनीचा वापर करून त्याचं आयडिएशन करतात किंवा त्याची स्क्रिप्टिंग करतात. सो आयडिया इन ओरिजिनल कॉन्टेंट असं काही नाही आहे, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. बट तुम्ही ॲज अ क्रिएटर कसं ते एक्झिक्यूट करता ते जास्त मॅटर करतं. सो या, दॅट्स माय पॉईंट ऑफ व्ह्यू. वॉट अबाउट यू? सांग. माफ करा, माझा आज वेगळाच आवाज लागणार आहे कारण गेलं आहे कम्प्लीट. नमस्कार, मी समीर खांडेकर. एकतर काय आता मला एक मान्य करावं लागेल, एक नट म्हणून बरं करिअर चाललं आहे. असं वाटतं INT फायनलला आलो आहे. इथे INT होते आणि आता असं वाटतं की भाई किस लाईन में आ गया मैं, काय आहे आणि कशा करता बोलतो तर कॉपीराईट असो. खरं तर यातून मागील 3-4 महिने मी यातूनच जातो आहे. म्हणजे आजच माझी केस नंबर 56 माझं सुरू आहे आता तिकडे. आणि मला कधीही फोन येईल की ऑनबोर्ड आपलं लागेल म्हणून. माझा काउन्सिल म्हणाला की 5 वाजेपर्यंत वी कॅन स्ट्रेच, नसेल तर तुला पुढली तारीख मिळेल. तर का ते सांगतो मी आता काय. मधल्या काळात मी एक मिनी सिरीज लिहिली होती, म्हणजे आता आहे ती. त्याचं डिरेक्शन मीच केलं होतं, जिचं नाव आहे देवा काळजी. 4 भागांची मिनी सिरीज आहे ती. आणि माझं एक चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे आपली सोशल वाहिनी आसोवा. तर त्या चॅनलच्या माध्यमातून मी असं एक सोशल, मी आता अगेन माझं मार्केटिंग करत नाही पण थोडंसं मला त्यावर येऊ दे, की जसं आता ओमकार जे म्हणाला की मी स्वतः जे अनुभवलेलं आहे किंवा जे जगलेलं आहे त्या गोष्टी रिफ्लेक्ट होत असतात. तर अशीच एक गोष्ट मी 4 भागांची ती तिथे केली, जी 2022मध्ये भाडीपा आणि आम्ही मिळून करणार होतो, सारंग आणि आम्ही. ती काही कारणांनी वर्कआउट नाही झाली, ती यावर्षी आम्ही केली. आणि त्याचं ट्रेलर आम्ही हे केला आणि व्हेरी नेक्स्ट डे मला फोन आला की भाई तू माझं चोरलंयस. माझ्याच एका मित्राचा फोन आला. आता त्यात पडत नाही मी काय कसं काय ते. आता मी ते चोरलं नाही आहे हे सांगण्याकरता माझ्याकडे 1,00,000 पुरावे होते, की मला असं वाटत होतं की खूपच सोपं आहे आता काय ह्याला सांगणार आता. म्हणजे ते वर्बली आमचं होऊ शकलं असतं की आपण भेटूया, आय विल शो यू द ऑल प्रूफ अँड ऑल. पण ते एवढं झालं की ते कोर्टात गेलं, म्हणजे ते सगळं प्रकरण. तर कोर्टामध्ये पण तेच झालं. म्हणजे मी त्यांना जे सांगत होतो की माझ्याकडे आधीपासूनचे पुरावे आहेत, सगळं मी लिहिलं होतं त्याचे पुरावे आहेत सगळं हे. पण त्याच्यात झालं असं की आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी, म्हणजे मला पण त्यातलं तितकं ज्ञान नाही आहे. म्हणजे अजूनही मी करेक्ट पर्सन नाही, मी माझ्या अनुभवातून सांगतो जे आहे ते. इथे मॅम असतीलच लिगली सांगतील त्या. पण ज्या ज्या गोष्टींबद्दल कॉपीराईट टाकलं गेलं ते इतकं आता हास्यास्पद वाटतंय. म्हणजे आता जसं की आता आपण म्हणतो की आयडिया, आता हे संपूर्ण गोष्ट ही तो पूर्ण वेगळा भाग आहे. पण समजा आता त्याच्यामध्ये एखादा पंच असेल कुठला तरी, साधा एक पंच, म्हणजे आता पंच म्हणजे आता आपण नाही का मोदकला मोमोज म्हणतो, तर हा काय मी 4थीत असताना केलेला हा विनोद आहे. म्हणजे ह्याच्यात काही विनोद नाहीये. पण हे आमचं उचललं असं कॉपीराईट माझ्यावर जेव्हा आलं तेव्हा मला आधी कळलं ना की ह्याचं काय कॉपीराईट करणार ना. आणि तुम्ही जर गुगल करून बघाल तर 10 खूप जुने रेफरन्सेस त्याचे आहेत. तर त्या गोष्टींचं त्या प्रत्येक सिंगल एलिमेंट करता आम्हाला भांडावं लागलं. जसं की माझ्या त्या वेबसिरीजमध्ये गारणं आहे, मी स्वतः कोकणातलं आहे, महादेवा महाराजा आपण जे गाणं घालतो, तर ते गाणं पण आमचं चोरलं असं कॉपीराईट आलं. आता होतं कसं, म्हणजे खरं तर आदरणीय जज त्यांना फक्त हसता येत नव्हतं एवढंच, म्हणजे त्याला आपण काहीच करू शकत नाही. गारणं इज इक्वल टू आपण नाही का नमस्कार देवाला हात जोडतो, ह्याच्यात काय कॉपीराईट असणार ना. आता त्या गाण्यामध्ये ज्याच्यावरून चोरलंय ते म्हणतायत त्या सिनेमातलं किंवा त्या प्रोडक्टमधलं गाणं आणि माझ्या याच्यातलं गाणं, ह्याच्यात काय संघर्ष आहे. म्हणजे त्या गाण्याला घेऊन घडणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत किंवा त्यातली पात्र जी आहेत त्यांची मांडणी जी आहे ही सेम आहे का बाबा, किंवा थेट जाऊया आपण पात्रांची नावच सेम आहेत का बाबा. तर तसं काहीच नाही. तिकडे एक गाणं इकडे एक गाणं आहे. त्याच्यामुळे ते कॉपीराईट हे आलं, म्हणजे जे खरं तर कोर्टात ते स्टँड झालंच नाही. अशा लहान गोष्टींवरून खूप कॉपीराईट हे झालं. त्याच्यानंतर जसं की आता आपल्याकडे इथे बरेच सगळे आपण काय ना काय करत असतो. मी झालं असं की ज्यांनी हे टाकलं होतं, माझ्यावर जी केस टाकली होती, त्या सिनेमात मी काम केलं होतं नट म्हणून. तर त्यांचं म्हणणं असं आहे
की तू आम्हाला सांगितलं का नाहीस तू हा सिनेमा घेताना. त्यावर माझं थेट सांगणं हेच होतं की माझी सिरीज ही जी मी आधी लिहिलेली आहे ती कम्प्लिटली वेगळी आहे त्या सिनेमापेक्षा. तर मी सांगणं काहीच हे होत नाही ना, म्हणजे मी कशाला माझं काहीतरी जे प्रोडक्ट पुढे येणार आहे ते मी आधीच का सांगू. आणि त्याच्यातलं कोकण आणि गणपती ह्या दोन गोष्टी कॉमन होत्या. म्हणजे कोकणात गणपतीत घडणारी गोष्ट आणि सिनेमात पण तेच आहे, पण ते कॉपीराइट असू शकत नाही. म्हणजे जे आता हे मी माझं सांगत नाही, जे आलंय आदरणीय जे हे आहेत न्यायाधीशांनी सांगितलंय कोकणात गणपतीसाठी गावी जाणारा चाकरमनी हे कोणाचं कॉपीराइट असू शकत नाही. ही एक जनरल आयडिया झाली. त्याच्यात घडणाऱ्या गोष्टी काय आहेत बाबा, पात्र सेम आहेत का, किंवा पात्रांचं एकमेकांसोबतचं रिलेशन सेम आहे का, किंवा आता खरं तर चोरायचं म्हटलं तर लगेच कळतो. म्हणजे आता काय बरं चोरायला बुद्धी लागते नाही का. आता त्याच्यात काय आपण करणार. दुसरा एक मुद्दा असा आहे, ती मी जी म्हटलं की त्या माझ्या सिनेमात एक ऍक्ट्रेस आहे, तर ती मणिपूरची आहे बेसिकली. आपण ज्यांना सरसकट नॉर्थ ईस्ट म्हणतो नाही का, तर ती मणिपूरची आहे मूळ. तर तिचं सिनेमातलं पात्र जे आहे ते आसामचं पात्र आहे. म्हणजे ती आसाम मधली दाखवली आहे विथ वेगळं कॅरेक्टर. म्हणजे व्यक्तिरेखा वेगळी, तिचे स्वभाव विशेष वेगळे, वर्क प्रोफाईल वेगळी. आणि माझ्या सिरीजमध्ये ती मणिपूरची आहे आणि हे वेगळं, म्हणजे परत नाव आणि कॅरेक्टर सगळं वेगळं. आता फक्त ती तशी दिसते. म्हणजे आता पंजाबी माणसाला मला जर वेगळ्या ठिकाणी घ्यायचं असेल आणि त्या पंजाबीच आहे तर त्याला मी इकडे लिमये म्हणून दाखवणार नाही ना. पापाजी बँकेत काम करणारे पापाजी काय कोणी वेगळे पापाजी, त्यांचं जे दिसणं त्याला आपण काय करू शकतो. तर त्याच्यात तेच होतं की माझ्यावर अजून जे एक आरोप होता, म्हणजे आरोप म्हणजे जे काय होतं की मी हे तोडलं, काय म्हणतात त्याला, ॲग्रीमेंट ॲक्टरचं हे केलं, तिने पण केलं असं. पण तसं नाहीये, ती तशी दिसते, तिचं तसं दिसणं जे आहे त्याला ती बदलू शकत नाही ना. म्हणजे म्हणून तिने त्याच प्रकारच्या म्हणजे त्याच प्रांतातल्या भूमिका करायच्या नाहीत का. उलट तिला खरं तर करायला आवडत. मेरा मतलब है ही ऐसा, तो मैं मतलब उजागर दिखाना है गुजराती तो मैं कैसे दिखूंगी, मतलब बहुत बताना पडेगा की पापा वहा के थे मम्मी, ते सगळं एनिवे. तर लहान सहान गोष्टींचं कॉपीराईट जे आहे ना, त्याच्यात अजून एक त्यांनी खूप छान एक निरीक्षण मांडलं. आता हे अगेन त्याच्यात आहे ते की कुठेतरी ऑस्ट्रेलिया का कुठेतरी मला माहित नाही, 1-2 सिनेमे आहेत बरं का. तर एक सिनेमा जो आहे ना त्या 2 सिनेमांमध्ये 20 मिनिटं 20 मिनिट्स फ्रेम टू फ्रेम कॉपी आहे नाही का. फ्रेम टू फ्रेम हा बरं का. म्हणजे जसं की हिचकॉकचा कुठला पिक्चर तो रेअर विंडो, तोही चोरला होता म्हणे, पण तरी पण त्यांना तो हिचकॉकचा परिणाम साधता नाही आला, तो कॉमेडीच झाला. म्हणजे तर ह्यांनी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी केलं 20 मिनिटं. तरीही न्यायाधीशांनी म्हणजे न्यायालयाने सांगितलं की हे कॉपीराईट नाहीये. त्यांचं म्हणणं असं आहे की भले 20 मिनिटं सेम असेल तरी व्हॉट अबाउट बाकीची 40 मिनिटं जी आहेत ते वेगळीच आहेत ना. त्यामुळे आम्ही याच्याकडे एक वेगळं प्रोडक्ट म्हणून बघतो. त्यामुळे ते काय म्हणूया, हा एक वेगळा एक संशोधनाचा विषय म्हणजे. आणि जनरली कसं असतं की ते मांडताना ना वर करणे आम्हाला असं वाटतं असं म्हणतात. त्याच्यामुळे संशोधनाचा विषय म्हटला तर मॅम आपल्याकडे आहेत. तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह आवडेल. फ्रॉम अ लिगल पर्स्पेक्टिव्ह ओरिजिनल कॉन्टेंट कसं डिफाईन करू आपण त्याला. सी कॉपीराईट म्हणजे ॲक्च्युली आयडियामध्ये कॉपीराईट नसते. ज्याप्रमाणे तुम्ही त्याला एक्सप्रेस करता त्याच्यामध्ये कॉपीराईट होतं. तर त्या एक्सप्रेशनला तुम्ही कुठच्या माध्यमाने लोकांपर्यंत पोचवता ह्याला तुम्ही ते तुम्ही रेजिस्टर करून त्याच्यात कॉपीराईट आपण रजिस्ट्रेशन करू शकतो. आता ह्यांनी जे म्हटलं ना की बाबा 20 मिनिट्सचा जो कॉपी झाला तो सबस्टॅन्शियल पोर्शन जर का कुठचा कॉपी झाला तर, आणि ते सबस्टॅन्शियल तुम्ही असं नाही सांगू शकत की बाबा 1 तासाचा 20 मिनिटाचा, पण तो जो पोर्शन आहे त्या बेसिसवर पूर्ण पिक्चर अवलंबून आहे की ते डिसाईड करतात जज. जर का तुमचा सबस्टॅन्शियल पोर्शन त्याला हिट करतो आणि त्याला एफेक्ट करतो त्या दुसऱ्या मूवीला, तरच तो इन्फ्रिंजमेंट होणार, नाही तर नाही मानला जातो. तर इट डिपेंड्स, लाईक तुमचं 20 मिनिटाचं असू दे किंवा हा ज्यांचं पण मूवी होता ना, तुम्ही जो एक्झाम्पल दिलं हो, तर इट डिपेंड्स अपॉन द सबस्टॅन्शियल पोर्शन which is being copied, and that decision will be taken by the judge who will decide that whether this portion by copying has affected the business or the movie itself. You're telling the execution matters, right? Execution matters, how you put it across to the public, how you express it. The idea is expressed, only then the copyright will be created on that expression.
And this you can only prove in court, right? After paying all the legal fees. So in After fact, paying lawyers only. That's the thing that creators have to remember is you have to weigh your decision. Is it worth taking this risk and facing a court battle? Or should I be safe and completely do something different? in fact, I would advise be street smart. Go to the advocate, immediately you are entering into contracts. Because we as lawyers have got so many people coming to us because they are penny wise and pound foolish. They come to the court later claiming their rights. In fact, they could have been smart enough to get the documents in place, establishing their right and getting it approved by the other side that yes, you are the owner of the copyright. Once you do it, you don't have any problem later. But this is what happened. अरे हा माझा ओळखीचाच आहे, हा काही नाही करणार. मित्र, everything goes around money and fame. So you better be careful. Come to us. We'll execute your documents, and then you'll be safe. Rather than fighting later for the right. तर हा लिगल पर्स्पेक्टिव्ह इज बेसिकली जेव्हा तुम्ही कुठला एक फॉर एक्झाम्पल फॉर भाडीपा यू आर मेकिंग अ शो अमुक तमुक मेकिंग अ पॉडकास्ट पण आता इथे बरेच लोक असे आहेत जे रेग्युलर बेसिसवर कॉन्टेंट क्रिएट करतात समीक्षा फॉर एक्झाम्पल ऑल्सो आय कॅन रिलेट बिकॉज आय हॅव डन दॅट की आयडिया आला मी लगेच लिहिला शूट केला आता मी जर आयडियावर पहिले लिगल पर्स्पेक्टिव्ह शोधायला गेलो रिसर्च करायला गेलो कोणी केला आहे का मग आय लूज दॅट मोटिवेशन ॲज अ क्रिएटर टू क्रिएट किंवा कोणी अजून करून टाकेल सो एक्झॅक्टली दॅट्स व्हॉट आय सेड मी तुला आज पण बोलली की जर तुझ्या डोक्यात एक आयडिया आलाय आणि तुला वेळ नाहीये की अच्छा आता मी बघत बसू की कोणी हे केलंय तू करून टाक पण मग जर तुला कोणा दुसऱ्या क्रिएटरने अप्रोच केलं की ओके ही आयडिया माझी होती किंवा ही तू चोरली आहेस देन यू हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तुला एवढं लिगली घुसायची गरज नाहीये यू कॅन जस्ट बी लाईक ओके मला माहिती आहे की एकदम एक्झिक्युशन सेम झालंय का हे आधी कम्पेअर कर आधी जर तुम्ही कधीही तुम्हाला असं रिअलाईज झालं की ओके हा माझा व्हिडिओ किंवा मी कोणाचं कॉपी केलंय तर पहिली गोष्ट स्वतःची चूक एक्सेप्ट करा खूप क्रिएटर्सचा तो प्रॉब्लेम असतो की अच्छा हे तर थोडंसं वेगळं आहे ना नाही हे सेम नाही आहे अक्षरशः मायन्यूट डिटेल्स पण असतील ना त्याच्यावर पण क्रिएटर्स टू क्रिएटर्समध्ये भांडणं होतात की अच्छा हे थोडंसं वेगळं आहे ना अच्छा नाही एक्सेप्ट करा की ओके माझ्याकडून ही चूक झाली आहे आणि हॅव द ह्युमन थिंग ना की बिकॉज एका माणसानी तुमच्या एवढी मेहनत घेऊन ते केलंय तर त्या माणसाचा पण रिस्पेक्ट ठेवा अँड पुल डाऊन द व्हिडिओ वॉट एका कॉन्टेंटनी तुमचं काय होणार आहे म्हणजे Yeah, this, नाही म्हणू शकत it's all about the context. एका कॉन्टेंटनी काय होणार आहे तुम्ही ॲज अ पर्सन यू आर यु नो क्लीन यू हॅव दिस व्हाईट बोर्ड व्हाईट चिट की ओके मी आत्तापर्यंत कोणाचंच कॉपी केलं नाही आणि जर केलं जरी असेल चुकून मी ते पुल डाऊन केलंय यु नो सो दॅट इज वॉट मॅटर्स दॅट इज ह्युमॅनिटी Here you are talking about only a video, but in case you are getting into the scripting, as a content owner, you have scripted. You have scripted the I'm story. talking about a creator's No, but perspective. I am addressing at large. Like now, you may be starting with videos. When you grow in life, you'll definitely try to make some movies which make sense. So at that time, you will face a big problem. It is not just you pull down the content. Yeah, So it's always better you be aware of what is already in public. You know, like whatever movies are there, the stories are there. Whether there is any book. That research you have to do. If you say that, okay, the idea came, I started shooting, that won't help you in the long run because you may face legal battles and you have to pay a lot for it or you may even go bankrupt. So it's better that you hand it over to the legal people. They are there to help you out. They will do the research. They'll help you out with all the contracts, everything in place so that your interest, your creativity, everything, your ownership is intact. You understand? I just want to add into this as somebody whose business is on both sides, short format and long format. So we do 15-second stories, 30-second, 90-second reels, YouTube shorts, web series for OTT, for YouTube. We do brand videos. Sometimes with reels, we'll jump on a trend. We will do a copy of an original idea, and that is how these trends work. Right? That's the point. Is someone puts out a funny video and everybody does their, one up. Everybody does their aniyak. So everybody adds their little piece to it. And that's part of the context of social media, reels, YouTube shorts, and trends.
Now, in the context of that, the community understands. But where we try to be careful is when there is money involved. When we are being paid by somebody, like we have a brand sponsoring a video or sponsoring a reel, when there's commercials which come into it, that is when somebody is actually motivated to come after you and say, you've copied my idea. Because they know that you've got money for it, and if you actually have copied, then they deserve some of that money, if not all of that money. So if any of you have, how many of you have YouTube channels? Put your hand up. Great. So you know that when you put a video on YouTube, you can use copyrighted music. You can. But what happens is, if that owner of the music is on YouTube, they will have a right to take all of your ad revenue from that video. They can demonetize your video, they can put a copyright strike, or they can choose to share the money. But that decision is their decision, not yours. And that is the important thing. YouTube does not choose who has copyright or not. Government decides, courts decide. So if you are going to use copyrighted music, or you're going to use a clip from a movie which you do not own, you can take a decision that, how much is this content worth for me? If tomorrow someone says take it down, am I able to do that? Have I promised a brand that they will get 1 million views before I take the video down? Then I can do it. If I get those million views, then I can take it down. But if I haven't got those million views, the brand will then have a problem if I have to take the video down. So in all of these situations, you have to decide, how much is this content worth, and how important is it for me to use the copyrighted material? Sometimes it's very important. I've done a cover of Friends' song Smelly Cat called Vasari Meow. And we've even used like Titanic theme song in a video once, because that was important for the content. But we don't earn any money from those videos because copyright has demonetized those videos, and those people are earning money from our views. And that's okay. We thought it's important for us to use it, so we took the risk. And if tomorrow they say take it down, we'll take it down. But it's their choice, not our choice. So you have to make calculated decisions when you're creating, and that's my main advice for any creator. मला एक ऍड करायचं होतं. मला बऱ्याच वेळा आपण हे बोलतो ना की काय काय केलं पाहिजे, तर मला असं वाटतं, म्हणजे हे पॉलासोबत काम करताना शिकलोय की पुट एव्हरीथिंग ऑन पेपर. म्हणजे तुम्ही जे काही कॉन्व्हर्सेशन्स करता, म्हणजे मला आता इतकी घाणेरडी त्याच्यामुळे सवय लागली आहे ना, की मला माझ्या डोक्यात एक आयडिया जरी आली ना, मी स्वतःला व्हॉट्सअपवरती मेसेज करून ठेवतो. त्यामुळे काय होईल, म्हणजे हे मी ऑब्झर्वेशन सांगतो, ज्यावेळेस मीम्स यायचे माहितीये, ज्यावेळेस एक काळ होता ज्यावेळेस ट्विटरवरती सारखे मीम्स ट्रेंड्स व्हायचे, रील्स वगैरेचा बराच अधिकार. तर त्यावेळेस फुटबॉल आणि क्रिकेटच्या मॅचेस असायचा, त्यावेळेस फोकस्ड इंडियन, करण तुम्हाला माहित असेल तर करण मीम्स बनवायचा अगदी सुरुवातीला. तर आणि त्या आयडियाज बऱ्याचदा मीम्सच्या असं असतात ना की ते लगेच कॉपी होतात, म्हणजे सिमिलर सुचतं आणि लगेच 5-2 मिनिटाच्या फरकाने कोणीतरी टाकलेलं असतं. तर त्याच्यात ते आर्ग्युमेंट म्हणून काय करायचं की मला ही आयडिया सुचली आधी, आणि मग ते टाइमस्टॅम्प दाखवायचं. बघ, मी हा 3 वाजता मेसेज केला होता या व्यक्तीला सिमिलर आयडियाचा, आणि मग दुसरा क्रिएटर त्याची हे काढून घ्यायचा, व्हॉट एव्हर मीम. तर मला वाटतं सगळ्या क्रिएटर्सने ना नोट्स बनवण्याची, स्वतःला ईमेल्स करण्याची, सगळं ऑन पेपर घेण्याची सवय लावून ठेवली पाहिजे स्वतःसाठी, की जर याचं पुढे काही झालं, जर हे एस्केलेट झालं, तर आपण सेफगार्ड राहू. आपल्याकडे या गोष्टींची खातरजमा असेल की या गोष्टींची मी काळजी घेतलेली. आता आम्ही पॉडकास्ट करतो, पॉडकास्टमध्ये वेगवेगळे नवीन गेस्ट येतात. तर खरं तर त्यात काही कॉपीराईटचा नाही प्रश्न, सगळा ओरिजिनल कॉन्टेंट बनवतोय, प्रत्येक जण आपली मतं सादर करतात. मागे एक एपिसोड झाला होता, त्यात एक गेस्ट होते, त्यांच्यासोबत आमचे काही आर्ग्युमेंट झाले, कारण त्यांचं असं म्हणणं होतं की तुम्ही हा कॉन्टेंट ठेवायला हवा होता, हा नव्हता ठेवायला वगैरे. आणि आम्हाला लक्षात आलं की नाही, आपल्याला आता याला वेगळ्या पद्धतीनं अप्रोच केलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर आम्ही त्या गेस्टकडनं अंडरटेकिंग घ्यायला लागलो की या एपिसोडमध्ये तुम्ही हे बोलला आहात, ह्याची जबाबदारी तुमची आहे. कारण कितीही म्हटलं तरी मी पॉडकास्ट प्लॅटफॉर्म आहे, त्यांची मतं माझी मतं
हरकत त्याला काही अर्थ नाही की एकसारखी असावी. त्याच्यावर जर ऑब्जेक्शन आलं तर उगाच त्याच्यामुळे मला माझ्या चॅनलला त्रास होऊ नये म्हणून मी आत्ता सेफगार्ड केलेलं पाहिजे की तुमची मतं ही तुमची मतं आहे. आणि यातनं एक गोष्ट तयार करण्यासाठी मी कदाचित त्यातला काही भाग काढीन याची परवानगी घेतलेली. तर उद्या त्या म्हणून शकणार नाहीत की बाबा तू माझं हे उडवलंयस, हे कशाला ठेवलंयस, किंवा हे मी असं म्हटलेच नव्हते, असं ऑब्जेक्शन घेऊ शकणार नाही. तर मला वाटतं क्रिएटर्ससाठी हे खूप महत्वाचं आहे की सेफगार्ड करण्यासाठी ह्याचं पुढे काही होईल नाही होईल ह्याचं माहीतच नाहीये, पण एक सवय म्हणून आपण या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत की आपण खातरजमा केली पाहिजे की आपण हे आयडियाज डिस्कस करतोय. अच्छा म्हणजे साधी सोपी आहे, कॉर्पोरेट कल्चर मधलं जरी आलेलं असलं तरी आता आपण 4 मित्र बसून गप्पा मारल्यात, मिनिट्स ऑफ द मीटिंग करा आणि ईमेल करून टाका ना 4 लोकांना. किती वेळ लागतो? 5 मिनिटं लागतात. पॉइंटर्स काढा आणि पाठवून टाका 4 लोकांना. त्याने काय होईल की तुम्हाला खात्री असेल की हे गोष्टी आपण डिस्कस केल्या आणि तो ऑन पेपर कुठेतरी राहील. याचा नंतर पुढे तुमच्या क्रिएटिव्ह प्रोसेसमध्ये हा फायदा होतो की अच्छा तुम्हाला आठवतं की हे 4 मुद्दे होते, तुम्हाला विसरायला होणार नाही, त्याचा तुम्ही कॉन्टेंटमध्ये परत वापर करू शकता. पण कॉन्टेंट तुमचं सेफगार्ड करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला डेफिनेटली फायदा होऊ शकेल. सॉरी, मी यालाच धरून मला पुढे सांगायला आवडेल. तू आता जे म्हणालास ना ओमकार, ते किती महत्वाचं आहे, त्याची काय ताकद आहे ना, ही मी अनुभवली. सांगतो तुला मी का. आपण कॉपीराईट वगैरे म्हणतो आहोतच की आता काय SW आहे किंवा काय 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 आहेच. आता जेव्हा हे अचानक मला असं झालं की अरे आता हे काय आहे, म्हणजे आता काय माझ्याकडे काय काय पुरावे आहेत, मी काय काय दाखवू शकतो. तर मला अशी एक युरेका मोमेंट झाली. मी 2020 किंवा केव्हा तरी 3 वर्षापूर्वी कुठेतरी कर्जतला शूट करताना मध्यरात्री 3 वाजता असं नाईट शिफ्ट होती म्हणून असं माझ्या वाईफला मेसेज केला होता आणि एक ऑनलाईन पाठवली होती की याच्यावर मला काहीतरी करावंसं वाटतंय बरं का. तर ती माझे मेसेज तिने ठेवलेत आय डोंट. त्यात आपण तो वेगळा चर्चेचा विषय, पण तिच्याकडे ते होते. आणि त्याबरोबरच त्याच्याच पुढल्या महिन्यात मी सारंगला आणि स्वानंदला एक ऑनलाईन आणि सगळं पाठवलं होतं ना, त्याचं मेल हे होतं, व्हर्जन होतं. तर पॉला असं म्हणाले की तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा किंवा काय. तर मी जेव्हा हे माझ्या काउन्सिलला दाखवलं की हे तेव्हाचं आहे, तिकडे 70% मोर दॅन 70% मी लढाई जिंकली होती. म्हणजे कारण ते म्हणाले की अच्छा ओके, म्हणजे ही तुझी ही जी येते ते कोणी हे करू शकत नाही ना, त्याच्यात ते लिहिलेलं आहे. आता पूर्वी कसं नाटक करत असताना आम्ही बसच्या तिकीटावर लिहिलं, रात्री सुचलं कुठेतरी बसलोय, म्हणजे खायला बसलोय आणि तिकडे लिहिलं कुठेतरी असं. तर आता जरा अपडेट झाल्यामुळे आयफोन नोट्समध्ये लिहिलं आणि पाठवलं. हे इतकं स्ट्रॉंग आणि इतकं याची ताकद भयंकर आहे. आपण पुढे कॉपीराईट आणि ते सगळं करत बसूच म्हणजे, पण ह्याचा इतका फायदा होतो रेजिस्ट्रेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. की तो एक सबळ पुरावा ठरला की यस माझं या तारखेला या जागी होतं. त्याला काउंटर हे पण झाले, समोरच्या काउन्सिलनी पण ते त्याचं एक मस्करी केली की काय बायकोला पाठवलेल्या मेसेजचं काय हे आहे. पण शेवटी ते आदरणीय जज काय ते काय एकांकिकेचे जज नसतात ना रे, म्हणजे ते त्यांना माहिती असतं काय ते. तर त्यांनी त्याच्याकडे खूप स्ट्रॉंगली पाहिलं की त्यांनी लिहिलंय काहीतरी आणि ते विच इज सिमिलर टू दिस प्रोडक्ट. मी तेव्हा जे लिहिलं होतं आणि आता जे दिसतंय हे कम्प्लिटली सेम आहे. त्यामुळे त्याचं आधीच जी मालकी हक्क जो आहे आयडियाचा, आपण मागाशी जे म्हणतोय तो माझा आहे तिकडे जास्त. कारण तुम्ही लिहिलं ते कुठेतरी एक्सप्रेस केलं ना, त्याला महत्व आहे. मला अजून एक यात मुद्दा ऍड करावा असं वाटतो, कारण आता खूप सारे क्रिएटर्स आहेत ना, तर खूप जास्त कोलॅबरेशन्स आणि कोलॅबरेटिव्ह गोष्टींमध्ये काम चालतं. म्हणजे त्यात खरं तर पैसे इन्व्हॉल्व नसतात. आपण दोघं एकत्र काम करू, तुझ्या एक व्हिडिओ तुझ्या चॅनलवर एक एपिसोड करू, माझ्या एक चॅनलवरती एपिसोड करू. पण मला वाटतं याचं पण सुद्धा ना काहीतरी टर्म्स ठरवून घेतल्या पाहिजे, म्हणजे सवय म्हणून. म्हणजे अगेन ही शिस्त आहे, ते करायला बहुतेक कंटाळा येणारे खूप लोकांना, नको वाटणारे. पण जर समजा एक 2 लोकांनी 2 वेगवेगळ्या क्रिएटर्सने मिळून एखादा कॉन्टेंट पीस बनवला, तो हिट झाला, तर त्याचं काय चॅनलकडे या चॅनलवर टाकलाय म्हणून ते गेलाय आणि नाही मग मला आता हे पुढे एक्सटेंड करायचं, या सगळ्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये पडलो ना आपण, तर आपण दोघांचंही नुकसान करणार आहोत. तर ते टाळण्यासाठी म्हणजे ज्यावेळेस आपण कोलॅबरेशन्स पण करतोय, अगदी व्हॉट्सअप मेसेज म्हणून का होईना काही बेसिक टर्म्स ठरवले ना की बाबा हे देणार आहे तुला एक रीलचं कोलॅब देणार आहे, तू तुझ्या चॅनलवर एक रील टाक, ती मी कोलॅब घेतो, इतकं, आणि बाकी काही मॉनिटरी इन्व्हॉल्वमेंट नाही, असं एक बेसिक आपल्यात अंडरस्टँडिंग ठेवलं ना, तर त्याचा डेफिनेटली फायदा होऊ शकेल. कसं वाटतं? यांनी जे सांगितलं होतं ना आता थोड्या वेळ अगोदर की आपण बॅकग्राऊंडमध्ये म्युझिक वापरू शकतो किंवा कुठचंही तुम्ही जेव्हा कॉपी करतात ते इन्फ्रिंजमेंट असतं, कारण कॉपीराईट ओनरकडे ते राईट्स असतात आणि तुम्ही ते यूज करता विदाऊट परमिशन, विदाऊट एनी लायसन्स. तर आता तुम्ही व्हिडिओज छोटे छोटे करतात त्यामुळे तुम्हाला सध्या प्रॉब्लेम होत नसेल, पण मी परत तेच सांगते, जेव्हा तुम्ही ग्रो होतात लाईफमध्ये ती
टेंडन्सी ठेवू नका की चालतं. कधीतरी असे अडकतो आपण की पूर्ण कंटेंट आपल्याला डिस्ट्रॉय करावं लागेल. तर आपण कधीही कॉपीराईट ओनरकडनं लायसन्स घेऊन ती गोष्ट वापरायची. हे एक सवय ठेवायची. आणि ह्यांनी जे सांगितलं कॉन्ट्रॅक्ट करणं, जे काय असेल तुमची एक अंडरस्टँडिंग म्हणून, MOU म्हणून किंवा एक एग्रीमेंट त्याला टर्म देऊन जे काही तुमचे टर्म्स असतात लिहून सही करून ठेवणं हे खूप गरजेचं आहे. नंतर करूया दोस्ती खात्यात ते नाही चालत. जसं ह्यांनी म्हटलं, नंतर जेव्हा तुमच्याकडे मॉनिटरी बेनिफिट्स येतात तेव्हा भांडणं सुरू होतात. मग कोण तुम्हाला बसून ते प्रूव्ह करायला लागेल की हे मी पहिलं केलं होतं, ते तू नव्हतं केलंस, किंवा हे मी पहिलं रिलीज केलं, व्हॉट एव्हर इट इज. नंतर ऑकवर्डनेस होण्यापेक्षा आधीच क्लिअर करून टाका. म्हणून मी आधीच सांगितलं, बी स्ट्रीट स्मार्ट, गेट इन टू पेपर्स, डॉक्युमेंट्स बनवा. नंतर जाऊन तुम्हाला पैसे कोर्टात जाऊन तुमचा वेळ किंवा तुम्हाला टॉर्चर होतं हे मेंटल हे ते म्हणण्यापेक्षा साधं जे काही तुमच्या मनात आलंय बसा एकत्र, तुमच्या ॲडव्होकेटला सांगा की हे टर्म्सवर आम्ही सही करतोय, किंवा तुमच्यामध्ये पण तुम्ही करत असाल तरी प्रॉब्लेम नाही आहे. पण इट शुड बी सेफगार्डिंग इंटरेस्ट. प्लस मला आता आणखीन एक गोष्ट सांगायची आहे. जेव्हा तुम्ही मोठ्या प्रोड्युसर्सकडे, आता तुम्ही फेमस झालात, तर कोण ना कोणतरी तुम्हाला अप्रोच करतो, त्यावेळेला तर खास तुम्हाला लक्ष देऊन बघावं लागतं कॉन्ट्रॅक्ट काय आहे. मी आता त्यांना एक गोष्ट सांगत होती. एक होते म्युझिक डिरेक्टर, मी नाव नाही घेत पार्टीचंच, पण त्यांनी काय केलं, तो छोटा म्युझिक डिरेक्टर होता, कुठून तरी आलेला, म्हणून त्याला असं वाटलं अरे मोठ्या प्रोड्युसरनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवलाय आणि त्यांनी सांगितलं मी तुझ्या बरोबर आहे, तू मोठा होशील, हे होशील, ते होशील, असं बसं सांगितलं, मी तुला प्रमोट करीन आणि जे काही इन्कम येईल ते आपण तुला 70% आणि मला 30% देणार, आणि तू एक्सक्लुसिव्ह आहे माझ्या बरोबर, कुठे दुसरीकडे काम करणार नाही. ह्याला ऐकल्यावर वाटलं अरे वा, हा मला प्रमोट करणार आहे, माझा उद्धार करणार आहे आणि मला 70% पैसे देणार आहे. आणि यांनी एग्रीमेंटवर सही केली. ती एग्रीमेंट सही केल्यानंतर त्या प्रोड्युसरने त्याला दुसरी कॉपी दिलीही नाही. अरे तेरे दे देगा बाद में, ठीक आहे ना. त्याला नंतर कामही मिळालं नाही त्याच्याकडनं. प्रमोशन तर दूरची गोष्ट, काही कुठे घेऊन गेला नाही, काही केलं नाही. 3 महिने तो घरी बसला. त्याला 5,000 त्यांनी सायनिंग अमाऊंट दिलेलं. आज मुंबईत 5,000मध्ये काय झालं असतं त्याचं, काही नाही. आणि कंटाळून शेवटी 6 महिन्यानंतर दुसऱ्या प्रोड्युसरकडे जेव्हा गेला, त्या प्रोड्युसरने सगळ्या असोसिएशनमध्ये, सगळ्या कंपनीजमध्ये हे सांगितलं, बघा तो एक्सक्लुसिव्ह आहे माझ्याबरोबर, त्याला तुम्ही घेता कामा नये. हे का झालं? कारण 20 पानाची एग्रीमेंट वाचायला जमत नाही, वेळ नाही किंवा समजत नाही. त्यापेक्षा तुम्ही ॲडव्होकेटला घेतलं असतात, किती जे काय फीज देऊन त्याला तुम्ही जर का ते चेक केलं असतं एग्रीमेंट, तुम्ही फसला नसतात. नंतर त्याच्या अगेन्स्टमध्ये आर्बिट्रेशन झाले, 7.5 करोडचा क्लेम त्याच्यावर आला. त्यावेळेला माझ्याकडे पळत आला बिचारा. मी म्हटलं हे काय, मग जे काय आम्ही लढलो, त्याला जिंकवलं आणि त्या समोरच्या प्रोड्युसरला सांगितलं सगळीकडे माफीनामा दे म्हणून. पण ह्याच्यासाठी त्याला खर्च पडला परत, आणि तेवढे वर्ष विदाऊट जॉब राहिला, कोण त्याला पोषणार आहे ते. म्हणून आपण जेव्हा पण कुठची एग्रीमेंट कोणाबरोबरही साईन करतो, लक्षपूर्वक बघायचं कंटेंट्स काय आहे, आपल्या विरोधात काय आहे, कारण तुम्ही एकदम लिगली साऊंड नाही आहे. म्हणून मी पुन्हा पुन्हा हे गोष्ट सांगते की तुम्ही लॉयरकडे जा, कारण त्यांना अनुभव आहे की समोरचा. आता जसं त्यांनी लिहिताना काय केलं होतं, आणखीन त्यांनी तेव्हा सांगताना 70 आणि 30 सांगितले, लिहिताना त्यांनी 30 आणि 70 केले, तेही कळलं नाही त्याला. म्हणून म्हणजे हे तुम्हाला आत्तापासून, कारण तुम्ही अजून ग्रो होत आहे, तुम्हाला मोठी मोठी कामं मिळणार आहेत, तर जेव्हा तुम्ही कुठचेही कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट साईन करता, कोणाबरोबरही असू दे, you have to be very particular about what you are signing. Take a copy. It's always better that you engage a lawyer and let him do his work so that your interest, your rights and your ownership is safeguarded all throughout. कारण त्याच्यामुळे तुम्हाला पुढे कितीतरी रिमेकसाठी कोणी आला, काही असू दे, you will be earning on the basis of that. पण आज तुम्ही त्याला देऊन मोकळे झालात, तर तो अर्न करतो आणि तुम्ही पॉपर झालात. तो अगेन बी स्मार्ट. एनी अदर एक्झाम्पल्स, आता तुम्ही सगळे क्रिएटर्स आहात, एनी अदर एक्झाम्पल्स फ्रॉम युअर क्रिएटर जर्नी ज्याच्यात हा कॉन्ट्रॅक्ट किंवा हा कॉपीराईटवाला जो एक्झाम्पल आला, जसा समीरचा एक्झाम्पल तर आहेच मोठा, तो जाणार आहे याच्यानंतर. आय होप I have a specific example.
we were making Ai Ani Mi. And when we made the first episode, Ai Mi Ani Ganpati, we wanted to use a Nashik Dol song. So we went and we could not find any Nashik Dol in copyright-free music libraries. And there was one video on YouTube from a small channel, which was a DJ who had taken a Nashik Dol recording and done one remix of that. So we took that track, and I had long discussion with Sarang about this. I said, we don't own copyright, it's risky. He said, it's okay, we'll put this song on there, we'll use it. Because we need this kind of a sound. Nashik Dol paije. So I said, okay, fine, we'll use it. 2 years, 3 years later, after making 20 episodes of Ai Ani Mi, we've used Nashik Dol in about 15 videos and had no copyright strikes, no problems for 3 years. Suddenly, one email comes in saying, hello, I am a manager for this DJ. I have just signed him, and you have used this copyrighted music without taking our permission. And now he is putting copyright strike on all of your videos until you pay us. So we were like, shit. This is our biggest hit show, and we have now gotten absolutely, so it was a very bad situation. We spoke to that producer, we started to negotiate. We said, how much money do you want? He asked us for some 30 lakh rupees for Nashik Dol, which is, he has not invented Nashik Dol, remember. But he has used it in his song, and that song matched the track ID for which we have used it in the video. Because it's his track, he owns it. Not Nashik Dol, but that track which we have used, he owns. Eventually we negotiated. Some videos we deleted. Some videos we paid them money. We negotiated, we got it down to a reasonable amount, in our opinion, compared to 30 lakhs. But it was a very long and scary process. And now we have paperwork saying that we have paid you this much money, you give us license to use the tracks forever in our YouTube videos. And we will not, we get to keep ad revenue, you remove your copyright strikes. We finally came to that agreement. So one thing I'm always reminding our team, just because you have uploaded the video on YouTube, any copyright strike nasil, does not mean that in future you will not get copyright strike. So that copyright strike, this is backed by technology and algorithms. If you have used a song from somebody who has no representation, no album is representing them, no company is representing them, they don't have their music online, you will be safe maybe for some time. But if things change and that music comes online, algorithm can read it, it gets uploaded to YouTube, YouTube starts scanning all the videos, which videos have used this track, and your video comes up, you will have a problem. मला सॉरी शेवटचे 5 मिनिटं उरल्यात तर विल जस्ट येस येस मला फक्त हे इंस्टाग्राम क्रिएटर्ससाठी स्पेसिफिकली आठवण करून द्यायची आहे, कारण इंस्टाग्रामवरती आता कॉपीराईटसाठीचे क्लेम्स नाही करत कोणी. म्हणजे युट्यूबला तरी त्याचं ऑल्गोरिदम बॅक करतं की तुम्ही कुठलाही कॉन्टेंट कुठलंही म्युझिक काही वापरलं तर युट्यूब तुम्हाला सांगतं की तुम्ही हे यांचा कॉन्टेंट वापरलेला आहे आणि म्हणून ते मॉनिटाइज्ड आहे आणि म्हणून त्यातनं तुम्हाला पैसे मिळवण्याच्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. इंस्टाग्रामला अजून ते फिगर आउटच नाही करता आले, कारण त्याच्या जवळपास 50-60% जास्त कॉन्टेंट हा कॉपीडच आहे. कुणीतरी यांच्या इकडचं घेतंय, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरती टाकतंय, त्याच्यावरती म्युझिक बदलतंय आणि इथला कॉन्टेंट तिकडे आहे. ज्यावेळेस इंस्टाग्राम कॉपीराईट करायला सुरुवात करेल आणि त्यातनं पैसे द्यायला सुरुवात करेल त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी बदलतील. तर त्याच्यामुळे इंस्टाग्रामवर आत्ता कॉपीराईट नाहीये म्हणून ठीक आहे, पण तिथेही कॉन्टेंट टाकताना उलट ही जास्त काळजी घेतली पाहिजे की उद्या कुणीतरी हे कॉपीराईट करणार आहे. त्याच्यामुळे मला या गोष्टींचा आत्ता विचार केला पाहिजे, कारण जर त्यातनं पैसे कमवायचे तुम्हाला आणि जर तो तुमचा ओरिजिनल कॉन्टेंट म्हणून तुम्हाला त्या प्लॅटफॉर्मवरती जायला हवाय, जर त्यातनं तुम्ही मोठे होताय तर याची जास्त काळजी त्या प्लॅटफॉर्मवर घेतली पाहिजे. कारण युट्यूबमध्ये प्लॅटफॉर्मच तुम्हाला मदत करते ओळखून द्यायला की नाही हे कॉपीराइटेड आहे तरी तुला टाकायचंय का,
3 झाले तर मग तुझं चॅनलच म्हणजे 3 स्ट्राईक्स आले तुझं चॅनल बंद करतं. हे युट्यूब तुम्हाला हेल्प करते खरं तर की तुम्ही नका वापरू कोणाचा कॉन्टेंट. पण इंस्टाग्रामवर ते अजून ते नाहीये, त्याच्यामुळे इंस्टाग्रामवर थोडी जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे फॉर शुअर. अर्धे क्रिएटर्स कमी होतील रे इंस्टाग्रामवर जर हे चालू झालं तर. पण मग ओरिजिनल राहतील ना. Oh, nice, very nice, very true. Also, I think जसं की ओमकार बोलला, पुढे त्रास सहन करण्यापेक्षा आताच स्पेशली आणि पॉला पण बोलली की जसं तुम्ही ब्रँडेड व्हिडिओज करता, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट यूज म्युझिक विच इज रिलेटेड टू एनी मूवीज किंवा काही, कारण फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रँडला प्रॉब्लेम होतो नंबर वन, आणि सेकंड वी हॅव अ डिफरंट रेजिस्टर्ड वेबसाईट ज्यावर नॉन कॉपीरायटेड म्युझिक्स ऑलरेडी असतात. सो यू कॅन गो देअर, सिलेक्ट युअर ओन वाईब ऑफ म्युझिक अँड देन यूज दॅट. आणि आधी ते सगळं करण्याआधी ब्रँडला विचारा, वेन इट कम्स टू ब्रँडेड व्हिडिओज ते ब्रँडला विचारा की ओके हे आम्ही देतोय. जेव्हा तुम्ही फर्स्ट कट पाठवता तेव्हा ब्रँडला सांगा की ओके दिस इज द म्युझिक दॅट वी आर युझिंग आणि हा कॉपीरायटेड नाही आहे, सो दॅट पुढे मागे कोणीही काहीही चुकून नाही व्हायला पाहिजे. पण कधीही चुकून असं झालं तर ब्रँड नोज इट, यू नो इट दॅट यू आर क्लीन, तर ते तुमच्यावर नाही येणार. सो मेक शुअर यू गाईज डू दॅट. Basically, just to sum up also is So consent sorry. is important in real world and on digital. हॅलो हा, ऐकू येतंय. सॉरी मला ना एक राहिलं होतं ते पटकन बोलून टाकतो, मी परत विसरेन, गाडीत मला कशी बोलायला लागेल. आता ना एक वेगळी एक काय म्हणूया, आता हे सगळं आपण क्रिएटर आणि सगळं याच्याशी विषयी बोलतोय. मी नाटकवाला पण आहे म्हणून मला एक वेगळा विषय सांगायचा इथे या निमित्ताने. आता एक वेगळी बातमी, वेगळी चर्चा आता जन्म घेऊ लागली आहे. दिग्दर्शकीय संहिता म्हणजे आता पुढल्या महिन्यात वगैरे आता तेही प्रकरण सुरू होईल. आता मी नाव घेत नाही की एका दिग्दर्शकाने असं म्हटलंय की माझं एक प्रोडक्ट मी केलं होतं एका ठिकाणी ॲमेच्युअरला, तर त्याने आता ते कमर्शियलला केलंय आणि मला बाजूला केलंय आणि दिग्दर्शक वेगळं आहे. पण तो म्हणतो की मी त्याचं जेव्हा बांधणी केली होती तेव्हा लेखकाचं एक संहिता असतेच. तर दिग्दर्शक म्हणून मी जेव्हा त्याला माझं एक इंटरप्रिटेशन देतो, मी त्याला माझी बिटवीन द लाईन्स किंवा पॉजेस किंवा त्याला नटाला मोटिवेशन देतो आणि त्याला मी एक थॉट देतो, तर ती माझी त्याला आपण रंगावृत्ती पण म्हणतो. तर त्या संहितेचं काय, त्याची नोंदणी कशी होणार आहे किंवा काय, तर तेही आता आपल्याकडे म्हणजे माहीत नाही असेल पण त्याचं काही लिगली हे, पण त्याही परत गोष्टी डिबेटच्या पण आहेत की ते असं वेगळं कसं करणार आहोत आपण. म्हणजे आपण वर्करणी वाचतो की अच्छा असं असं आहे, पण जेव्हा दिग्दर्शक त्याला त्याचं एक वेगळं इंटेलेक्च्युअली काही टाकतो, तर ती पण एक संहिताच आहे खरं तर, दिग्दर्शकीय संहिता. तर त्याचं पण काही ठिकाणी ऍक्च्युली ही गोष्ट ऑलरेडी टेकन केअर आहे. जेव्हा प्रोड्युसर सही करून घेतो, वेदर इट्स आर्टिस्ट और डिरेक्टर, दे टेक द एंटायर कॉपीराइट ऑफ द वर्क, वॉट एव्हर सर्व्हिसेस, प्रोडक्ट जे बनेल त्यांच्या सर्व्हिसेसमधनं ते सगळं प्रोड्युसरला जातं अँड प्रोड्युसर बिकम्स द फर्स्ट ओनर. यू अंडरस्टँड? So this part is already taken care of. Who does the production, they always ensure that whatever the product, whatever the services have been given in terms of these agreements will vest with me. I will be the owner of it. यातून आपल्याला ही शिक मिळाली की जेव्हा पण तुमच्याकडे एवढे डॉक्युमेंट्स येतात प्लीज आळस करू नका. प्लीज वाचा, कारण मी पण आळस करते आणि आता मी लक्ष ठेवेन. Good. I hope everybody agrees with it. तर हा कॉपीराईट IPचा एक खूप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आम्ही थोडासा सिम्प्लिफाय करायचा ट्राय केला या सेशन थ्रू. बट नंतर पण आम्ही अवेलेबल आहेत इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू अस, स्पेशली मॅम, क्रिएटर्स जे स्टार्ट आउट करतात आहे आणि ज्यांना मे बी लिगल ॲस्पेक्ट समजायचा आहे या बिझनेसचा. प्लीज हॅव कॉन्व्हर्सेशन विथ अस अँड थँक्यू. Thank you, Ronak. Thank you very much. I can say one of the very important, and we had a very good discussion with the honorable guest who are with us. Thank you very much for the dignitaries who have really given a good inputs for our all content creators. मी सर्वांचा परत एकदा मनस्वी आभार मानतो आणि सर्वांना विनंती करतो की ग्रुप फोटो एकदा घेऊयात. So I can answer that. Same with Instagram. Instagram also provides, access to popular music, artists' original music, which you can use. But you have to remember, if you use that music
you are using it legally, it's allowed. But in 1 week, 1 year, if that music owner says my contract with YouTube is over, then your video will have no sound. So you are using this music, it is a privilege. It is a tool which YouTube is giving to make your life easier, your creator experience more smooth. They're giving you more options. As a platform, they're giving you legal ways to do it. So YouTube also has the audio library. If you go into the YouTube Studio backend, the dashboard, you scroll down, there will be an audio library, Creator Tools audio library. That has copyright-free music provided by YouTube. Facebook also has the same feature in Creator Studio. And there's other services like we have a subscription for Hooper.ai, which has great Indian selection for music. And that is an annual fee you pay, but you can use that music forever. It's a lifelong license. You can use that music. But if it's the trending popular music, which is on Reels, which is on YouTube Shorts, that is not a lifelong license. This is one, think about it like a filter or something. You can add it to your thing. It's not, don't use it for high value content. Use it, it'll help you get discovered, it will help you be searched, it will help you grow. But it should not be your best, most expensive, high value content, because who knows, in 2 weeks, that audio will be removed and it's just part of some small promotion for the new album launch of that artist, so that music will be gone. And then you will have a muted video. So then maybe you can delete it, download it, upload it with copyright-free music at that time if you want to. Adding So to you have that, options. तो जो म्युझिक जो तुम्ही यूज करता, इवन दो त्यांचं लायसन्स संपला वॉटेवर, बट तुम्ही बघाल यू कॅन ओनली यूज इट ऑन यूट्यूब. जर तुम्ही डाउनलोड करून कुठे अजून अपलोड कराल तर कधी कधी तो सॉन्ग येत नाही, फक्त तो ऑडिओ येतो. सो द लीगल यूज ऑफ इट इज ऑन द प्लॅटफॉर्म युझिंग दॅट सॉन्ग लेबल. थँक्यू सर. मी माफी मागतो, पण इथे थांबावं लागेल या सेशनसाठी, कारण पुढच्या सेशनचे मान्यवर आणि मंडळी आपल्यासोबत इथे उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो, आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन फॉर द सिंगल ग्रुप फोटो. पुनश्च एकदा मनस्वी आभार, आणि मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी सभागृहात स्थानापन्न व्हावं. पुढील सेशनचे मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. पुढील सेशनसाठी ऐश्वर्या पाटेकर, विशाल टकले, सौरभ भोसले, रौनक भिसे आणि होस्ट करणार आहेत ओंकार जाधव सर, निर्लाज कदम सर. मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंचावर यावं. एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी विच इज कनेक्टेड टू धिस सेशन ओनली. एक ॲक्टिव्हिटी इंटरेस्टिंग घेणार आहोत, तिचं नाव आहे फायर साईड चॅट. रॅपिड फायर काइंड ऑफ ॲक्टिव्हिटी ती असेल. कंटेंट क्रिएटर्स जे काही प्रश्न असतील त्या बाबतीत ती ॲक्टिव्हिटी होईल, आणि त्यामध्ये मान्यवर मंडळी त्यांचे वेगवेगळे विचार मांडतील आणि विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरं देतील. मी पुनश्च एकदा सर्वांना विनंती करतो की त्या कृपया मंचावर यावं. ओंकार जाधव सर, पण सेंटरमध्ये आला. निर्लाज कदम. हॅलो. निर्लाज कदम सर.
they will join in between. मी मान्यवरांना सर्वांचं स्वागत करतो आणि सन्माननीय दीप्ती नाखले मॅम यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्माननीय अतिथींचं स्वागत करावं. फायर साईड चॅट या इंटरेस्टिंग ॲक्टिव्हिटीसाठी सन्माननीय मंडळी आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. या सर्व मान्यवर मंडळींचे यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम्स, मिलियन्स फॉलोवर यांचे आहेत, जे आपल्याला आज मार्गदर्शन सकाळी पहिल्या सत्रापासून मार्गदर्शन करत आहेत. आणि आपण आत्ताच जे सत्र बघितलं इंटेलेक्च्युअल राईट्स, कॉपीराईट अँड IPR, त्या सत्रात सुद्धा बघितलं असेल. इंटेलेक्च्युअल असं सेशन आत्ताच आपल्यासोबत झालं आहे आणि त्याचाच एक कनेक्ट म्हणून हे सत्र आपण आज आयोजित केलं आहे. फायर साईड चॅट रॅपिड फायर काइंड ऑफ ए सेशन असेल. आणि या सेशनसाठी जी मान्यवर मंडळी, एक अतिथी आपल्यासोबत आहेत, त्यांचा यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या सन्माननीय CEO दीप्ती नाखले मॅडम स्वागत करत आहेत. एक यशवंतराव चव्हाण साहेबाची पुस्तक भेट आणि प्रतिमा आपण या स्वागतप्रत त्यांना देत आहोत. धन्यवाद मॅडम. मी ओमकार जाधव सरांना विनंती करतो की त्यांनी सेशन सुरू करावं. थँक्यू सर. हॅलो हाय. शार्दूलने आम्ही आमचा पॉडकास्ट सुरू करतो तसं सेशन सुरू केलं, त्यामुळे येस हाय हॅलो नमस्कार. मी शार्दूल आणि मी ओमकार. आम्ही खरं तर आज ही अपॉर्च्युनिटी घेऊन द अमुक तमुक शोमध्ये जे करतो ते करण्याचा आज प्रयत्न करणार आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला आज इतकं छान वाटतंय की सगळ्या वेगवेगळ्या भागातले वेगवेगळ्या पद्धतीचा कॉन्टेंट क्रिएट करणारे वेगवेगळे क्रिएटर्स, आणि याला काही बंधन नाही आहे की कोण इतके सबस्क्रायबर्स आहेत, इतके फॉलोअर्स आहेत, असं नाही आहे. याला काही ते फिल्टर नाही आहे. पण त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात चांगलं काम करणारे सगळे क्रिएटर्स एकत्र आलेत आणि हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला आहे यशवंतराव चव्हाण सेंटरने. तर त्यासाठी त्यांचं खूप आभार. कारण या पद्धतीचं गेट टुगेदर सुद्धा कॉन्टेंट क्रिएटर्स आणि त्यांच्याबद्दलचं बोलणं फार क्वचित होतं. एकतर कॉन्टेंट क्रिएटर किंवा इन्फ्लुएन्सर किंवा या पद्धतीचं काम करणाऱ्या लोकांकडे ना फार डिग्निटीने काही लोक बघत नाहीत. म्हणजे असं वाटत नाही फार लोकांना की हे तितकं महत्त्वाचं आहे किंवा तितका सिरियस बिझनेस आहे. आम्ही मागे एक कॉन्व्हर्सेशन्स करत होतो, तर आता आपण प्रत्येक जण क्रिएटर जो आहे ते त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीनं जे काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. खरं तर हे आत्ताचं साहित्य आहे. म्हणजे परवा आम्हाला कोणीतरी सांगत होतं की आम्ही तुमचा एक पॉडकास्ट ऐकला आणि आम्हाला पुस्तक वाचल्यासारखं वाटलं. तर त्यातनं असं जाणवलं की खरं तर आपण नव्या गोष्टी एक्सप्लोर करतो, या गोष्टींमधनं काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करतो आणि तितकंच प्रामाणिकपणे करतोय. तर त्यात म्हणजे अर्थात त्यात मॉनिटरी गोष्टी आहेत, अर्थात त्यात इतर ॲस्पेक्टचा विचार केलेला आहे, पण हे तितकंच प्रामाणिक माध्यम आहे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं. फारसं याच्याबद्दल बोललं जात नाही, त्याबद्दल तितका त्या पर्स्पेक्टिव्हने त्याला हात लावला जात नाही. याच्यासाठी हे म्हटलं आज आपण कॉन्व्हर्सेशन करूया. तर मला ॲक्च्युली ह्या गोष्टीला धरूनच विचारायचं आहे, हे आपण जो कॉन्टेंट क्रिएट करतोय किंवा जे साहित्य तयार होतंय त्याची जबाबदारी घेताना तुम्हाला काय पहिली जबाबदारी काय वाटते? जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा कोणताही कॉन्टेंट अपलोड करताय किंवा कोणताही जेव्हा तूही पहिल्यांदा जेव्हा स्टेजवरती जाऊन काहीतरी बोलतोयस, काहीतरी लोकांना सांगतोयस, तेव्हा पहिली जबाबदारी काय येते मनात? सर्वात आधी नमस्कार. माझं नाव ऐश्वर्या पाटेकर. स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या नावाचं माझं यूट्यूब चॅनल आहे, जिकडे मी इंग्लिश शिकवते, खास मराठी माणसासाठी मराठी भाषेतून. आज 1.3 मिलियन सबस्क्रायबर्स आहेत यूट्यूबवर. सर्वात आधी आपण कंटेंट का क्रिएट करतो इज लोकांच्या आयुष्यात मी काय व्हॅल्यू ॲड करते, हा मेन क्वेश्चन तुम्ही स्वतःला विचारायला पाहिजे. माझी थोडक्यात मी जर माझी जर्नी आणि बॅकग्राऊंड सांगितली तर बाकीच्यांना रिलेट जास्ती करू शकतील. नॉर्मल ॲव्हरेज स्टुडंट होते मी. BCom केलं, MCom केलं. आईबाबांना वाटलं वा आता अकाउंटंट किंवा टॅक्स कुठेतरी नोकरी करेल मुलगी. तसं न करता म्हटलं नाही मला ह्याच्या जॉब नाही करायचा, मग मी MBA केलं. आईबाबांना वाटलं की ठीक आहे चला आता मॅनेजमेंट तरी त्याच्यामध्ये नोकरी करेल मुलगी. मॅनेजमेंट केलं, MBA केलं, त्याच्यानंतर जॉब भलत्या ठिकाणीच मला लागला.
साम टी व्ही न्यूज चॅनल माहिती असेल, तिथे न्यूज अँकरचा जॉब घेतला. आईबाबांना वाटलं चला काहीतरी तरी करून दाखवलं मुलगीनी. रोज 7 वाजता दिसतीये स्क्रीनवर, सकाळी बातम्या देते, वा छान. मग मला असं लक्षात आलं जॉब करता करता माझ्या आजूबाजूला जे लोक होते इंग्लिश बोलायला खूप घाबरत होते. कॉन्फिडन्स नव्हता किंवा येत नव्हतं, दोन्हीपैकी काहीतरी एक. आणि जसं मी रिसर्च करत गेले असे मला अनेक लोक माझ्या आजूबाजूलाच दिसले, फॅमिलीमधले, फ्रेंड्समधले. मग मी आणि माझ्या नवऱ्याने रिसर्च केला की इंग्लिश शिकवणारे कोण कोण आहेत यूट्यूबवर, आपण बघूया. बघितलं तर अनेक चॅनल्स होते जे इंग्लिश शिकवत होते, पण सगळे हिंदीमधून शिकवत होते. म्हटलं मराठी माणसासाठी मराठी भाषेतून शिकवणारं कोणीच नव्हतं. म्हटलं ही एक चांगली संधी आहे, आपण काहीतरी वेगळं करू शकतो. मग स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्याची सुरुवात झाली. 4 वर्ष आज मी यूट्यूब करते. लोकांना ते आवडत गेलं. पण आय थिंक हेच आहे की तुम्ही व्हॅल्यू काय ॲड करताय. म्हणजे तुमचं मेन मोटिव्ह जर असेल की फक्त मला पैसे कमवायचे आहेत म्हणून मी यूट्यूब करतोय, तर तुम्ही नाही सक्सेसफुल होऊ शकणार. इंटेंट महत्वाचं आहे. इंटेंट महत्वाचं आहे, कारण का माझं बघून कित्येक माझ्या फ्रेंड्सनी यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलं. कोणीतरी एक फॅशन रिलेटेड स्टार्ट केलं. ती दर व्हिडिओमध्ये 4 नवीन कपडे आणायची. आज हा फॅशन हॉल, आज एथनिक फॅशन हॉल, असं तिने 5 मंथ्स केलं. पण इव्हेंच्युअली तिला पैसे नाही मिळाले आणि तिने यूट्यूब चॅनल पण बंद केलं. प्रचंड पैशांचा लॉस झाला. सो जर तुमचं मोटिव्हच असेल की मला फक्त पैसे कमवायचे म्हणून मी यूट्यूब करते, तर असं न करता व्हॉट व्हॅल्यू आर यू ॲडिंग. राईट राईट. मला सौरभ तुला विचारायचं होतं की कारण आता तू ज्या पद्धतीचा कॉन्टेंट करतो, म्हणजे यूट्यूबच्या बाबतीत मी म्हणतोय की लोक आदर्श म्हणून बघतात. म्हणजे मला हे फार भीतीदायक वाटतं ज्यावेळेस की आपल्याकडे कोणीतरी ना आदर्श म्हणून बघतं की तू हे करतोयस आणि मला तुझ्याकडे बघून याचं इन्स्पिरेशन मिळतं. त्याची जबाबदारी वाटते का? आणि मग प्रत्येक वेळेस ती गोष्ट परत परत करताना काय दडपण असतं आणि कसं ते डिलिव्हर करण्याचं, म्हणजे काय तू स्वतःचे निकष लावतो की हे करायचंय हे नाही करायचंय? ओके, सो मी थोडक्यात काही मिसअंडरस्टँडिंग आहे त्या क्लिअर करतो, त्यानंतर इंटेंट काय सांगतो आणि हे कसं डिलिव्हर करतो सांगतो. सो आपल्याकडं मराठी ऑडियन्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय की काही गोष्ट जर आवडली ना तर आपण डोक्यावर घेतो, पण आपण हवेतले बाण पण खूप घेतो. की एखादं स्टेटमेंट आपण पास केलं तर एखादा फ्री असेल तर तो बाण स्वतःला घेतो की तू मला का बोलला, जे त्यासाठी नसतं. आणि हे खूप इझी आहे. सो मी थोडंसं इन्स्पिरेशनल बोललो की लोक म्हणतात मोटिवेशनल स्पीकर, थोडंसं हसवलं की स्टँडअप कॉमेडियन, बट देर इज अल्सो वर्टिकल सेगमेंट ज्याला स्टोरी टेलर बोलतात. सो वॉट आय डू की मला 3च स्टेटमेंटवरती अडून राहायचं आहे. रिलेटेबल आहे का, ऑनेस्ट आहे का, आणि मला अहेड ऑफ टाईम कॉन्टेंट द्यायचं आहे. मला आत्ता शेअरेबल कॉन्टेंट नाही द्यायचं आहे. म्हणजे मी माझ्या स्ट्रॅटजीबद्दल सांगतो की 2025ला तो पोरगा म्हणेल, कारण मी एका व्हिडिओत बघितलं आणि तो माझा अख्खा चॅनल येऊन चालेल तो व्हिडिओ बघेल. तिथं माझी विन सिच्युएशन आहे. वेन यू स्पीक अहेड ऑफ टाईम यू विल बी ऑटोमॅटिकली आयडलाइज अँड रिस्पेक्टेड. ती खूप अल्टिमेट एम झालं नंतरचं. जेव्हा तुम्ही अहेड ऑफ टाईम बोलता ना तेव्हा आत्ता लोकांना वाटेल की अरे, बट सगळे जेन झी पण 25 मध्ये येणारच आहे. आपण 90s वाले जेन झीचे जसे किल्ली ओढतो तसं जेन झी मागच्या पिढीची ओढ होणार आहेत. सो देर शुड बी अ स्टोरी जी सगळ्यांना अलाइन करेल. सो या 3 निकषांवरती बघतो. दुसरी गोष्ट ती म्हणजे मला सगळ्यात जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी कधी वाटते, आता मी पहिले 3 स्पेशल्स माझे जे केले स्टोरी टेलिंग स्पेशल्स ते पुण्यात केले. सगळे 3-4 दिवसात हाऊसफुल, आणि एक आई सिंधुदुर्गवरून घेऊन येते मुलाला आणि ते शेवटी कार्यक्रम झाल्यावर सांगते की मी सिंधुदुर्गवरून आले. एक जण उठून सांगतो की यार 200 रुपये तिकीट काय, आम्ही नागपूरवरून फ्लाईटवर आलो, नवरा बायको 14,000 रुपये घालवले. मग ती रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटते की यार लोक एवढ्या लांबनं येतात आणि आपण काय करणार आहे. मग मी ह्याच्यावर खूप क्लिअर राहिलोय की उद्या जर आपल्याला देवाच्या कृपेने आपण खूप वरती गेलो तर कुठल्या रिपोर्टरला त्रास नाही झाला पाहिजे एक्सपोज म्हणायचे. मी आधीच सांगतो खरं आहे ते आयुष्यात घडलंय ते, ठीक आहे. जे लहानपणी घडलं, शाळेत घडलं, झालं 7व्या रस्टी गट, मी परत त्या कॉलेजच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजवर गेलो. हे मी सांगितलं ना तर ऑडियन्स कनेक्ट करतं. जर मी सांगितलं मी किती शहाणा आहे, पोरं बापाचं ऐकत नाही, माझं काय ऐकतील, ठीक आहे, बरोबर आहे. सो यू हॅव टू टेल देम की बाबा तू मी सारखा आहे, मे बी हे पुढचं वर्जन आहे किंवा मागचं वर्जन आहे, ठीक आहे. आणि हे जोपर्यंत मी करू शकतो तोपर्यंत रिलेटेबल आहे. आज मी उद्या दुसरं कोणतं असेल आणि माझा फॉटे हाच राहील की मी रिलेटेबल राहतोय का. आता मी जसं ट्रॅव्हल करतोय, जसं मी आता 28 आहे, ऑटोमॅटिकली माझं क्राऊड आता फॅमिली क्राऊड येते शोजला. माझं लग्न झालं की निम्मी पोरं मला बघणार नाही, म्हणणार आता ह्याचं लग्न झालं, ह्याचं काय ऐकायचं प्रेमाबद्दल. सो ऑटोमॅटिकली हा सेगमेंट पण क्रिएट होतो. सो माझी 3 सेगमेंटवरती मी बेस्ट आहे. रिलेटेबल आहे का, ऑनेस्ट आहे का, अहेड ऑफ टाईम आहे का. इंटरेस्ट. खूप सुंदर फिल्टर सांगितलंस. आणि मुळात कोणताही कॉन्टेंट करताना तुमचे एक स्तंभ असतात, ते स्तंभ ठरले असतात. मला रौनकला हा प्रश्न विचारायचा, कारण का आम्ही आता साधारणतः 30 आणि 30च्या पुढचे तुझ्याकडे बघून आम्हाला हे इन्स्पायरिंग वाटतं की ॲट धिस स्टेज ऑफ युअर लाईफ तू कसं ठरवतेस हे. आणि कारण का तुला रोज नवीन गोष्टी एक्सप्लोर होतात, नवीन गोष्ट समोर येतात, तेव्हा तुझं कॉन्टेंट कसा इव्हॉल्व होत जातं आणि तेव्हा हे जे काही पिलर्स असतील किंवा तू ज्या गोष्टींना रिप्रेझेंट करतेस आणि ज्या गोष्टींमध्ये कॉन्टेंट करतेस
ते तुला कसं गाईड करत जातं, ते कसं डिरेक्ट करत जातं? ऑल्सो मला पुढे ह्याच्यात थोडं विचारायचं की ओव्हरवेल्म व्हायला होत नाही का? कारण मला जेन्युनली मी जर विचार करायला गेलो, मी 22-23 वर्षाचा असतो, 21-22 वर्षांचा, आणि मला हे सगळ्या या गोष्टींमध्ये पकडलं असतं आणि माझ्यावर जबाबदारी टाकली असती, अच्छा तुला मराठी भाषेचा झेंडा घेऊन उभं राहायचा वगैरे, कारण तू तुझं काम करतोय बेसिक. खरं तर म्हणजे तू प्रामाणिकपणे तुला आवडते म्हणून ते काहीतरी करते, तुझ्या हातात कोणीतरी झेंडा देते की तू हे भारी करते, तर त्याचे ना ओव्हरवेल्म व्हायला होत नाही का? आणि ते करतीयस तू, आणि ते छान नेटानं सांभाळते पण. तर त्याच्याबद्दल खूप कौतुक वाटतं म्हणून विचारतोय हे. नाही म्हणजे माझी आवड होती म्हणून सुरू केलं होतं. कोणीतरी देत आहे म्हणून मी तर सुरूच नाही केलं, आणि कोणी दिलं असतं तर ते कदाचित मला जमलंही नसतं. मी स्वतःहून करता म्हणून ते मला जमत आहे. आणखी काहीतरी प्रश्न विचारला होता दादांनी. काय डिरेक्ट करत जातं तुला हे? हां, आता जसं की म्हणजे मी आता हॉस्टेलमध्ये असते, तर मी हॉस्टेलचे कॉन्टेंट यासाठी म्हणजे आता आमच्या हॉस्टेलमध्ये गणपती बसवला होता, तर गणपतीचा व्लॉग टाकला यासाठी की ते माझ्या मेमरीजमध्ये राहील, कधीतरी इन्स्टाच्या फीडवर राहील की नाही मी या वर्षी माझ्या मास्टर्सच्या लास्ट इयरला, सेकंड इयरला मी आमच्या हॉस्टेलमध्ये गणपती बसवला होता आणि आम्ही या प्रकारे एन्जॉय केला. व्लॉग नव्हता बनवायचा, मी व्लॉग नाही बनवत, पण एक वेगळं काहीतरी लोकांना दिसलं असेल माझ्या फीडवर आता की अरे ही आता व्लॉग बनवणं सुरू करता, पण तो व्लॉग नाही, हे फक्त माझ्या मेमरीज म्हणजे ठेवायसाठी ठेवलं होतं, म्हणजे केलं होतं, मी पोस्ट केलं. लोकांना असं वाटतं की ही कॉन्टेंट बनवते, ती कॉन्टेंटच टाकलं पाहिजे असं म्हणजे माझा रूल नाही असा. ते माझा फीड हा पूर्ण माझ्याच मेमरीज आहे, मला जे आठवते किंवा मी कॉलेजमध्ये जाते किंवा माझ्यासमोर मैत्रिणी जे काही करताय, तर मला जर ते काही सुचलं तर मग मी ते बोलते. जसं की आता खूप साऱ्या अशा गोष्टी कॉलेजमध्ये जर दिसल्या वेगळ्या प्रकारच्या होत्या, तर मग मी त्याच्यावर रँट करेल असं. राईट. मला आता विशालकडे यायचं होतं, कारण तू जो सेगमेंट पकडलायस ना, म्हणजे टेक्नॉलॉजी आणि त्या पद्धतीचा कॉन्टेंट, तसं मराठीत फार कोणी करत नव्हतं. तर एकतर तो निश करायचा ठरवल्यानंतर त्या सिमिलर टाईपचा ऑलरेडी इतर भाषांमध्ये कॉन्टेंट होत होता, तर त्याच्यामध्ये स्वतःची आयडेंटिटी तयार करताना काय करायला लागलं? कारण ना ज्यावेळेस टेक्नॉलॉजी बघतो तर खरं तर ती काय मराठी माणसाला काय हिंदी माणसाला काय, म्हणजे जस्ट ॲक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आहे, ती कोणासाठी सेमच आहे. तर त्याच्यामध्ये पण आपलं एक काहीतरी कॅरेक्टर तयार करणं, आपलं एक काहीतरी आयडेंटिटी तयार करणं, तर हाऊ वॉज दॅट चॅलेंजिंग? तर मी त्याला अजून त्यातच एक ॲड करतो, कारण ज्या माणसाला मराठीत कंटेंट बघायला मिळणार आहे टेक्नॉलॉजीबद्दलचा, तो इंग्लिशमधलाही बघू शकतो, हिंदीतलंही बघू शकतो. मग वेगळं कसं द्यायचं? कारण का शेवटी अल्टिमेटली आपल्या सगळ्यांचं आयुष्य हे वेगळं कसं देऊ शकतो मी याच्यावरती अवलंबून आहे. तर त्याचं प्रेशर कसं येतं? प्रेशर तर म्हणता येणार नाही तसं. तर मराठीत काय विषय होतो की तुम्ही कनेक्ट करता, लोकांसोबत कनेक्ट करता. तुम्ही हिंदीत करा कॉन्टेंट किंवा इंग्लिशमध्ये करा, जर तुमची मातृभाषेशी तुम्ही कॉन्टेंट बनवत असाल तर त्या भाषेतली लोक तुमच्यासोबत कनेक्ट करणार. त्यामुळे मला ते खूप सोपं गेलं, आणि माझी सुरुवात टेकच्या आधीपासून मी इन्फॉर्मेशन कॅटेगरीमध्ये होतो, तर मी त्यात पण खूप मला त्याचा एक्सपिरियन्स मिळाला. त्यामुळे मला नेमकं लोकांना काय हवं आहे, नेमकं लोकांना कसं समजतात गोष्टी पटकन, तर ती मला एक सोपी पद्धत मी तयार केली, आणि त्या सोपी पद्धतीने त्यामुळे माझं कॉन्टेंट ग्रो झालं, तसं पेज वगैरे ग्रो झालं. मला सगळ्यांनाच एक प्रश्न विचारायचा की बऱ्याचदा ना आपण हे बोललो होतं की लोकांना काय आवडतंय ते करा. आता तुम्ही बोला, सगळेच जण आपण हे बोलतो की व्हॉट इज द मार्केट गॅप, काय मार्केटमध्ये गॅप आहे ती क्रिएट करा. पण त्याच वेळेला बरेच जण एक ब्रेक थ्रू कॉन्टेंट करतात ज्यांनी कुणीच केलेलं नाही, आणि मला हे वाटतंय मला जे आवडतंय ते मी करणार. सो ह्या दोन्हींमध्ये, या दोन्ही दगडांवरती पाय ठेवून कसं चालायचं? कारण का बऱ्याचदा नवीन कॉन्टेंट क्रिएटर्सना हा प्रश्न पडतो की मला आवडतंय ते करू का जो कॉन्टेंट चालणार आहे तो करू. शार्दूल, प्रश्न खूप छान आहे. दोन्ही दगडावर कसे पाय ठेवायचे. मी नवीन कंटेंट क्रिएटर्सना सांगेन की तुम्हाला जे आवडतंय ते तुम्ही निश निवडा. की आहे कन्सिस्टन्सी. तुम्ही जो केलेला नाही आहे कधी कंटेंट तो करा, किंवा ऑलरेडी जे हिट होत आहे ते करा, पण कन्सिस्टंटली करा. जर तुमची कमिटमेंट आणि कन्सिस्टन्सी असेल तर तुम्हाला नक्की तुमची ग्रोथ दिसेल. माझं एक्झाम्पल देते मी जेव्हा माझी 2 इयर्स ओल्डची मुलगी आहे, मी जेव्हा प्रेग्नंट होते तेव्हा मला थोडंसं गॅप पाहिजे होती जेव्हा प्रेग्नन्सी जर्नीमध्ये. सो बिफोर डिलिव्हरी 3 मंथ्स आणि आफ्टर डिलिव्हरी 3 मंथ्स मला थोडा ब्रेक पाहिजे होता. पण आता मी तो ब्रेक घेऊ कसा? कारण की चॅनल ऑलरेडी एस्टॅब्लिश झालं आहे. जर मी माझ्या सबस्क्रायबर्सना कमिट केलं आहे एव्हरी फ्रायडेला स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्याचा व्हिडिओ येणार सकाळी 10 वाजता, तर तो यायलाच पाहिजे. मग मी आणि माझ्या नवऱ्याने काय केलं, जेव्हा मी प्रेग्नंट होते
एका महिन्यात आम्ही नेक्स्ट 6 मंथचे व्हिडिओ शूट करून टाकले. स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, अपलोड, डन. ती लेवलची तुमची कमिटमेंट पाहिजे की जर तुम्ही तुमच्या ऑडियन्सला कमिट करताय, जर ऑडियन्स येतं आहे तुमच्या चॅनलवर शिकायला इंग्लिश, तर मी ते ट्रस्ट कुठेतरी ठेवायला पाहिजे. कारण जर तुम्ही कन्सिस्टंट नाही राहिलात, समवन एल्स इज गोइंग टू टेक युअर प्लेस अँड ऑडियन्स इज गोइंग टू फॉरगेट यू इव्हेंच्युअली. सो आय थिंक काय कंटेंट करायचं याच्यापेक्षा तुम्ही किती कमिटेड आहात आणि कन्सिस्टंटली करताय हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ओके, मला ह्याचं उत्तर देऊन अजून एक थोडंसं पुढं न्यायचं आहे. आता इथं किती कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत ते खूप खतरनाक रिलेट करणार आहेत. तुम्हाला जो व्हिडिओ आवडतो, ज्याच्यावर तुम्ही सगळ्यात जास्त काम करता, तो चालत नाही. ठीक आहे, कारण तो जीव ओतून केलेला असतो. आणि जो कन्झ्युमर म्हणून जेव्हा तुम्ही बघता ना की मला व्हिडिओ बनवायचा आहे पण कॉन्टेंट कन्झ्युमर म्हणून बनवायचा, जिंकला तुम्ही. तिथं डोक्यानं खेळला, इथून जास्त नाही चालत. शेवटी हा बिझनेस आहे, सगळ्यांनी मान्य केलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही बघाल ना की बाबा नाही मला हा व्हिडिओ चालेल, फॉर एक्झाम्पल आता मला जास्त सांगायचं नाही आहे, बट मे महिन्यात लग्न होणार आहे, तर अमुक टमुकने आत्ताच लग्नविषय चालू केलं पाहिजे, शूट झालं की ते मार्चमध्ये टाकतील, मार्चचं मग मेमध्ये व्हायरल होतंय, पोरं शेअर करणार आहेत, कारण लग्न ठरणार नाहीत निम्म्या लोकांची, शाळेचे ॲडमिशन्स येणार आहेत, 2 महिन्यात तो कॉन्टेंट आला पाहिजे. सो ही सेन्स पण असला पाहिजे. बट त्यात अजूनमधून मला स्पिरिच्युअलिटीचं टाकू वाटलं मी टाकू शकतो. अल्टिमेटली तुम्हाला त्यांचं चॅनल ग्रो करायचं आहे, तुम्हाला पुढं न्यायचं आहे चॅनल, तर तुम्हाला 2 सेन्सेस पाहिजेत की बाबा मला आवड करायची. ह्यापैकी किती लोक 100Kच्या आत आहेत रे? आता 100Kच्या आत आहे आम्ही, असे किती लोक आहेत? ओके, तुम्ही सगळ्यात भारी फेजला आहे तुमच्या करिअरच्या. तुम्ही काही करू शकता, एक्सपेरिमेंट करू शकता, कोण तुमच्याकडे बघणार नाही. आणि 100K पर्यंत नेपर्यंत लोक तुम्हाला खूप फॉलो करणार, लाईक्स देणार, कारण त्याला सामान्य माणसाला हिरो बनवायला खूप आवडतं. बघा मी सांगतो ते डोक्यावरून जाईल, पण नीट ऐक. जो 0 तो 100K जाणार ना, त्यात लय प्रेम मिळणार तुम्हाला. 100K पासून काही घ्या, लोक ऑफेन्स घ्यायला चालू करणार, तुमची क्वालिटी चेक करायला चालू करणार. बिकॉज नाव यू आर नॉट अ कॉमन मॅन, यू आर अ सेलिब्रिटी. सो जेवढं एक्सपेरिमेंट करायचं, मानाचं टाकायचं ते 100Kच्या आत. तिथनं पुढं बिझनेस खेळायला लागणार थोडंसं. ओके, नाही, खूपच इंटरेस्टिंग आहे हा पर्स्पेक्टिव्ह. येस, तुमच्या दोघांपैकी कोणाला काय ऍड करायचं आहे? मला वाटतं जे तुम्हाला कॉन्टेंट बनवायचं आहे ते तुम्ही बनवा. कारण ऑडियन्सला काय आवडणार हे तुम्ही कधीच सांगू शकत नाही. ऑडियन्सला आज ही एक गोष्ट आवडते, उद्या दुसरी गोष्ट आवडणार. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक वेळी ऑडियन्सलाच ग्रँटेड धरू शकत नाही की ऑडियन्सला जे पाहिजे मी तेच बनवणार. मला वाटतं तुम्ही दोन्ही बाजूंचा विचार करायला पाहिजे की हे ऑडियन्सला आवडू शकतं आणि हे मला पण करायचं आहे. तर तुम्ही म्हणजे एक पायरी चढायला पण पाहिजे आणि एक पायरी तुम्हाला उतरता पण आलं पाहिजे की दोन्ही बाजूंचा समतोल राखून तुम्ही कॉन्टेंट बनवायला पाहिजे. याचं एक उत्तर असं असू शकत नाही की तुम्ही पूर्णपणे स्वतःचं कॉन्टेंट बनवा, तुम्हाला जेच पाहिजे ते बनवा. तुम्हाला दोन्ही बाजूंचा विचार करा. एक ॲडिशन फक्त इथं आकाश बसलेला आहे, आकाश व्लॉग्स करतो. आकाशच त्यानं आता हिंदी व्लॉग ॲड केला. ठीक आहे, त्याआधी त्यानं ब्रॉडकास्ट चॅनलला सांगितलं की बाबांना मी मराठीतच करणार आहे, बट हा हिंदीत जाणं गरजेचं आहे, तेव्हा त्यानं टाकला. सो कधी कधी ऑडियन्सकडून व्हॅलिडेशन घेऊ शकता ना, पोल टाका एखादा की अरे माझ्या मनाचा जवळचा व्हिडिओ आहे, चालू नाही चालू पण माझ्या मनाचा जवळचा आहे. ऑडियन्स थोडं तर म्हणाल ना, जाऊ दे चला इतके दिवस फॉलो करते, मला नाही आवडलं पण ह्याच्या मनाचा जवळचा आहे. सो देर आर टॅक्टिक्स. ठीक आहे, सो थोडे दिवस फील्ड ऑफ सायकोलॉजीमध्ये होतो, सो मे बी हे गोष्टी मी सांगू शकतोय त्या प्रकारे. बट हे असंच आहे, जर तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करायचं आहे आणि तुम्हाला वाटतं तो फेल नाही झाला पाहिजे ड्रास्टिकली, तर थोडंसं व्हॅलिडेशन घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तर हेच आहे ना की ज्यावेळेस आपण कुठलंही कॉन्टेंट टाकतो आणि कुणी आपल्याला बघतं, त्यावेळेस ते आपल्याला कुठल्या तरी गोष्टीसाठी लक्षात ठेवतं म्हणून ते परत येतं. तर हे शोधण्याचा प्रयत्न करा की जे मला बघतायत ना ते मला काय म्हणून लक्षात ठेवतात. जर मला ते परत देता आलं ना त्यांना, तर ते परत येणार आहेत आणि आणखीन लोक घेऊन येणार. तर त्याच्यामुळे ती आयडेंटिटी क्रिएट करणं ना, माझी ओळख तयार करणं, माझे काहीतरी एक ट्रेट्स तयार करणं, माझं एक कॅरेक्टर तयार करणं, कारण त्याच्यासाठी लोक परत येणार आहेत, त्याच्यासाठी ते तुमच्या सोबत राहणार आहेत. तर ते ओळखणं आणि ते जपणं आणि ते आणखीन फुलवणं इज द फन ऑफ इट, मला असं वाटतं. टू ॲड की ओमकार काय म्हटलंय, आफ्टर ऑल क्रिएटरला सॅटिस्फॅक्शन कधी मिळतं, जेव्हा माझं ऑडियन्स समजलंय त्याला मी काय सांगते आणि काहीतरी व्हॅल्यू ॲड झाली आहे. अजून जस्ट एक एक्झाम्पल द्यायला आवडेल, माझे व्हिडिओज IT प्रोफेशनल पण बघतात, हाऊसवाईफ्स पण बघतात, पण मला सर्वात जास्ती आनंद तेव्हा झालेला जेव्हा एका शेतकऱ्याने मला व्हिडिओ कॉल केलेला आणि तो शेती करता करता माझे व्हिडिओ बघून इंग्लिश त्याला यायला लागलं. कुठेतरी गावात तो राहत होता आणि तो थोडंफार तरी इंग्लिश शिकू शकला, ह्याचा मला एवढा आनंद झाला. आय थिंक दॅट इज द ग्रेट अचीवमेंट जे आपल्या क्रिएटर्सना मिळते. खूप सुंदर. तुम्हाला दोघांना काही ऍड करायचं, अदरवाइज विल रॅप दिस सेशन. ओके, सो मला तुम्हाला इंग्लिश शिकायचं असेल तर स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या ॲप प्लीज डाउनलोड करा. ओके, सो मला 2-3 गोष्टी बिगिनर्सला सांगायचं. मी बिगिनरचं 1 वर्ष झाले फक्त मला.
सो मी ॲक्सिडेंटल कॉन्टेंट क्रिएटर, ॲक्सिडेंटल पब्लिक स्पीकर आहे. सूरज इथं बसलेला आणि प्रशांत दादा आहे. सो पहिल्यांदा आम्ही त्यांच्याकडे शूट करायला गेलो वैचारिक क्रीडाला. ते म्हणले एक व्हिडिओ करू. आम्ही करत करत 3 केले. पहिला व्हिडिओ 1 मिलियनवर गेला आणि मी कॉन्टेंट क्रिएटर नव्हतोच. सो लोक मला म्हणली सेशनला बोलतोय ते व्हिडिओवरती बोलायचं आणि ते करत 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 आता प्लॅन करत मी इथे आलो. मी दिवसाला माझ्या अकाउंटचे 60 स्क्रीनशॉट काढतो. जेव्हा मी एक जॉब सोडतो ना तेव्हा मला तिथं जॉबला जे काम केलं ॲनालिसिस ते इथं करायला लागेल, तेव्हा तो यातून ग्रो होईल. सो कधी कधी जास्त मनाचंच येईल ते टाकायचे असं नका करू प्लीज, मी खरं सांगतो. मग त्यानंतर तुम्ही शॅडो बॅन झालं म्हणणार, हॅशटॅग्स वर्क करत नाहीत म्हणणार, सगळं अल्गोरिदमला ब्लेम करणार. सो अल्टिमेटली मला असं वाटतं जेव्हा तुम्ही हळूहळू ग्रो करताय ना, ऑडियन्सला तुमची स्टोरी सांगा की अरे मी आज इथं आहे, मग आज मी इथं गेलो, असं झालं. जेव्हा ऑडियन्स कनेक्ट करतं की नाही आय वॉज अ पार्ट ऑफ युअर ग्रोथ स्टोरी, तू उद्या काही एक्सपेरिमेंट कर, ऑडियन्स तुझ्यावर थांबणार. बिकॉज त्यांनी तुला शून्यापासून तिथपर्यंत जाताना बघितलं. ग्रेट. येस, थँक्यू सो मच. तुम्ही सगळे या फायरसाईड चॅटचा सहभाग घेतलात आणि थँक्यू सो मच फॉर बिंग सच अ गुड ऑडियन्स. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर द इंटरेस्टिंग टॉक. इट्स रिअली इंटरेस्टिंग. मी सर्वांचे मनस्वी आभार मानतो. थँक्यू ऑल द डिग्निटरीज. फायरसाईड चॅट या चर्चासत्रासाठी आपल्याला उपस्थित असलेल्या या सर्वांचं मी पुनश्च एकदा आभार मानतो आणि आपण आता पुढील सत्राकडे जात आहोत. सत्र 4, कंटेंट क्रिएटरची सुरक्षितता, सायबर सुरक्षा, हॅकिंग, धमक्या, ट्रोलिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएटरचे मानसिक आरोग्य. या सत्रासाठी आपणास यासाठी चर्चा करण्यासाठी उपस्थित आहेत ॲडव्होकेट रवी सूर्यवंशी सर, शार्दुल कदम सर, पॉला मॅग्लेन, मुक्ता नार्वेकर, सौरभ भोसले व याच्या संवादक आहेत, होस्ट करणार आहेत उर्मिला निंबारकर. मी या सर्वांना इथे मंचावर आमंत्रित करतो. कृपया या सर्वांनी पुढील स्टेईंग सेफ ॲज अ कंटेंट क्रिएटर या चर्चासत्रासाठी कृपया मंचावर यावे. 4थे सत्र, सत्र क्रमांक 4, जे सर्व आजचे जे दिवसभराचे सत्र झाले त्या सत्रातलं एक समराईज सत्र आणि महत्त्वाचं असं सत्र, सेफ्टी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स. आय रिक्वेस्ट ॲडव्होकेट रवी सूर्यवंशी सर, थँक्यू सर, शार्दुल कदम सर, अमुक तमुक, पॉला मॅग्लेन मॅम, रिक्वेस्टिंग पॉला टू कम अप द स्टेज, मुक्ता नार्वेकर, सौरभ भोसले, या सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं व या कार्यक्रमाची, या चर्चासत्राचे होस्ट करणारे Paula ma'am. Yes. She will join. You can start the session. Yes. Thank you. तिलाच पहिल्यांदा प्रश्न विचारायचा आहे, पण हरकत नाही. शार्दूल सापडलाय तर शार्दूलला विचारूया. आता आपण अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावरती आलेलो आहोत असं मला वाटतं, कारण की सगळं करतो आपण आनंदासाठी, नाहीतर आपण कुठेही नोकरी करू शकलो असतो, बरोबर असं मला वाटतं. तर आपण कॉन्टेंट क्रिएशन स्वतःहून निवडतो कारण आपल्याला त्याच्यामधून प्रचंड आनंद मिळतो. त्याच्यासाठी आपण थांबू शकतो, त्याच्यासाठी आपण टोमणे सहन करू शकतो, त्याच्यासाठी आपण काय म्हणत आपण आपला जो विरोध आहे समाज विरुद्ध मॅ वगैरे हे सगळं, किंवा फॅमिली विरुद्ध मॅ, हे सगळं आपण हे सगळं आपण लढायला तयार असतो कारण आपल्याला खाज असते कॉन्टेंट क्रिएशनची. तर किंवा किडे सूरजच्या भाषेत. तर आता हे जेव्हा आपल्याला आपली खास जेव्हा भागवली जाते किंवा किडे चालू असतात कॉन्टेंट क्रिएशनचे, त्या दरम्यान मात्र आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावरती परिणाम होईल, म्हणजे ज्या आनंदासाठी सगळं चाललंय निर्मितीच्या त्याच्यावरतीच परिणाम होईल अशा गोष्टी काही घडायला लागतात. कोणी काही नाही केलं तरी सुद्धा व्याप वाढल्यानंतर जे बर्नआउट व्हायला लागतं, या सगळ्या अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. कारण की
शेवटी निर्मितीसाठी हे आणि हे नीट असेल तर कॉन्टेंट उत्तम बनला जाणार आहे आणि तर लोकांना तो आवडणार आहे. तर त्याच्याविषयी आपण जरा बोलूयात. आणि पॉला आलेली आहे, तर मला पहिल्यांदाच पॉलालाच प्रश्न विचारायचा आहे, कारण आपण आज हॅकिंग, बुलिंग, आपण आत्ताच ॲक्च्युली इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, कॉपीराईट्स आणि अतिशय महत्त्वाचा किचकट आणि अभ्यास वाचला तरी विषय आपण हाताळला, त्याच्याविषयी ऐकलं, आपण चर्चा केली. पण ग्रीन रूममध्ये आत्ता पॉला जस्ट सांगत होती, गंमत अशी आहे ना, जेव्हा आपली प्रगती व्हायला लागते, भाडीपा, भाटुपा, विषय खोल, 4 पैसे कमवायला लागता, तुम्ही वेगवेगळ्या OTT प्लॅटफॉर्म्सवरती तुमचा कॉन्टेंट लोक प्रेमानं तिकीट काढून, पैसे देऊन, सबस्क्रिप्शन घेऊन बघायला लागतात. अशा वेळेला तुम्हाला मेल्स यायला लागतात वेगवेगळे. तर ती आत्ता मला तेच सांगत होती की ते मेल्स काय असतात आणि हॅकिंगसाठी स्पेशली भाडीपा काही करतं का, असं मला तिला पहिला प्रश्न विचारायचा. Yes. Has anybody here received an email saying your account has a suspicious login? Please click on this link and prove this is your account. You've received these emails. Now, how many of you have actually clicked and signed in and proven? None? Zero? But Sampla Vishay. You're smart, smart enough. You understand. But I think one really important thing is to understand not everybody gets this. So at Bhadipa, we have a team. We have 30 employees. We have multiple people who have access to our accounts. We have a list of emails, passwords, all of that stuff is kept only with one person. And that person controls who has access, and if someone leaves the company, we change all of the passwords. All of that stuff is maintained. But you have to make sure whoever you're working with, whoever has access to your sign-in, to your login info, if you are not uploading your video, someone else is uploading your video, somebody else is replying to your comments, all of that stuff, you need to make sure they are also well-trained and can recognize phishing. They can recognize hacking attempts, because at the end of the day, this is your business, and you have to protect it with a very tight fist. So that was the piece of advice I wanted to talk about, but seems like most of you are aware of this, so I'm happy. Nobody sends an email. So that's important. So this is what one They should send remember. emails. They send emails. They don't ask for you to click a link and sign in. If there is a link, ignore it. If you are not sure, you go directly to that website and log in from your account. Don't click on any links that have come in your email or your WhatsApp or your Instagram DMs. Don't click on any links. Just a flat rule. ॲक्च्युली आय वॉन्टेड टू आस्क यू, यालाच एक प्रतिप्रश्न असा आहे की यूट्यूबमध्ये एक ॲक्सेस नावाचा प्रकार आहे. तर आता जेव्हा तुमचा चॅनल मोठा होतो तेव्हा तुम्ही ॲक्सेस देऊ शकता, आणि त्याच्यासाठी लॉग इन आणि हे, तर तुम्ही पण ॲक्सेस दिलेला आहे असा? We have that option, but we got that option very late. So we had already started the practice of sharing passwords and things at an earlier stage. So then at that stage, it didn't make sense to give everyone that email special access. So we haven't taken that up. ॲक्च्युली आम्ही आता ते प्रॅक्टिस करतोय, कारण का बिकॉज वेन आय वॉज वर्किंग विथ भाडीपा आणि तेव्हा आय हॅड डायरेक्ट ॲक्सेस, कारण का दॅट टाइम वी डिडंट हॅव द एडिटर अँड ऑल द डिफरंट लेवल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन इन यूट्यूब ॲटलीस्ट. फेसबुक वी ऑलवेज हॅड, पण यूट्यूबवरती ते करणं गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्ही मोठे अकाउंट होताय आणि तुमच्याकडे मल्टिपल टीम मेंबर्स होत आहेत, तेव्हा मल्टिपल डिव्हायसेसवरनं लॉग इन होणार असेल तर इट इज रिस्की. सो तुमचा जो कोणी एक व्यक्ती असेल किंवा मॅक्सिमम 2 लोक, ते सोडून कोणाकडेही 100% ॲडमिनिस्ट्रेशन राईट्स नसावेत. दुसरं कोणी एडिटर असेल, किती हक्काचा भाऊ बहीण काका काकू माऊ कोणी असू दे, एडिटर किंवा सेकंड डिग्री ऑफ ॲक्सेस द्या, कारण मॅनेजर ह्या लेवलचाच ॲक्सेस द्या, नाहीतर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. आणि बऱ्याच आत्ता फेसबुकवरती एक रिसेंट स्कॅमचा जर आम्ही कालच स्क्रीनशॉट सगळ्यांना शेअर करत होतो की ते तुमचं प्रोफाईल पिक्चर असं तेव्हा ह्याच्यावरती जातात, ते शेअर करतात आणि वरती एक वेगळ्या फॉन्टमध्ये लिहितात की दिस इज टू फ्लॅग दॅट युअर अकाउंट इज ब्ला 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 आणि हे सगळं. आणि त्यांचे जो डीपी आहे तो पण काहीतरी छान एररचा छान असं ऑथेंटिक वाटतं फॉर अ सेकंड. तुम्ही जर गडबडीत असाल तर यू माईट क्लिक ऑन इट अँड दॅट्स डन.
ती काळजी घ्यावीच लागते. म्हणून फक्त 2 लोक असावेत आयडियल. मला कालच ॲक्च्युली मेसेंजरवरती फेसबुककडून आला होता की कॉन्टॅक्ट सपोर्ट म्हणजे पूर्ण तो व्यवस्थित फ्लॅग आहे आणि अगदी प्रोफेशनल मेसेज कसा टाईप करतात तसा केलाय, जो वाटावा की मेटाकडून आलाय आणि खाली लिंक दिलेली असते. तर अजून एक ओळखीतले आहेत त्यांचं पेज होतं, त्यांनी पोस्ट टाकली सरळ की हे असं असं आहे, हे खरं आहे की खोटं आहे. तर ते खोटं होतं आणि हे सगळ्या म्हणजे ज्यांची पेजेस आहेत मोठी मोठी त्या सगळ्यांना हा मेसेज जातो, आपण क्लिक करणार आणि ते गंडणार आपण त्यामध्ये. सो त्या या लिंक्स बाबतीत क्लिक काळजी घेतली पाहिजे. हां. Yeah, and turn on two-factor authentication. It's Exactly. annoying, but it's important. शार्दूल, मला तुला एक प्रश्न विचारायचा आहे महत्त्वाचा. तुम्ही आता अमुक तमुकवरती इतके कमाल, इतके छान छान विषय तुम्ही आता घेताय, पण कसं असतं जगात प्रत्येकाला मतं असतात. म्हणजे 2 वर्षाच्या बाळापासून, आणि मी हे कॉन्फिडेंटली सांगू शकते कारण खरंच माझ्या बाळालाही खूप स्ट्रॉंग मतं आहेत. तर बाळांपासून ते अगदी वयस्कर सिनियर्सपर्यंत सगळ्यांना मतं असतात. तर अशा वेळेला खूप टोकाची मतं कमेंट्समध्ये जेव्हा सुरू होतात त्याचं रूपांतरण कुठेतरी बुलिंगमध्ये, हॅरॅसमेंटमध्ये होण्याची शक्यता असते. आणि त्यात तुम्ही कुठच्या तरी गेस्टला, पाहुण्यांना, एक्सपर्ट्सना बोलवलेलं असतं आणि अशा वेळेला कमेंट्समध्ये जेव्हा टोकाची अशी भांडणं आणि डायरेक्ट पाहुण्यांवरती काहीतरी बोललं जातं, अशा वेळेला तुम्ही अशा पद्धतीचे ट्रोलिंग पण म्हणू नये, त्याच्या पुढे जाऊन ऑलमोस्ट हॅरॅसमेंट व्हायला लागते, ते तुम्ही कसे हँडल करता? खूप म्हणजे प्रत्येकाला आय गेस इथे सगळ्यांना, जेवढे कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत सगळ्यांना, रादर कोणत्याही पब्लिक पर्सनला, म्हणजे तुम्ही ॲक्टर असाल, पॉलिटिशियन असाल, तुम्ही पब्लिक पर्सन असाल तर तुमची पब्लिक स्क्रुटनी ही होणारच आहे आणि ती 2 लेवल ऑफ डिग्रीज. नाही, मुलगी असली तरी होते, फक्त स्त्री आहे तरी सुद्धा व्हायला लागते. तर सगळ्यात महत्त्वाचं मला हे वाटतं की 3 डिग्रीज ऑफ एंगेजमेंट आहेत. एक आहे की लाईक, लव, हेट, काय ते रिॲक्शन जे आहे, इमिडिएट रिॲक्शन आहे ती देणार आहात. ती 80% लोक ती रिॲक्शन देणार आहेत. त्याच्यापेक्षा 10% लोक आहेत ज्यांना खरंच खूप आवडलं किंवा खरंच खूप प्रॉब्लेम आहे, ते शेअर करणार आहेत आणि पर्सनलमध्ये बोलणार आहेत. फक्त 10% लोक अशी आहेत, म्हणजे जेव्हा तुमच्या व्हिडिओला 1 मिलियनभर व्ह्यूज आहेत, तेव्हा 5000 शेअर्स आहेत, 10,000 लाईक्स आहेत, तेव्हा 300 कमेंट्स आहेत, 700 कमेंट्स आहेत. 700 लोकच आहेत की ज्यांना तो कॉन्टेंट इधर खूप आवडलाय किंवा इधर अजिबात आवडलेलं नाही. सो पण होतं काय माहितीये का, आपलं जनरली कॉन्टेंट क्रिएटर, कारण माणूस आहे स्वभाव म्हणून, आपण ते 1 मिलियन आलेले व्ह्यूज बघत नाही, आपण 5000 पॉझिटिव्ह लाईक्स आलेले बघत नाही, 10,000 शेअर झालेले बघत नाही. आपण त्या 700 कमेंट्स वाचतो, त्यातल्या 350 शिव्या आपल्याला लागायला लागतात आणि म्हणतो की अरे मी काय करतो. सो त्या हे कॅल्क्युलेट मी आणि ओंकार कालच हे बोलत होतो की आपण त्या 350 लोकांकडे का लक्ष देतोय, कारण त्या 350 लोकांना ते मत आपलं पटत नाहीये, पण त्याला 10 लाख लोक त्यांना आपलं मत पटतंय, तर आपण 10 लाखाकडे बघूया, त्या 350 कडे नको बघायला. राईट. सो मला एक ॲडिशन करायचं आहे मध्ये. सो जेव्हा कोणती हेट कमेंट येते, माझा पॅरामीटर असा आहे की बरोबर ऑडियन्सपर्यंत व्हिडिओ पोहोचलेला आहे. ओके, आय विल टेल यू वाय. जर लाईक माइंडेड लोकांपर्यंत व्हिडिओ जाते, तुमचा ऑडियन्स ग्रोच नाही होणार, तुमच्या एकाच पट्ट्याचा ऑडियन्स होते सगळं. तू म्हणाल तेच खरं, तुला विरोध नाही तर तू मोठा नाही, सिंपल गणित आहे. आता माझी भाषा थोडी घाटी आहे, सातारी, आय होप तुम्ही समजून घ्याल. सो येस, सो हेट कमेंट्स 3 प्रकारे येतात. हेट कमेंट जो पहिला येतो त्याला डीपी नसतो, बायो नसतो, तो फॉलो करत असतो 7,000 लोकांना, त्याला फॉलोअर 3 असतात. सो अशा स्वतःला प्रेम नसणाऱ्या लोकांची कमेंट तुम्ही किती सिरियसली घेणार हे तुमच्यावरती आहे. दुसरी गोष्ट, आपला क्रॅश कोर्स झालाय रे ह्यामध्ये. आत्या मावशी आपल्या कलरवरनं बोलली, केसावरनं बोलली, मार्कावरनं बोलली. वा वा, म्हणूनच मी म्हटलं मुलींना तर इतकी सवय झाली की जणू ट्रोलिंग शिवाय आम्ही जगलेलोच नाही होते. मला काय वाटत नाही, माझं डोळे बारकेत म्हणून माझा सर मला स्वेटर विकाय म्हणलाय. ओके, सो मला आता काय नाही वाटणार ह्याच्या पलीकडे. आता थर्ड थिंग, जेव्हा हेट कमेंट येते ना, आता मी सातारचा माझा अप्रोच असा इग्नोरंट नाहीये, आमचं पाणी जरा वेगळं आहे. मी एकच कमेंट टाकतो, 15 मिनिटं थांब. तो कमेंट डिलीट करतो, त्याला माहिती आहे 15 मिनिटं थांब म्हणलं म्हणजे काहीतरी करणार आहे हा. मी काय नाही करत, मी चहा पिऊन गप बसतो. ओके, जेव्हा सुरुवात होती ना पहिले 2 महिने मी लई सिरियसली घ्यायचो आणि मी आई वडिलांना एक सांगितलेलं, अजिबातही कमेंट सेक्शन उघडायचं नाही, कारण पप्पा म्हणाले शिवी दिली तुला. मग पोरं आमची, मी एक कम्युनिटी चालवतो, 750 पोरं आहेत माझी 25 जिल्ह्यात, ती घरी जायची त्या पोराच्या. मी म्हणलं अरे एवढं आपण क्लिनिंग ड्राईव्हला गड स्वच्छता मोहिमेला लावलं तर आपण चांगलं नाव कमवू, हे नको. नंतर मी काय करायला चालू केलं की एक हेट कमेंट का मी अफेक्ट करून घेतोय, बिकॉज त्यात त्यांना आई बहिणीवरनं बोललेलं. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, डायरेक्टली बोलतो जे काय ते. कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम कुणाला नाही आवडत, सगळ्यांना आवडतं. आता मला बोलतात कधी कधी जास्त इंग्लिश होतंय, ओके चलो मी ते घेतोय, बट
जेव्हा एखादा तो पातळी सोडून वागतो ना, तेव्हा एक गोष्ट समजून जायची की त्याला प्रेमाची गरज आहे. ज्याचं घरात ओपिनियन घेतलं जात नाही, त्याला टीव्हीचा रिमोट देत नाहीत घरातली, त्याची कमेंट का तुम्ही मनाला लावून घेताय? बरोबर आहे ना? सो किती लावून घ्यायचं मनाला? बरं, आपण नाही बोलत रागत कधी कुणाला. सो ही गेम सोशल मीडियाची, त्यात पॉझिटिव्ह पण आहे, निगेटिव्ह पण आहे. द डे यू डिसाइडेड टू एंटर दिस फील्ड, यू शुड बी रेडी फॉर हेड्स. तर थोडं तर असलीच पाहिजे. परफेक्ट बोला सौरभ. कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम असेल की बाबा मला नेहमीचं तुझं आवडतं आणि हे नाही आवडलं, हे म्हणणं पटलं नाही, मान्य आहे, त्याला रिप्लाय करत त्या माणसाने मला तुझं मत मान्य आहे, पण आमचं हे मत आहे, आपली दोघांची मतं वेगळी असू शकतात, असं रिप्लाय केला तोही म्हणतो ओके ओके, विषय संपतो. अग्री टू डिसअग्री. डिस्कार्डच करायचंय. येस. आणि ह्यात अजून एक सांगतो, हे परवा दिवशी घडलंय. त्याने हेट कमेंट केली, मी रिप्लाय दिला. तो म्हणला दादा तू रिप्लाय देत नाही डीएमला म्हणून मी इथं कमेंट केली. हे खूप कॉमन आहे आणि मुलींच्या बाबतीत तर अटेन्शन घेण्यासाठी केलं जातं. एक्झॅक्टली. मला तर म्हणजे टोचून 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 बोलतात जेणेकरून अटेन्शन मिळावं. आणि आपण मंडळी इतके प्रो झालोय की समजतं की ओके हा माणूस अटेन्शन बोलावं, आपण बोलावं म्हणून आता पुढचे 10 मिनिटं फ्रस्ट्रेशन सगळ्यांचं सहन करा थोडंसं प्लीज. कारण आता अजून एक सांगतो प्रकार. कारण तुमचे व्हिडिओ कमेंट आलो तुम्ही डिलीट करालो. तुमचा व्हिडिओ चोरून टाकलाय तिसऱ्यानं. ते पोरग 17 वर्षाचा हिंगोलीत तिकडं. ठीक आहे, तिथं माझ्या आई बहिणीला शिवाय दिले जातात व्हिडिओला. तो व्हिडिओ 10 मिलियनवर आहे. त्याला म्हणतो व्हिडिओ खाली घेतो, म्हणतो कसा घेऊ, मला कळत नाही कसा घेऊ. 17 वर्षाचा आहे. आता आपल्या व्हिडिओवरती हेट कमेंट येतील त्या तुम्ही मॉनिटर कराल, बट फेमस व्हायचंच आहे ना सगळ्यांना. मग फेमस झाल्यावर कॉन्टेंट कॉपी होणारच ना. मग कॉन्टेंट कॉपी झाल्यावर त्याच्यावर शिवाय दिला त्याच्यावर तो भांडणार का? त्यापेक्षा मी काय एक नवीन सवय लावलेली आहे, जी माझ्या पप्पानं मला सांग. एखादी मोठी कमेंट आली ना, पॅरेग्राफ चांगली, तिचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवतो. आणि अशी कोणी डोक्याची अशी मंडई केली की ती चांगली स्क्रीनशॉट असलेली कमेंट वाचतो की बाबा अशी लोक आहेत. आणि माझ्या शोला जर 500 लोक तिकीट काढून येतात, 3 दिवसात शो हाऊसफुल होतोय, तर मी त्या हेट कमेंटकडे का बघू? त्या शोला येणाऱ्या माणसांकडे बघतो ना मी. ओके, खूपच छान. सॉरी उर्मिला, येस येस. आता सगळे म्हणतात त्याच वाहत्या गंगेत हे धुवून घेतो. आणि तू पहिला प्रश्न जो विचारला त्यातच आलं की काही अनकम्फर्टेबल टॉपिक्सवरती अनकम्फर्टेबल ओपिनियन्स बोलल्यानंतर जेव्हा आम्ही म्हणतोय की स्त्री पुरुष समान आहेत, जेव्हा आम्ही होमोसेक्शुअलिटीबद्दल आमचा एक काहीतरी ओपिनियन देतोय, जेव्हा आम्ही एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स असेल किंवा पिरियड सारख्या गोष्टींबद्दल ओपनली प्लॅटफॉर्मवरती बोलतोय, तेव्हा एका प्रस्थापित वर्गाला ते खटकतंय. तर अर्थात खटकतं म्हणून तर बोललं जात नव्हतं आतापर्यंत. आम्ही बोलतो तर त्यांना ते डबल खटकतंय. ते खटकणारे वर्ग येणार आहेत, ते बोलणार आहेत. त्यामुळे सौरभ मगाशी म्हणाला तसं ज्या अर्थी त्यांना खटकतंय त्या अर्थी वर्क होतं. हे मग उलट हे जेव्हा कळायला लागलं ना, तेव्हा ते रादर दॅन टोचण्यापेक्षा तो काट्यांचा बेड न वाटता गुलाबांचा बेड वाटायला लागला. वा, खूपच छान. मला आता इथे ॲडव्होकेट आहेत सूर्यवंशी सर. येस, वेलकम. तुम्हाला मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की ना, जोपर्यंत कमेंटमध्ये गोंधळ चालू असतो तोपर्यंत बरं असतं, पण जेव्हा ते बुलिंगवरती यायला लागतं, म्हणजे ती व्यक्ती, एखादी व्यक्ती ही फक्त हेट कमेंट किंवा ट्रोलिंग न करता ती नंतर आपल्याला प्रत्येक ॲपवरती फॉलो करणं आणि कंटिन्युअसली सातत्यानं बराच काळ, ज्याला आपण ऑलमोस्ट सायबर बुलिंग म्हणूयात, हॅरॅसमेंटकडे जायला लागतं, आपल्याला हर्ट होईल अशा पद्धतीचे सगळ्या कृती करायला वेळेला कायद्यात काही तरतुदी आहेत का अशा व्यक्तीला थांबवण्यासाठी? हे कॉन्टेंट क्रिएटर्स आता जे नवीन आहेत आणि आमच्यासारखे पण, आम्हाला जर कळलं तर तो सपोर्ट खूप मोठा मिळेल. तर असे काही तरतूद आहे का आपल्याकडे? नमस्कार. हा विषय खूप मोठा आहे. म्हणजे प्रॉब्लेम तुमच्या सेक्टरचाच नाही आहे, सगळीकडेचा प्रॉब्लेम आहे. तर पर्टिक्युलरली तुमच्या म्हणजे कॉन्टेंट क्रिएटरच्या संदर्भात जे प्रॉब्लेम्स येतात त्यातला हा एक प्रॉब्लेम आहे. आपल्याकडे इंडियन पिनल कोडमध्ये पण प्रोव्हिजन आहेत आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्टमध्ये पण प्रोव्हिजन आहेत. हे आपल्याला कोणी हे सारखं बुली करत असतील किंवा सगळीकडे फॉलो करून अननेसेसरी कमेंट्स वगैरे देत असतील, तर तुम्ही त्यांच्याविरुद्ध लिगल ॲक्शन घेऊ शकता. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट खाली सुद्धा. आता तुम्ही लोकांना सगळीकडे फॉलो करण्यासाठी थांबू नाही शकत. तुम्हाला ते क्रिमिनल ऑफेन्स कसा होतो हे बघावं लागेल. त्याच्या अगोदर तुम्ही बोललात की कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम आणि तुम्हाला शिव्या देणं वगैरे. आता क्रिटिसिझम कुणीही करू शकतं, तुमच्याकडे चॉईस आहे त्याला ब्लॉक करण्याची, पण कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझमसाठी तुम्ही ब्लॉक नाही करणार. तो जर शिव्या देत असेल तर तुमच्याकडे 2 पर्याय आहेत, ब्लॉक करा किंवा एक स्मार्ट रिप्लाय करा की हे तुला शोभत नाही, मी तुला रिप्लाय नाही करत वगैरे. तिथं तुम्ही सोडून देऊ शकता. म्हणजे बाकीचे दुसरे लोक तुमचे कमेंट वाचतील, ते समजतील की हा माणूस किती
प्रगल्भ आहे ह्याला सुद्धा त्यांनी स्मार्टली डील केलं, तरी त्याचं कंटिन्यू चालू असेल तर तुम्ही त्याला ब्लॉक करा. दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवरती आयडेंटिटी बदलून तो परत येत असेल तर तुम्हाला वाटत असेल की हा सेम व्यक्ती आहे आणि तोच करतोय, तर मग तुम्ही सायबर पोलीसमध्ये किंवा नॉर्मल पोलीस स्टेशनमध्ये तुम्ही कंप्लेंट केलीत तरी सुद्धा तुम्हाला ते गाईड करतील की कशी ॲक्शन घ्यायची. कारण तुम्हाला कोणी डिफेम करणं, शिवी देणे हे सगळे ऑफेन्स आहेत IPC खाली सुद्धा, तर तुम्ही त्यांच्या विरुद्ध ॲक्शन घेऊ शकता कायद्याने. पण तुम्ही जेव्हा एवढी फेमस पर्सनॅलिटी असता तेव्हा तुम्ही किती लोकांविरुद्ध ॲक्शन घेणार हा सुद्धा एक प्रश्न असतो. म्हणून आपण ठरवायचं की कुठल्या स्टेजला ॲक्शन घ्यायची आणि कुठल्या स्टेजला इग्नोर करायचं. पण बऱ्याचदा फेक अकाउंट्स असतात किंवा फेक फेसबुकचे पेजेस असतात आणि तिथून आपल्याला ते हॅरॅस करत असतात, तर अशा वेळेला खरंच ती व्यक्ती सापडू शकते कायद्याच्या कचाट्यात? आपण त्यांना अडकवू शकतो का? म्हणजे आम्ही ज्यांना ओळखतो ना सायबरमध्ये, माझे एक मित्र आहेत, ते म्हणजे इवन कमिशनर ऑफ पोलीस सुद्धा त्यांची हेल्प घेतात. तर ते आयडेंटिफाय करू शकतात की पोस्ट कुठून कुठल्या वायफायवरून त्यांनी अपलोड केली, मग त्याचं कोण होणार आहे, मोबाईलच्या तुमच्या कुठल्या डिव्हाइसवरून केली असेल ते सुद्धा ते फाइंड आउट करतात. पण इतके एफर्ट कुठल्या ह्याच्यासाठी घ्यायचे हे आपण ठरवायचं, कारण ही प्रोसेस खूप म्हणजे लेंदी आहे आणि तुमचा वेळ त्या पर्सनल याच्यामध्ये जाणार. कंप्लेंट म्हणल्यानंतर तुम्हाला तिकडे जावं लागणार, तक्रार द्यायला जावं लागणार, तारखेला कोर्टात जावं लागणार. तर करता येऊ शकतं, तुम्हाला आयडेंटिफाय पण करू शकता तुम्ही. तेवढं सिरियस असेल तर परस्यू पण करा, तो सापडू शकतो. वा, म्हणजे तसं कायद्यामध्ये तरतुदी पण आहेत आणि आपण त्याचा पाठपुरावा पण करू शकतो. मला एक किस्सा सांगावासा वाटतो. फेसबुकवरती आपण फोटोज अपलोड करत असतो, पण आपण दिसत असलेले फोटोज दुसरी व्यक्ती स्वतःचे म्हणून येस टाकत होता. मी त्याला एकदा म्हणजे मेसेज केला की हे असं करू नकोस, थांबव. साध्या शब्दात वॉर्निंग दिली, पण ते कंटिन्यूस सुरू होतं. मग मला लोकांचे मेसेजेस यायला लागले की मुक्ता तुझे फोटोज असे असे फिरतायत म्हणून. मग मी पाठपुरावा केला. मग ते अकाउंट जे होतं ते बिहारचं होतं, ते कुणीतरी सुरू केलं होतं. चांगली गोष्ट ही झाली की मध्यंतरी एक प्रकार सुरू झालेला की पैसे मागणं चालू होतं, तसं काही झालं नाही, पण तशी होण्याची शक्यता होती. मग मी पुन्हा त्या माणसाला मेसेज केला की प्लीज टाळा म्हणून, आणि रिपोर्ट करून सुद्धा आय डोंट नो, पण फेसबुकनं ती काहीच ॲक्शन घेतली नव्हती त्यावेळेस. तेवढ्यापुरतं त्यांना ते बंद केलं अकाउंट. परत दुसऱ्या अकाउंटवरनं तोच प्रकार चालू झाला. मग मी सरळ धमकी दिली की पोलीस कंप्लेंट करावी लागेल मला. मग त्यावेळेस मग ते नको ताई, पाया पडतो वगैरे हे सगळं बिहारी भाषेतून सुरू झालं होतं. पण तो जो त्रास झाला होता आणि एका फॉलोअरनी असं सांगितलं की ताई त्यानं पैसे मागायला चालू केले, जी बातमी खोटी होती. पण ते माझ्या सतत डोक्यात सुरू होतं. पण हा एक मानसिक त्रास भयानक होतच असतो आपल्याला, कारण आपण म्हणजे मोठ्या स्टार्सना ती सवय झालेली असते, पण आपण अजून आणि आय एम शुअर की मोठ्या स्टार्सना सुद्धा माणसं आहेत ना ती शेवटी, त्यामुळे काहीच आत पोहोचत नाही आणि काहीच त्यांना होत नाहीये हे खरं नाही. फक्त दे आर बेटर हायडिंग ॲट इट असं मला वाटतं. आपल्याला तो फरक असावा. तर मला खूप छान प्रश्न विचारायचा आहे, कारण की व मानसिक आरोग्य आणि अप्रतिम त्याच्यावरचे तोडगे सांगणारी व्यक्ती इथे बसलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला सौरभला प्रश्न विचारायचा आहे की ना, क्रिएटरच्या आयुष्यामधला मानसिक ताण हे फक्त आणि फक्त दुसरा क्रिएटरच समजू शकतं. तर सुरुवातीला कॅमेरा फेस करताना ते जे आकडे मिळतच, कोणीच व्हिडिओ बघत नाही आणि ते जे वाईट वाटतं ना, आणि तो जो न्यूनगंड, मग आपल्यातच काही दोष आहे का, मग आपल्याच सेल्फ वर्थला विचारले जाणारे प्रश्न, ते सगळं सुरळीत चालू असतं तेव्हा सुद्धा होणारा इम्पोस्टर सिंड्रोम, ते अगदी सगळं नीट आहे आणि ओव्हरकम करून तुम्ही कॉन्फिडंट आहात तरी सुद्धा कुठेतरी होणारा स्ट्रेसचा त्रास, बर्नआउटपर्यंत, ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये तुझ्या मते एखाद्या क्रिएटरनं सुरुवात, मध्य आणि मी सांगितलं तसा बर्नआउटपर्यंतचा शेवट कसा हँडल करावा? कारण तू क्रिएटर पण आहेस आणि त्या येस मेंटल हेल्थ आणि याविषयी तू अभ्यास करून तसेच व्हिडिओज करतोस, म्हणून हा प्रश्न तुला रास्ता विचार. मला फक्त कॉन्टेंट क्रिएशनमध्ये 15च महिने झाले. त्यांनी सूरजदादासोबत पहिला व्हिडिओ केला, सो मला व्ह्यूजचं स्ट्रगल आलंच नाही. त्यांच्याकडून व्ह्यूज आले भरपूर मला, सो ते तर मी नाही फेस केलं. बट
मला इथं कॉन्टेंट कन्झ्युमर किती आहेत रे? मी व्हिडिओ बनवत नाही, फक्त व्हिडिओ पाहतो, असे किती आहेत? हात वर करा. ओके, मला त्यांना फक्त एक घरी सांगायचं की कॉन्टेंट क्रिएटर 3 लढाई लढत असतो. पहिली असते घरातनं, की आई वडील रोज टोमणे देत असतात त्याला, जो स्टार्टला असतो की अरे करिअर आहे का, कसं आहे का किंवा काय. ठीक आहे. दुसरी लढाई असते फायनान्सची. कुणी कितीही म्हणलं ना की 2-3 हजारात व्हिडिओ बनवायला चालू करू शकतो, ॲब्सोल्युटली नॉट. नंबर्स आले की प्रोडक्शन क्वालिटी वाढवायला लागते. ठीक आहे. आणि तिसरी लढाई असते तुमच्या सगळ्यांसोबत. सो काय होतं की जर तुम्हाला एखादा पीस ऑफ कॉन्टेंट आवडला ना, मी वैचारिकडेवर पण एक व्हिडिओ केला की कसा कॉन्टेंट कन्झ्युम केला पाहिजे, हाऊ टू बी अ वाईज कॉन्टेंट कन्झ्युमर. ह्याच्यावर कोणच बोलत नाही. जर एखादा व्हिडिओ नाही आवडला, सिम्पल तिथे एक 3 टिंब असतात, नॉट इंटरेस्टेड. भाऊ जिंदगीत व्हिडिओ येणार नाही तुला. तो चांगलं आहे ना की त्या व्यक्तीचं तोंडच बघायला मिळणार नाही, बट तो व्यक्ती वेळ काढून एक पॅरेग्राफ भरून लिहितो तुम्हाला. बरोबर आहे. मग ह्याची दुसरी बाजू आहे ना की अरे माझ्या क्रशने ते मला कधी पॅरेग्राफ लिहिलं नाही, पण हा लिहितोय की माझ्या आयुष्यावर त्याचं एवढा टेन्शन आहे. दॅट मीन्स आय माइट बी डुईंग समथिंग गुड इन लाईफ. ठीक आहे. आणि ॲट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ प्रिटेंडिंग. तुम्ही सर्वाईव्ह करायला शिकत नाही, तुम्ही प्रिटेंड करायला शिकता की मला फरक नाही पडत. आणि जेव्हा प्रेमाची संख्या वाढेल तुमच्या आयुष्यात की लोक चांगले बोलतील, तेव्हा ह्या गोष्टींकडे निग्लेक्ट होईल. कधी कधी असं होतं, म्हणजे मी एक गणित पाळतोय ॲज अ कॉन्टेंट कन्झ्युमर आणि क्रिएटर म्हणून मागच्या 1 वर्षापासून, की सकाळी उठल्यानंतर मी 1.5 तास माझा फोन बघत नाही. मी त्याच्या आधी आंघोळ करतो, नाश्ता करतो, मम्मी पप्पांशी बोलतो, घरातून बाहेर पडतो. म्हणजे माझ्या आईला वाटतं लेकरू नीट शांत केले, त्याच्या डोक्यात काय नाही. मी अजिबात इंटरनेट चालू केलं नाही. आता मी माझ्या कारमध्ये बसलो, नेट चालू केलं, हेट कमेंट आली, माझ्या तोंडावर काय पण होते, घरच्यांना लोड आहे का? आपण उठल्या उठल्या बघतो किती लाईक्स, किती हेट कमेंट्स आपल्या चेहऱ्यावर येतं. आपण आंघोळ नीट करत नाही, नाश्ता नीट करत नाही, आईला टेन्शन येतं, नोकरी सोडून ह्यात आला, हे पण नीट चाललं नाही. इट्स अप टू यू. आणि नोकरीत तर बॉस पण तुमचं हे करत होता ना. सो मेंटल सुंदर सकाळ सुरू होते. हां, सो सिम्पल गणित आहे की ह्यामध्ये अवघड असणारच आहे. मी म्हणतो जर प्लेन अँड ब्लँड लाईफ जगायची तर मग तुम्हाला तुमचे टेट टॉक्स बनणारच नाही कधी, कोणाला ऐकायचंच नाही ना. असा काहीतरी मसाला असला तर टेट टॉक होईल आणि आपल्याला सवय लावली. सो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मला वाटतं की मी स्टोरी अपलोड करतो, रील अपलोड करतो, 12 तासांनी 24 तासांनी चेक करतो, गायब होतो. मी नाही मॉनिटर करत, आधी खूप करायचो, कारण ते लगाव होतो त्यापेक्षा. आणि आता मी सोशल मीडियाकडून शोजकडे वळलोय. आता माझं प्रेम झाले शोज. सोशल मीडिया हॅज बिकम साईड असेल. सो एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात हळूहळू जाणं खूप गरजेचं आहे. एकच पिल्लू मोठं करत राहिलो तर ते चालेल न चालेल पुढं माहीत नाही. सो जेव्हा 1-2 गोष्टींवर हे करता, अल्टिमेटली आय विल गेट मॅरिड, मग मी हे स्ट्रेस मॅनेज करू शकेल का, ह्याचा मला आत्ता लोड येतो कधी कधी. सो कॉन्झ्युमरला एकच सांगायचं, नाही आवडत आहेत काही व्हिडिओ, ओपिनियन्स नाही होते, यू कॅन पुट अ कमेंट, DM ऑप्शन दिलेला आहे आपण त्यासाठी, त्यातून बोलू शकतो. आणि एक लक्षात घ्या की मला तर असं वाटतं की जेव्हा तुम्ही मिडल क्लास फॅमिलीत जन्माला येतं तेव्हा तुम्हाला असं कॅज्युअल रेसिझम वगैरे क्रिटिसिझम खूपच असं होऊन गेलेलं असतं की तुम्हाला कळतच नाही की यार जाड्या म्हणणं हे रेसिझम आहे किंवा काय म्हणतात त्याला बॉडी शेमिंग आहे. हे मोठं झाल्यावर कळलं आम्हाला. ओके, 10वीपर्यंत आम्ही म्हणायचो कसं तरी होतंय, आई म्हणायची जरा वेळ झोप बरं वाटेल, आता कळतं त्याला ट्रॉमा, एन्झायटी, डिप्रेशन म्हणतात. ओके, सो अल्टिमेटली अजून डिक्शनरीत नवीन शब्द ॲड होतील, आपल्याला अजून ते वाटेल. जसं प्रत्येक जण आता बायोमध्ये फाईल लावतोय कशा तरी पुढं, सेलेनो फाईल, हा फाईल, तो फाईल. अल्टिमेटली देर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रामर. आणि जेवढं तुम्ही बघाल ना की हे रिलेटेबल आहे, आय माइट बी डिस, आणि मी फिक्शनमध्ये जगणारा माणूस नाही आहे म्हणून मला वाटतं की स्ट्रेस कमी येते. जेवढा फिक्शनल कॉन्टेंट जास्त कन्झ्युम करणार कॉन्टेंट क्रिएटर पण तेवढी वाट लागणार. जगाशी जसं मगाशी सांगितलं, टर्किश शो बघतात लोक, BTS बघतात. देर आर वेल स्पोकन बॉयज, देर आर नो वेल स्पोकन बॉयज. आपल्याकडे सर की पुढं म्हणतात. सो कधी कधी आपण एक्सपेक्टेशन हायर एवढे सेट करतो ना की नाही मला असं आलं पाहिजे तसं. सो मी सिम्पल गणित सांगतो, कॉन्टेंट अपलोड करणं, तो पुढं जाणं, त्याला व्ह्यूज कसे मिळतील हे आपल्या हातात नाहीये. फॉर एक्झाम्पल मी प्रेमाबद्दल बोललो एखाद्या व्हिडिओमध्ये. आता एखादा व्यक्ती पहिल्या प्रेमात आहे, त्याला मुलीचा रिप्लाय आला, तो म्हणणार भाऊ काय बोलतोस तू, कारण तो त्या झोनमध्ये ना सगळं गुलाबी आहे त्यासाठी. आता नुकताच त्याचा ब्रेकअप झाला, तो हेट कमेंट का नाही करणार मला. तो व्हिडिओ चुकीच्या वेळेला त्यापेक्षा पोहोचला, त्यात अल्गोरिदमची चूक आहे, माझी आहे का. इट्स अ सिम्पल गेम की एकदा व्हिडिओ अपलोड केला की तो आता गेला तरंगत, आणि आपली जी इच्छा आहे ना लोकांपर्यंत पोहोचावं. सो तो लोकांपर्यंत पोहोचेल नसेल, मी कितीही जरी सांगितलं तर इथून घरी गेल्यावर आपण आपला इन्साईट चेक करणारच आहे, कारण हे पण आलं पाहिजे. सो इट्स अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गेम. आणि ह्यात येतानीच मेंटली प्रिपेअर येतं. फक्त एक सांगतो, आई वडिलांना ह्यापासून खूप लांब ठेवायचं प्लीज, जेवढे कॉन्टेंट क्रिएटर आहेत. कारण त्यांना ते एकदा कमेंट सेक्शनमध्ये जाऊन वाचायला चालू करतात ना, आपल्या आई बापाला वाटतं की यार माझं पोरगं एवढं चांगलं काम करते आणि हे असं का कमेंट करते. ऍक्च्युली आपले आई बाबा व्हिडिओ कमी बघतात, कमेंट Exactly. वाचत बसतात जास्त. मला माहिती नसलेल्या कमेंट्स माझी आई सांगते, अगं बघ कशी कशी कमेंट आली आहे तुला, मग तू काय करणार नाहीस का. म्हटलं की राहा ना निवांत. तोच मला मुक्ता तुला पुढचा प्रश्न विचारायचा होता, कारण की ना पुन्हा एकदा अजून एक
गोष्ट आहे ती म्हणजे स्त्री कॉन्टेंट क्रिएटर. याच्यात एक आणि एक हे असतं की एक अशीच दिसली पाहिजे, असंच वजन असलं पाहिजे, असाच संसार केला पाहिजे जर लग्न झालं असेल तर, आणि बाळ वगैरे झालं असेल तर मग तर अरे देवा, विषय संपलाच. आई कशी तू खराब किंवा वाईट आहेस किंवा कसं पालकत्व करावं वगैरे इथपर्यंत. तर अशा पद्धतीच्या जेव्हा दिसण्यासंदर्भातल्या ते प्रेशर क्रिएट करणाऱ्या किंवा संसारासंदर्भातल्या तुझं आणि तुझ्या नवऱ्याबरोबरचं डायनामिक आणि असे जेव्हा कमेंट्स येतात, कारण की मुलींना ते कमेंट्स ऑलरेडी कुठेतरी आपण त्याच्यावरती काम करत असतो आतून, त्यामुळे ते लागू शकतात जर ती प्रोसेस चालू असेल हिलिंगची. तर म्हणजे आपणच थोडेसे आपल्या बाबतीत हळवे असू, इन्सिक्युअर असू आणि त्याच्याविषयी कॉन्फिडंट नसू, तर मात्र ती कमेंट बरोबर आतही जायला म्हणजे छोटीशी विंडो आणि ती आत घुसते. तर अशी कुठची कमेंट आली आहे का आणि तू कधी हँडल केलंय का असं काही? बऱ्याच कमेंट्स ॲक्च्युली या रिसेंट पिरियडमध्ये चॅनल ज्यावेळेस चांगलं ग्रो व्हायला सुरू झालं त्यावेळेस अशा कमेंट्स यायला लागल्या की त्या बिचाऱ्याला माहिती नव्हतं की माझं लग्न झालं आहे, तर तो म्हटला की आत्ता तुला यूट्यूबवरून 15,000 रुपयाचं इन्कम झालं आहे, त्यामुळे तू आता बॉयफ्रेंड बदललायस. इतक्या घाणेरड्या म्हणजे कमेंट्स येत असतात. किंवा तू काळीच झाली आहेस, कमी फिरत जा. अरे म्हटलं माझं प्रोफेशनच ट्रॅव्हल ब्लॉगिंग आहे, तर मी टॅन होणार नाही तर काय होणार. पण रोहितचा खूप छान सपोर्ट मिळतो नवऱ्याचा. तो म्हटला की थांब, श्वास घे, इग्नोर कर. आपल्याकडे रिमूव्हचं ऑप्शन आहे, ब्लॉकचं ऑप्शन आहे, ते काढून टाकायचं. पण ती गोष्ट आहे जी कुठेतरी आत लागत असते आपल्याला, पण त्याविषयी आपण काहीच करू शकत नाही. पण एक जबाबदारी असते की आपलं खूप यूट्यूबवरती खास करून एक छान कम्युनिटी तयार झालेली असते आणि प्रत्येकजण कमेंट वाचतच असतं. आता आपल्या बाबतीत जी घाणेरडी कमेंट केलेली असते, हिणवलेलं असतं, ते जर आपल्या सबस्क्रायबरनं वाचलं, त्याला खूप वाईट वाटतं. आणि त्यावरती आपण कमेंट केली नसेल त्याला, तर ते म्हणतात की ओके हिचा काही स्टँडच नाही आहे, किंवा कमेंट्सचं जे सुरू आहे ते तिनं चालूच ठेवलं आहे. तर त्यामुळं मी तो ऑप्शन निवडते की सरळ रिमूव्ह करून टाकणं आणि ब्लॉक करून टाकणं कमेंट. आणखीन एक गोष्ट म्हणजे यूट्यूबनं आपल्याला एक ऑप्शन दिला आहे की कमेंटमध्ये अमुक अमुक शब्द आपल्याला बॅन करता येतो. आता मुलींना खास करून फॅट, थीन, ब्लॅकी, सेक्सी, हॉट हे शब्द आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकावेच लागतात. आणखीन मी ज्यावेळेस बघते की आपण होल्ड करतो त्या कमेंट्स, त्यामध्ये त्या असतात कमेंट्स आणि खूप वाईट वाटतं त्यावेळेस. बेकार फिलिंग असते खूप. याचबद्दल मला एक बोलायचं आहे. आय गेस हा प्रॉब्लेम काय आहे माहिती आहे का, आम्ही बऱ्याचदा मेंटल हेल्थवरती आत्ता सिरीज केली तेव्हा बऱ्याचशा एक्सपर्टसोबत बोलत असताना मिळवकर खूपदा आम्हाला लक्षात आलं की प्रॉब्लेम आपला हा स्त्री पुरुष म्हणून आहे, त्याचं एक मोठं रिझन दिसतंय मागे. समाज म्हणून ना पुरुषांना स्ट्रॉंग वुमेनसोबत, इंडिपेंडंट वुमेनसोबत कसं वागायचं हे शिकवलंच नाही आहे, आम्हाला माहितीच नाही आहे. सो त्यांना हे माहितीच नाही की हे म्हणणं चुकीचं आहे. हे कॉमेंट करणाऱ्या अर्ध्याहून जास्त पुरुषांना हे माहितीच नाही की दादा तू काहीतरी बोलतोस हे चुकीचं आहे, हे तू तुझ्या बहिणीला म्हणालास तर ती 2 कानाखाली ठेवून देईल तुला, हे त्याला माहितीच नाही आहे. सो काय बोलायचं हे कळलंच नाही. आणि त्याच्यात सगळ्यात वाईट काय माहिती का, आपल्याला त्रास का होतोय मानसिक, त्याचं अजून एक कारण मला वाटतं हा प्लॅटफॉर्म ज्या पद्धतीने डिझाईन केला, एस्पेशली क्रिएटर्ससाठी. आपण यूट्यूब स्टुडिओत जेव्हा जातो, आपण सगळ्या पॉझिटिव्ह कमेंट्सना लाईक करतो, विषय सोडून देतो, राहतात कुठल्या कमेंट्स, दर 5 मिनिटांनंतर मी गेल्यानंतर मला फक्त निगेटिव्ह कमेंट राहिलेले दिसतात वरती. तेव्हा मला सतत वाटतं की अरे मला निगेटिव्ह त्रास होतो, केवढा हाय, कारण निगेटिव्ह कमेंट्सच पॉपअप होत राहतात, कारण पॉझिटिव्ह कमेंट्सला मी रिप्लाय केलाय ऑलरेडी. बऱ्याचदा एका नेगेटिव्ह कमेंटला हर्ड मेंटॅलिटी आपण जे म्हणतो, तर तिथे जे रांग सुरू होते की ए बरोबर बोललास तू, यांनी हेच केलंय, ही अशीच बोलली, हा असाच बोलला, हे जे वादळ रादर सुरू होतं ते कसं थांबवता तुम्ही? कारण विषय एकच मिनिट, मी आता जे बोलतो ते माझं नाहीये, मी कुठल्या तर रीलमध्येच बघितलं, हे मी आधीच सांगतो. मी त्या दिवशी कोणत्या तर रीलमध्ये बघितलं, हिंदीच, त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की तुम्ही कोणती रील पोस्ट केली ना, तुमच्या मित्रांना किंवा टीमला सांगा पहिल्या 10 पॉझिटिव्ह कमेंट करायला, हेट कमेंट याचे चान्स खूप कमी असतात. मॅच्या मागं गर्दी असते खूप जास्त. हे कुठंतरी ऐकलेलं आहे मी, रीलमध्येच बघितलं. बरोबर आहे. नाही हे
ट्रायल अँड एरर मधनं कळलेलं आहे Yes. की पहिली पॉझिटिव्ह आली तर पुढच्या 10 पॉझिटिव्ह येतात, पहिली निगेटिव्ह आली तर पुढच्या 4 निगेटिव्ह येणार आहेत. म्हणजे आणि मला मजा काय आवडते माहिती आहे का, की हेट कमेंट एकाने केली ना आणि त्याला पण रिप्लाय नाही केली ना, की 5-6 जणांचं टोळकं होतं की नाही बरोबर बोलला भाऊ, मला पण हेच वाटतं. आणि मग मी म्हणतो की अरे ह्यांना जर मजा येते हेट कमेंट देऊन 5-6 लोकांना, माझा व्हिडिओ पुढे जातोय तर खेळ तू काय, म्हणजे जाईल व्हिडिओ अजून पुढं. एंगेजमेंट वाढते. एक्झॅक्टली. मला मागच्या 1 वर्षात एक कळलेले, का डोकं आपटून घेणार मी सगळ्यात जास्त त्या लोकांमुळे ज्यांना मी आयुष्यात कधी भेटणार नाहीये. आणि एखाद्याला खरंच माझा कॉन्टेंट लागला असेल ना, तर तो नक्की माझ्या शोला येईल, शो नंतर भेटेल आणि सांगेल की चुकतोय. बरोबर आहे? सॉरी अजून एक गोष्ट जाणवली की हेट कमेंट्स जो प्रकार आहे तो प्लॅटफॉर्म वाईज वेगळा आहे का असं जाणवतंय का तुम्हाला? की म्हणजे लॉंग फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला हेट कमेंट्स खूप कमी येतात, म्हणजे ऑलमोस्ट नसतातच. खूप लॉयल सबस्क्रायबर्स असतात ज्यांना आतून बाहेरून बऱ्यापैकी आपलं आयुष्य आणि व्यक्ती कळालेली असते. लॉंग फॉर्मॅट मधून समजलेलो असतो. शॉर्ट्स आणि रील्स आणि फेसबुक खास करून ह्याच्यावरती हिणवणं हे प्रचंड वाढलेलं आहे. फेसबुकवरती तर फेसबुक Is इज it a ट्रोल new बुक. Twitter किंवा X? काय म्हणतो मला कळत नाही. म्हणजे मे बी आय थिंक पॉला शुड बी इन अ बेटर प्लेस टू गाईड ऑन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. कारण फेसबुकवरती अल्गोरिदम जर बघितला तर इतर खूप आवडणाऱ्या लोकांना दिसतो किंवा इतर खूप न आवडणार, म्हणजे इतर पीपल लव्ह इट अँड ते तुमच्या डोक्यावरती घेऊन नाचतील किंवा तुम्हाला ते शिव्या देतात. आणि शिव्या म्हणजे ते तुमच्या पुरुषत्वावरती जातील, ते तुमच्या आई बहिणीवरती जातील, ते तुमच्या जातीवरती जातील, ते तुमच्या कलरवरती जातील. सगळं जे जे पॅरामीटर सापडतील त्या त्या पॅरामीटरवरती बोलणार. हे एस्पेशली शॉर्टर कंटेंट आणि फेसबुकवरती जास्त होतं. तर मे बी असं आहे का मला माहित नाही की आपण ज्या पद्धतीचा कॉन्टेंट करतोय सगळेच ते फेसबुकवरती असणाऱ्या ऑडियन्सला कुठेतरी ते खटकतंय म्हणून असेल, किंवा तो प्लॅटफॉर्मच US मध्ये जाणवलं. प्लॅटफॉर्म वाईज आपली मेंटॅलिटी बदलती. एक यूट्यूब कन्झ्युम करताना आपण वेगळ्या माइंडसेटनं बघतो आणि फेसबुक कन्झ्युम करताना एका वेगळ्या माइंडसेटनं जातो. किंवा लॉंग फॉर्मॅट कॉन्टेंटमध्ये संदर्भ दिला जातो, त्याच्या मागची कारणं दिली जातात. आणि एखादी गोष्ट सांगताना आपल्याकडे तेवढा वेळ असतो स्टोरी टेलिंगसाठी आणि मग आपण मुद्द्याला हात घालतो आणि त्याच्यामुळे मतं बदलणं लॉंग फॉर्मॅटमध्ये शक्य आहे. आणि म्हणूनच याच्यावरून मला एक प्रश्न पॉलाला विचारायचा आहे. कसं असतंय, विनोदही काही लोक जामच सिरियसली घेत असतात. आणि मला तुमचा सगळ्यात जास्त मला आवडलेला भाडीपाचा एक व्हिडिओ आहे, तो म्हणजे मला माहित नाही तो भाडीपावरती आहे का, पण मी तिन्ही चॅनल्सला सबस्क्राईब केलेलं आहे, त्याच्यामुळे माझा गोंधळ होणं शक्य आहे. थँक्यू. ते म्हणजे निषेध, ऑफेंड जे होतात आणि त्याच्यावरचा जो कमाल व्हिडिओ आहे. तर ना काय करायचं त्याचं, कारण गंमत अशी आहे, जेव्हा तुम्ही क्रिएशन करताना मग ते मेंटल हेल्थचं असेल किंवा अतिशय नाजूक पण अवेअरनेस करायलाच पाहिजे, क्रिएट ज्ञान पोचवायलाच हवं असं, किंवा आयुष्याचा आनंद लुटताना, ट्रॅव्हलिंग करताना, खाताना पिताना सुद्धा असेल आणि विनोद निर्मितीच जर तुमचा कॉन्टेंटचा कॅटेगरी असेल आणि तेही आता जर ऑफेंड व्हायला लागलं तर काय करायचं बुवा. तर तुम्ही कॉन्टेंट करतानाच त्याच्या बाबतीत, आणि हे सगळ्यांना जरा लागू होतंय, की तुम्ही कॉन्शियस होता का की तुम्हाला दिसतात का पुढच्या कमेंट्स काय येतील ते. That's a tough one to talk about, honestly, because I think sometimes we make a video and there's a joke, especially in the comedy space. You might make a joke, and you accidentally or on purpose you may offend people. And for some comedians, that's an entire style of comedy, is offensive comedy. But at Bhadipa, we have always tried to be very careful that we are not offending other people, because it's our business also. We don't want to upset people on purpose. But we also deal in stand-up comedy. And stand-up comedy is a very personal art form. And at Bhadipa, we have made both kinds of mistakes. We have, in some cases, accidentally offended somebody by maybe not taking a name properly or something like that. And in that case, we always accept, sorry, चुकीचं झालं, and we apologize and move on. Usually that's enough. But there have been several cases for us where Bhadipa has become a target, soft target. And comedians are also soft target. I think many of us have, we were all alive when AIB did their roast, and they became a target, whereas their comedy might have been popular and okay outside of India, but inside of India that comedy was very new and people didn't know what to
how to react to something like this. And it is offensive in many ways. Whether it should be allowed or not is a different conversation. I won't get into that. But sometimes you will find when you become popular, when you are doing something and other people may be jealous, they may put nazar on you. So you have to, in many ways, try to protect yourself. Do you think before writing? I mean, does Of it course. occur? Because कारण भीती वाटायला लागते राईट कारण तुम्हाला दिसायला लागतं की काय गोंधळ माजेल नंतर कमेंट्समध्ये. Yes, definitely. See, Bharipa, we have a policy. We don't react to negative comments. We know it's rewarding bad behavior. So we only reward the good behavior. We say thank you to people who are saying nice things. We share those nice comments. And we try to ignore the negative. But sometimes when somebody is sharing your video with a group of people who disagree with you, and they come after you, and it's not 10% negative comments. Suddenly you have 90% negative comments because somehow that group has said, let's go after this person. That can be a very difficult situation to deal with. And at Bharipa, we've been lucky that it's been few and far between. But our policy has generally been to just ignore. And in another 2-3 days, something else comes up, the attention goes over there, and you are no longer the target. That's generally the best thing that can be done. As soon as you engage, if you try to fight back, if you try to do something publicly, you're rewarding their behavior. I think it all comes down to like training a dog, you know? So they do something bad, if you give them attention, they'll do that bad thing again next time they want attention. Same thing with audience, same thing with people. We do this, we have the same behavior pattern. So you have to reward good behavior only and ignore the bad behavior. That's a parenting tactic, which you know of. But I would love to also hear, we've spoken about the bullying and harassment side of things, but I would also like to understand from everybody how they feel about burnout and fatigue. Because that is something which I know we've had a lot of experience with, especially during COVID, where there was financial stress, there was a pressure to put lots of content out every single day because being consistent. And all of these different platforms, you have to be everywhere, and they all want different things. So how do you balance that? I would love to hear from everybody else what their personal strategy is. Because to find that sustainable balance of what can you maintain, what can you do without burning out, without exhausting yourself, that is also a very important thing for young creators to understand. इवन बिफोर स्टार्टिंग सुरू करतानाच लक्षात हे ठेवलं पाहिजे की बहुत लंबा गेम है ये. येस. तर मला हे पण विचारायचं आहे की शार्दूल आणि खरं तर ओमकार आता प्रेक्षकांमध्ये पण याच्याच बरोबर कारण तो स्ट्रेस हा खूप छान शब्द आहे की तो स्ट्रेस खूप वेगवेगळ्या पद्धतीनं येऊ शकतो आणि आपण पॉलाच्या प्रश्नाकडे जाऊच की बर्नआउट आणि काम करून उत्तम प्रतीची सतत निर्मिती करून करून सुद्धा जो स्ट्रेस येतो त्याच्याविषयी आपण तिकडे जाऊच यात बोलूयात. पण त्याच्या आधी कधी कधी काही गोष्टींचं पावित्र्य राखावं लागतं, हां, रिस्पेक्ट ठेवावं लागतं आणि त्याचा अनादर न होता आपली वैयक्तिक मतं सुद्धा त्याच्यात डोकवणार नाहीत आणि अनबायस्ड रित्या एखाद्या विषयाला हँडल करायचं असतं. तर त्याच्यानंतर म्हणजे तुमच्या प्रश्नांची तयारी जेव्हा चालू असते तेव्हा तुम्ही काय विचार करता? कारण आता इथे खूप होतकरू पॉडकास्टर्स असतील असं मला वाटतंय. तर आता सगळीकडे पॉडकास्टचा जमाना आहे. गंमत अशी होते की फॉर्मॅट खूप सोपा वाटतो कारण बसून गप्पा मारतायत त्यामुळे तो लगेच चोरी होतो पण विषयाकडे कोणी बघत नाही. आणि चोरीच्या वरून मला ॲडव्होकेट सरांकडे पण यायचंच आहे. पण जेव्हा अशा पद्धतीनं विषयाचं पावित्र्य ठेवायचं असतं आणि तरीसुद्धा त्याची सुरक्षितता कारण आजचा आपला विषय सुरक्षितता तर ती ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करता? त्याच्यासाठी काही रिसर्च आहे, त्याच्यासाठी काही म्हणजे येऊच नाही पुढे होऊच नाही तो ताणच येऊ नये यासाठी काही करता का प्रिव्हेन्शन? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आय गेस आम्ही इंटेंट ठरवतो की आम्हाला काय समजून घ्यायचं समोरच्या व्यक्तीला
मला त्याला खोचक प्रश्न विचारून एक व्हायरल कंटेंट काढायचा आहे का मला त्या प्रश्नावरती त्या माणसाचं मत समजून घ्यायचं आहे? कारण पावित्र्य कधी राखलं जाऊ शकतं जेव्हा त्या माणसाकडून मला जेन्युनली समजून घ्यायचं आहे. मला माझं इंटेंट हे असेल की मला हे कळत नाहीये किंवा मला हे पटत नाहीये आणि मला हे तुमचं मत समजून घ्यायचं की वाय डू यू थिंक सो और वाय डोंट यू थिंक सो, जे काय असेल ते. हे इंटेंट असल्यावरती शक्यतो मला वाटत नाही की आम्ही त्यांना हर्ट करू किंवा त्यांचेही ओपिनियन्स हर्ट होतील असं येणार. मग न्यूट्रल राहता येतं. मग न्यूट्रल राहतं कारण का इंटेंट हे आहे की समजून घेण्याचं. जर खोचक असेल तर मग भीती वाटते, मग सुरक्षितता आणि या सगळ्या गोष्टींचा काय म्हणतात त्याला मग भीती येते. कारण का जाणवलं ते ॲज अ कॉन्टेंट क्रिएटर कोणाला व्ह्यूज नको असतात, कोणाला पॉप्युलॅरिटी नको असते, पण बऱ्याचदा ते करताना जर चुकून आपण अननेसेसरीली सेन्सेशनलाइज व्हायला लागलो तर मग ती सुरक्षितता कुठेतरी डामाडोल होईल याची भीती आहे. Yes. आणि ती होऊ नये ही काळजी घेतली जाते इंटेंटमुळे. ओके, मला एक ॲडिशन करायचं फक्त टू वर्ड्स फॉलो मॅम. लाईक शी सेड की फॅटिक आणि स्ट्रेस असतं सगळं. सो मला असं वाटतं ना तुम्ही त्या पीस ऑफ कॉन्टेंटवरती किंवा ह्या जर्नीवरती हे खूप वेग वाटेल बट जास्त जीव नका लावू. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, 7 दिवसानंतर तो कॉन्टेंट पेरिशेबल आहे. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, 7 दिवसानंतर नाही येतो ट्रेंडमध्ये. इट हॅज बिकम हिस्ट्री. आणि 100मध्ये एखादा हिस्टॉरिकल येणार आहे रे. मग तुम्ही प्रत्येक कॉन्टेंटवर जीव लावत बसला की अरे तर कसं होईल ना. सो रादर दॅन मला असं वाटतं ना की मी म्हणजे माझंच आहे म्हणून मी असं सांगतोय की ऑटोमॅटिकली प्रत्येक क्रिएटरना नाही एकदा तरी एक ऑफलाईन काहीतरी करून बघावं टू टेस्ट देअर लॉयल्टी इन ऑडियन्स, की लोक पैसे देऊन येतील का. आणि जर आली ना तर मग खूप भारी वाटतं. मग ऑटोमॅटिकली तो सोशल मीडियाचा जो फॅटिक आणि स्ट्रेस असतो ना तो कमी होतो. लाईक भाडीपाय इज डुईंग इट की त्यांनी कारण आता आपण टूर त्याच जगात जगत असतो. एक्झॅक्टली. मी आता एक टूर केली, महाराष्ट्र टूर, 13 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल शो सोल्ड आउट इन 3 days. पुण्याला 2 शो करतोय, भाडीपाट डिड द टूर ऑल्सो. दे गॉट द ह्यूज रिस्पॉन्स. त्यावेळी नाही हेट कमेंट हटवणार बिकॉज यू सीन सो मेनी पीपल अपलॉजिंग यू. सो देर शुड बी सबस्टिट्यूट फॉर हेट कमेंट्स दॅट सो मेनी पीपल आर अपलॉजिंग इन पर्सन. दे आर बाईंग युअर तिकीट्स कमिंग टू द शो. सो हे जेव्हा असताना मनावर की यार लोक आली रे बास. सो हे पण महत्वाचं आहे. सो यू शुड हॅव सम साईड असेल. क्रिएटर्स समिटला येऊन हे सांगणं की सोशल मीडिया सोडून साईड हसल असणं वेग वाटू शकतं बट यू शुड हॅव अ साईड असेल when you are into social I actually would say it's not even a side hustle. Yes. I mean, that ultimately, as a business, should be the goal to sell directly to your audience. True. You know, this brands and advertising money, that will come and go. But once you have your audience, you should form that relationship with them where you can sell something to them directly and not have a brand or something in between. Because one day, you're like TikTok is True. banned Yes. and you have millions of followers who have disappeared and they don't know where to find you after that. But if you are already doing live shows, if they're following you, they're your real fans, they'll find you on Facebook, they'll find you on Instagram. So getting a Brands good येतील आणि quality, जातील. good Yes. quality Same here. audience तुमचा YouTube master class is आहे. लोकं the येतायत. goal. Yeah. धन्यवाद जाहिरात केल्याबद्दल. डॅडी, टू आन्सर द फटीक क्वेश्चन, आय ऑल्सो थिंक आपण हे व्रत घेतलंय, कन्सिस्टन्सी म्हणतोय जेव्हा, सो वी आर आपण हे व्रत घेतलेलं आहे. त्यामुळे त्यातल्या 4 गोष्टी चालणार आहे, 4 गोष्टी नाहीच चालणार आहे. मला 10 पैकी 10 गोष्टी चालायच्या असतील आणि त्या चालल्या नाहीत तर मग मला स्ट्रेस यायला लागतो, मग मला टेन्शन यायला लागतं की अरे माझं सलग 6 व्हिडिओ चालले नाहीत, आता काय करायचं. मग मला देन सलग 6 व्हिडिओ चालल्यानंतर फटीक नाही येत, शक्यतो येते. म्हणजे अर्थात त्याच्यातनं येऊ शकतो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेन यू आर ऑन अ सक्सेस स्ट्रीक देर इज अ लेसर चान्स ऑफ फटीग अँड स्ट्रेस. पण जेव्हा तुमचं काहीतरी प्रॉब्लेम यायला लागतं तेव्हा मग टेन्शन येतं. सो हे जेव्हा मगाशी तू आधी पण सांगितलंस की प्लॅटफॉर्मपेक्षा ऑडियन्स बिल्ड करा, हे व्रत घेतलं ना तुम्ही तर मग व्रतात सगळं आलं. ओके, मला लास्ट स्टेटमेंट थोडं द्यायचं फक्त एक Yes, द्यायचं. मला मी फक्त इथे सर बसले तर त्यांचा Sure, मी फक्त आणि मला तुझ्याकडेच यायचं आहे. मला एक असा प्रश्न विचारायचा आहे की ना या स्ट्रेसपैकी अजून एक असा स्ट्रेस असतो की ज्याला कळत नाही काय करावं. पण मी आता डायरेक्ट तुम्हाला केस सांगते. मगाशी एक ज्या ॲडव्होकेट मॅम होत्या तर त्यांनी खूप छान गोष्ट सांगितली की आयडियाला तुम्ही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणून किंवा कॉपीराईट नाही करू शकत, पण त्याचं एक्झिक्युशन जसंच्या तसं दिसलं तर मात्र तुम्ही त्याला कायद्यानं काहीतरी करू शकता. यूट्यूबच्या बाबतीत काय गंमत होते की तुमचा कॉन्टेंट ओरिजिनल तुम्ही तयार केला आहे तो डायरेक्ट चोरता येतो. म्हणजे फुटेज नाही, फुटेज घेतलं कॉपीराईट क्लेम टाकू शकतो, म्युझिक घेतलं करता येतं. पण मी जर सौरभसारखं किंवा शार्दूलसारखं व्हायला गेले जसाच्या तसा कॉन्टेंट घेऊन
तर दुर्दैवानं कधी कधी तोही चालतो. अशा वेळेला कलाकाराला, क्रिएटरला वाईट वाटू शकतं आणि तिथे मात्र काहीच करता येत नाही, कारण की त्यानं तो परफॉर्म केलाय ना, तिथे त्यानं त्याच्या पद्धतीनं एक्झिक्यूट केलाय. पण मूळ कॉन्सेप्ट, मूळ स्क्रिप्ट, मूळ सगळा रिसर्च, सगळंच्या सगळं जसंच्या तसं त्या ओरिजिनल क्रिएटरचं असतं, ज्यानं तो ओरिजिनल कॉन्टेंट तयार केलाय. तर कायद्यानं काही त्याच्यात करता येतं का? कारण आजकाल हे होताना खूप दिसतं की जे मुक्तानं केलं ते मी परफॉर्म करायचं, तर ती मला म्हणूच शकत नाही ना तू माझं फुटेज चोरलं. तर अशा वेळेला काही कायद्यात तरतुदी आहेत का? नाही, तुम्हाला कॉपीराईटचा मी अर्थ सांगतो. मॅडमने खूप चांगलं एक्सप्लेन केलं होतं ते. कॉपीराईटमध्ये तर समजा एक फिल्म आहे, तुमची ऑडिओ फुटेज घ्या, त्याच्यामध्ये बरेच अंडरलाईंग वर्क्स आहेत. तर प्रत्येक अंडरलाईंग वर्कमध्ये सेपरेट कॉपीराईट असतो. त्या क्लिपमध्ये त्या क्लिपचा एक कॉपीराईट झाला तुमच्या, त्याची स्क्रिप्ट त्याचा एक सेपरेट कॉपीराईट आहे, म्युझिक असेल त्याचं सेपरेट कॉपीराईट आहे. तर तुमची स्क्रिप्ट दुसऱ्या कोणी जर परफॉर्म जरी केली तरी त्यांना तो परफॉर्मन्सचा अधिकार नाही आहे. दॅट अमाऊंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ युअर कॉपीराईट. तुम्ही जे लिहिलं आहे ते, त्यामुळे तुम्ही ॲक्शन घेऊ शकता, ते थांबवू शकता. जर समजा पब्लिक डोमेनमधलं, आता नट सम्राट जेव्हा पब्लिक डोमेनमध्ये येईल नाटक समजा, त्याचे डायलॉग तुम्हाला बोलायचे, तर प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने ते बोलू शकेल, कारण ते पब्लिक डोमेनमध्ये आहे. तुम्ही लिहिलेलं कॉपीराईट तुमचं आहे, ते दुसरं कोणी परफॉर्म नाही करू शकत विदाऊट युअर परमिशन. मला थोडंसं ह्या अगोदरच्या टॉपिकवरती पण थोडं ॲड करायचं आहे. तुम्ही स्ट्रेसबद्दल वगैरे बोललात ना, मी लॉयर आहे, तो माझा विषय म्हणजे हा विषय जनरल आहे, आपण सगळेजण फेस करतो, म्हणून मला थोडंसं याबद्दल ॲड करायचं आहे. मगाशी पाटेकर मॅडम आणि रोनक ह्या दोघींनी एक चांगली गोष्ट सांगितली की तुमचं इंटेंट काय, तुम्ही कुठल्या हेतूने स्टार्ट केले, तुमचं जे काही आहे. आता माझं करिअर असेल ॲडव्होकेसी किंवा तुमचे हे असेल, प्रत्येकाला लागू पडते. आपली भावना जर ऑनेस्ट असेल ते करण्यामागची, तर मग बाकी कशाचा विचार करू नका. आणि तुम्ही तुमच्यामध्ये जे क्वालिटी वाटते त्याला धरून काम करा. आत्ता थोडेसे लाईक्स होतील, कमी होतील, तुम्ही स्प्रिंटर नाही आहेत, मॅरेथॉनर म्हणून करा, तुम्ही लॉंग टर्ममध्ये टिकाल. आता मी फिल्म इंडस्ट्रीचं खूप काम करतो. म्हणतात की ॲक्टरची किंवा हिरोची एवढी शेल्फ लाईफ आहे, तसं नाही आहे. तुम्ही जर ॲक्टर म्हणून काम केलात, तुमची शेल्फ लाईफ अमिताभ बच्चन साहेबांसारखी न संपणारी होते, कारण तुम्ही ॲक्टिंगवरती भर दिला, वेळेवर पोचता वगैरे अशा गोष्टी. तुम्ही तुमच्या कलेशी प्रामाणिक आहात. बरोबर, त्या गोष्टी करायला पाहिजेत सगळ्यांनी. मला वाटतं स्ट्रेस वगैरे कसं, आता म्हणजे सडनली तुम्ही हिरो बनता, खूप पॉप्युलॅरिटी मिळते, मग ते कुठेतरी डोक्यात गेलं की मला ह्याच लेवलला राहायचंय, हे काढून टाका. तर त्याचं ती लेवल म्हणजे फ्लक्च्युएटिंग आहे. तुम्ही कधी वर जाल, खाली याल. तुमचं मोटिव्ह जोपर्यंत तुम्हाला गाईड करत राहील की मला हे करायचंय, जसं त्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांनी इंग्लिशमध्ये बोललं तेव्हा आनंद मिळाला, त्यांचा हेतू कदाचित इंग्लिश सगळ्यासोबत पोहोचवण्याचा आहे, त्यामुळे ते कधीच हारणार नाहीत. वा, खूपच छान. जेव्हा चर्चा रंगतात तेव्हा कोणीतरी सांगायला येतं की वेळ खूप कमी आहे आपल्याकडे, आटपा. तसाच हा थोडासा प्रकार झालाय. तर याच्यावरती क्रिएटर्स इतके भरभरून बोलू शकतात, तर मला फक्त एक वाक्यात थोडक्यात सगळ्यांनी सांगा, आणि मी सौरभकडूनच त्याची सुरुवात करेन की प्रत्येक क्रिएटरनं, इथे ऑनलाईन असेल किंवा प्रत्यक्षात सुद्धा बसलेले सगळे क्रिएटर्स आपण आहोत, आपण निर्मिती करत असतो. तर मला नेहमी असं वाटतं की कोणत्याही क्रिएटरचं मन हे एखाद्या बाळासारखं असतं. तर बाळाला आपण वाईट आणि घाणेरड्या गोष्टींना एक्सपोज करत नाही, बरोबर, तेव्हा त्याचा गोडवा, त्याचा आनंद, त्याची एनर्जी टिकून राहते. तर तसं क्रिएटरनं तुमच्या मते, किंवा तुम्ही काय करता किंवा तुम्ही काय सल्ला द्याल, रोजच्या आयुष्यात स्वतःची निर्मिती उत्तम राहावी आणि चाकचूक क्रिएशन व्हावं, लिखाणातून, बोलण्यातून, जसे कुठे काय तुम्ही फेसबुकवरती टाकत असाल, रील असेल, शॉर्ट फॉर्मॅट, लॉंग फॉर्मॅट, तर डेली लाईफमध्ये रोजच्या रोज प्रत्येक क्रिएटरनं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहण्यासाठी काय करावं असं तुम्हाला वाटतं? सॉरी, पण आपण शेवटाला आलोय, त्यामुळे थोडक्यात प्रत्येकानं उत्तर दिलं तर बरं होईल. सौरभ. येस, ओके. एका वाक्यात नाही, थोडक्यात सांगतो. सगळ्यात पहिली गोष्ट की हे जे मी करतो हे खूप जास्त दिवस करायचं आहे. मी आज 28 वर्षाचा आहे, उद्या 35 वर्षाचा होईल, माझे ओपिनियन बदलतील, हे ऑडियन्सलाही माहीत हवं. ठीक आहे, आणि प्रत्येकाचे ओपिनियन बदलतात, जसं सर्कमस्टन्सेस बदलतात. सो फर्स्ट थिंग, जर तुम्हाला रिलॅक्स्ड आणि स्ट्रेस फ्री राहायचं आहे तर प्रिटेंड गेम बंद. ऑडियन्सला खरंच सांगायचं की नाही भाऊ, ह्या महिन्यात इन्कमच नाही, ह्या महिन्यात हेच नाही झालं. त्या जे खरं घडतंय ना ते जर सांगितलं ना तर ऑडियन्स तुम्हाला ह्युमिलिटी टिकवतो तुमच्यातलं. आणि जेवढं तुम्ही फॅन्सी कमी राहणार, म्हणजे मराठी ऑडियन्सबद्दल सांगतो, आपल्या इथे कोण म्हणत नाही एलविश भाई के आगे. इट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मराठी ऑडियन्स. दे डोंट गो क्रेझी ओव्हर एनीवन. सगळ्यांना जमिनीवर ठेवतो. दॅट इज द बेस्ट थिंग. आणि ती जपायची असेल तर फक्त रिलेटेबल राहा, एवढीच सांगू शकतो गोष्ट, कारण मी 1 वर्ष त्याच्यावरच बिल्ड केलेलं आहे सगळं. सो जस्ट स्टे रिलेटेबल, दॅट्स इट. खूपच छान. शार्दूल.
आम्हाला 2 गोष्टी तारतायत. खरं राहा आणि क्युरियस राहा. मला आम्हाला दोघांना भीती हीच आहे की उद्या जर क्युरिओसिटी संपली तर होणार नाही. सो क्युरिओसिटी जोपर्यंत आहे, पोटात आग जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत चालत राहू असं वाटतंय. प्रत्येक क्रिएटरमध्ये ती असायला पाहिजे. आय गेस. येस पॉला. This is a piece of advice that we are leaving with. I would say, Or what you do, maybe which is helping for a. always aim towards sustainability. Whatever is, if you don't have money, if you don't have time, find something which you can create forever, sustainably. You can do it. And if it's not sustainable, know what is your path to become sustainable and have that ye rasta clear pahiye. So you are always working towards something sustainable, whether it be for your mental health, whether it be for money or your business. That has to be at the center of everything you do. That bigger picture vision has to be there for sustainability. क्या बात आहे, मस्त, खूपच छान. मुक्ता. ॲज अ क्रिएटर म्हणून प्रामाणिक ऑडियन्ससोबत प्रामाणिक राहा हा एकच सल्ला मी देईन. आणि ॲज अ कन्झ्युमर म्हणून सांगते, आपल्यावरती ट्रोल्स होत असतात, पण ट्रोल्सला चायनीज भाषेत एक काय म्हणतात अर्थ की आईस विदाऊट प्युपिल, म्हणजे देवानं डोळे दिलेत पण बघण्याची दृष्टीच दिलेली नाही आहे. सो आपण जो कन्झ्युम करतोय कंटेंट, त्यातलं चांगलं काय वेचता येईल हे बघूया आणि चांगला कंटेंट कन्झ्युम करण्याचा प्रयत्न करूया, जेणेकरून आपलंही मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. ज्यावेळेस आपण हेट कमेंट्सच वाचत बसू एखाद्याच्या खालच्या, तर त्या आपल्यावरतीही त्याचा परिणाम होत असतो. तर आपण त्या कंटेंटमधलं चांगलंच वेचायचा प्रयत्न करूयात. खूपच छान. सरांना काही ॲड करायचं आहे? ओके, मस्त, खूपच छान. आपण याच्यावरती मी म्हटलं तसं की हां, अच्छा मी माझं याच्यावरचं उत्तर जरा कदाचित अनपॉप्युलर असू शकतं, पण मला असं वाटतं की एका काळानंतर तुम्ही तुमचा आउटपुट बघणं जेव्हा सोडून देता तेव्हाच निर्मिती करू शकता, या मताची मी आहे. सो खूपच मोठं आणि शाश्वत आहे हे आणि अवघड आहे करायला, पण मी ते हळूहळू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्यामुळे मला अजिबात माहिती नसतं कोणत्या व्हिडिओचं काय झालं आहे ते, आणि ते मी ठरवून केले आणि त्याच्यामुळे माझं सगळं शांत आणि निवांत चालू आहे. नाहीतर मला 100% वेळ लागेल याची मला खात्री आहे. येस, थँक्यू पुन्हा एकदा. तुम्ही सगळे इथे आलात आणि क्रिएटर म्हणून तुमचे इतके छान छान आउटपुट्स आणि मस्त शिकवण तुम्ही शेअर केली आमच्याबद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. मी 2 मिनिटं विनंती करतो की आपण मंचावरच स्थानापन्न व्हावे. 2 मिनटं. रिअली इंटरेस्टिंग टू लिसन यू ऑल. अँड मी खरंच मनस्वी आभारी आहे. एक इंटेलेक्च्युअल आणि एक महत्त्वाच्या विषयावर आपण सर्वांनी आज चर्चा करून आणली. आज सकाळपासून आपण कल्चरल, लिंग्विस्टिक, अर्निंग, मॉनिटायझेशन, सायबर सिक्युरिटी, सेफ्टी या विविध विषयावर चर्चा करतोय आणि या चर्चेच्या शेवटाकडे, समारोपाकडे आपण आलो आहे. आणि या समारोपाची विषय आणि शेवट एक वेगळ्या पद्धतीने व्हावा असा आमचा प्रयत्न होता. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही आज इथे खास पद्धतीने एक प्रतिज्ञा खासरीची टीम इथे घेऊन येते. मी संजय कांबळे यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील प्रतिज्ञेबद्दल थोडी माहिती द्यावी आणि सर्वांना प्रतिज्ञा बोला. हे सगळे असे का झालेत? जरा नीट हसा, जरा मोठ्याने हसत नका, शांत बसू. माझे सहकारी आहेत, सगळे माझे सहकारी. आत्ता जे काय सगळ्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या, कमेंट असेल, ट्रोलिंग असेल, अशा सगळ्या गोष्टींमुळं काय प्रॉब्लेम येतो त्याचा? ओके, काय परिणाम होतो हे आत्ता सगळं सांगितलं. पण मला सांगायचं की आपल्या कार्यक्रमाचं नावच आहे महाराष्ट्र क्रिएटर समिट. तर त्यात एक क्रिएटर लाभला आहे. क्रिएटर म्हणजे एक निर्माता आहे. आणि ज्यावेळी आपल्याला काही नवीन निर्माण करायचं असतं, काहीतरी जगावेगळं करायचं असतं निर्माण, त्यावेळी अडचणी आणि असली सगळी माणसं येत असतात. मग छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून असेल, संत तुकाराम असतील, सावित्रीबाई फुले असतील, महात्मा फुले असतील, आंबेडकर असतील, कर्वे असतील, ह्यांना तर लोकांनी काय काय केलंय आपण सगळा इतिहास वाचलाय. नशीब आपल्याला लोक तिथवर तर येत नाही, आपण ऑनलाईन आहे. नाही तर एखादी चप्पल बूट पडली असती तर ते अवघड झालं असतं आपलं. पण मला एवढंच असं म्हणावंसं वाटतंय की हे सगळं करत असताना आता ह्यांनी सगळं सांगितलंय,
लय टेन्शन घ्यायची गरज नाही. आपल्याला जी वाटते ती करायचं. परिणाम नंतर आपल्याला जे काय असेल ती नंतर पुढच्या पुढं उजळेल तिकडं उजळेल. या हिशोबाने आपण चालायचं. आता आम्ही सगळे क्रिएटर्स आहेत, दिवसभर सगळे मुद्दे आपण आता डिस्कस केले. पण हे जात असताना आम्हाला सगळ्यांना असं वाटलं की एक छोटी, आम्ही खासरे नेहमीच वेगळं काहीतरी प्रयत्न करत असतो, असं वाटलं की क्रिएटर्सनी मिळून आपण एक प्रतिज्ञा करावी. कारण आपण जास्त भेटत नाही आणि भेटलं तर परत आता डायरेक्ट कधी भेट होईल याची गॅरंटी नाही. त्यामुळे आता सगळे भेटल्यात तोपर्यंत मला वाटलं की आपण जरा हटके स्टाईलनी प्रतिज्ञा करू. तर इथं सगळेच जण आता यूट्यूब चॅनल खोलणार आहेत. कोणाचं इन्स्टा असेल, कोणी सुरुवात केली असेल, कोणाचे लाखभर झाले असतील. सगळ्यांनीच थोडं जागेवर उभं राहावं आणि ह्या प्रतिज्ञेमध्ये सामील व्हावं. एक एक लाईन मी म्हणल, त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणा. जरा काहीतरी करू, जरा वेगळं काहीतरी खास. हात पाय पुढं काही करायची गरज नाही, हा असं उभं राहावं. आपली नॉर्मल कॅन्डिड सगळी काय कॅज्युअल आहे. पॉला वहिनी कॅज्युअल प्रतिज्ञा आहे. चलो रेडी. आम्ही मराठी कॉन्टेंट क्रिएटर्स महाराष्ट्र क्रिएटर्स समिटच्या निमित्ताने प्रतिज्ञा करतो की आम्ही सारे एकोप्याने राहू. टिपिकल मराठी माणसाप्रमाणे एकमेकांचे पाय कधीच खेचणार नाही. याउलट जास्तीत जास्त कोलॅब करून अवघ्या डिजिटल विश्वात मराठीचा झेंडा फडकवू. फॉलोअर्स किंवा सबस्क्रायबर्स बघून क्रिएटर्स मध्ये भेदभाव करणार नाही. हा, पण कंटेंट पानसट अथवा नकली असल्यास पद्धतशीर बोलू. आमची क्रिएटर्स कम्युनिटी तगडी आहे, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. या कम्युनिटीची मोठी इंडस्ट्री करण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्न करू. पण गटबाजी अथवा लॉबीचा फालतूपणा करणार नाही. हे बोला मोठ्याने, ऑनेस्ट आहे. नंतर बाहेर करणार आहे त्याच्याऐवजी इथं चर्चा करू काय. आम्ही फक्त डिजिटली ऍक्टिव्ह न राहता याच उत्साहाने ऑफलाईन सुद्धा भेटत राहू. फक्त 4-5 जणांचे नंबर घेऊन उगाच व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करणार नाही. एकमेकांना शाउट आउट देणे आणि मराठीचा रीच वाढवणे यातच आमचे सौख्य सामावले आहे. आणि हा सगळ्यात महत्वाचं बरं का, ह्याच्या आईला ह्यो कोण आम्हाला शानपणा शिकवणार असं म्हणून माझ्या टिंगल्या करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी सन्माननीय सुप्रियाताई यांना विनंती करतो की त्यांनी यांचा सन्मान करावा. यशवंतराव चव्हाण सेंटर कार्याध्यक्ष सन्माननीय सुप्रियाताई यांनी कृपया मंचावर यावे. ॲडव्होकेट रवी सूर्यवंशी सर, नुकताच सेफ्टी या विषयाबद्दल आत्ताच चर्चा घडून आणलेले ॲडव्होकेट रवी सूर्यवंशी सर. दोनच मिनटं, मी आपला फार वेळ घेणार नाही. मला फक्त विचारायचं आहे की व्हॉट इज द टेक होम ऑफ टुडे. आजचा काहीतरी 5 कलमी कार्यक्रम किंवा देयर हॅज टू बी अ टेक होम. आता सगळ्यांनी एवढा एक दिवस दिलाय, त्यांचा एवढा वेळ दिला आपण सगळ्यांनी, तर आपण पुढच्या 1 वर्षांनी भेटणार. तर त्या 1 वर्षात आपण काय काय करणार. प्रतिज्ञा तर घेतली, आता कुठे गेली. फॉर व्हॉट नेक्स्ट.
1 ते 1 वर्षांनी भेटणार, पण ह्या पुढच्या 365 दिवसात आपण काय करणार? वी हॅव टू हॅव अ प्लॅन. स्ट्रॉंगर लेजिस्लेशन फॉर सेफ्टी, त्याची गरज आहे. मी एक पॉलिसी मेकर आहे, त्याच्यामुळे पहिलं मला तोच विषय मतात आहे. आय गेस आपण जे संजय मगाशी म्हणाला, बऱ्याचदा आपण म्हणतो की एकत्र येऊया आणि व्हॉट्सअप नंबर घेऊन पुढे जात नाही कधी त्याच्या पुढे. ॲक्च्युली इफ इट कल्मिनेट्स इन टू ॲक्च्युअल ग्रुप, वर्किंग ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स, बिकॉज नाही, मग किती लोकांचा ग्रुप होऊ शकतो? ॲटलिस्ट आत्ता जे इथे 100 लोक आहेत त्या लोकांचा तरी इट शुड अल्टिमेटली बिकम अ ॲक्शन ग्रुप, कारण का आत्ता आम्ही 100 लोक पुढे जातो. इट हॅज टू बिकम लाईक अ कम्युनिटी इव्हेंट. तर मग एक व्हॉट्सॲपचा ग्रुप करूया. किती लोक? 100, 150, 200 असतील. त्याचा एक व्हॉट्सॲपचा ग्रुपनी तर सुरुवात करू. फक्त माझी म्हणजे मी असीन त्या ग्रुपमध्ये, फक्त वाढदिवस, दसरा, दिवाळीच्या शुभेच्छा नको. लेट्स बी अजेंडा ड्रिव्हन अँड कम्प्लिटली फोकस्ड. काय होतं ना, ते एवढे मेसेजेस येतात, मग आपण बॉटमला जातो आणि त्याच्यात महत्त्वाचं कोणीतरी लिहिलेलं असतं आणि ते विसरून जायला होतं. तर एक ग्रुप करा आणि त्याच्यात तुम्ही तुमचे सगळे चॅनल्स टाका. फर्स्ट लेट स्टार्ट फॉलोईंग इच अदर. दॅट विल बी द फर्स्ट स्टेप. राईट? मी माझे फॉलोअर्स वाढवत नाही हा, गैरसमज नसावे. ओके मॅम, मला एक सजेस्ट करायचं होतं की पहिला जस्ट व्हॉट्सॲप ग्रुप करणे आणि त्याच्यात प्रत्येकाने आपला अकाउंट टाकणे. सो इट्स अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू फॉलो एनीबडी ऑर नॉट. ओके, हे 2 गोष्टी झाल्या. पुढचे तिसरी गोष्ट. ओके, आता आपण जे बोललो की इयरली करणार आहे. सो असे खूप सारे क्रिएटर्स आहेत जे 5-10 हजारावरती आहेत, पण त्यांचा कॉन्टेंट एवढा बाप आहे ना, आणि ते अचानक 100K वरती जाणार आहेत. आणि हे सो मला असं वाटतं की क्वार्टरली जर ठेवलं आपण, कारण की 3 क्वार्टरला आणि एवढा मोठा इव्हेंट ठेवायची पण गरज नाही. क्वार्टरली म्हणजे किती? वर्षातून 4 वेळा आपण येस, आणि एका कॉलेजमध्ये. नाही 4 वेळा भेटायचं तर लोकेशन काय? एक मुंबई, पुणे आमच्या साताऱ्यात पण चालेल मॅम. असं काय? नको 30 जागा नको. पुणे आणि मुंबई खूप जवळ आहे. कोल्हापूरमध्ये आता खूप उत्तम क्रिएटर्स तयार होत आहेत. ओके, मग एक मुंबईला, एक कोल्हापूरला. हे 2023-24चा प्लॅन आहे हा, किंवा 24चाच प्लॅन आहे हा, 23चा नाहीच आता. हां, तर कोल्हापूर, त्याच्यानंतर मराठवाड्यात पुढे औरंगाबाद. औरंगाबाद आणि नागपूर. एवढ्यानी तर सुरू करूया. करेक्ट. मग मुंबई तर झालं आता, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नागपूर, आणि मग परत पुढच्या वर्षी ह्याच वेळीच मुंबई. तर हे 4 2024मध्ये करायचे. ह्याचा अजेंडा कोण ठरवणार? ह्याचा अजेंडा ठरवायला आपण निलेश राऊतांवर जबाबदारी टाकूया, कारण का त्याच्यात एव्हरीथिंग हॅज टू हॅव व्हॅल्यू ॲडिशन. नाही तर वाय विल यू बी अ पार्ट ऑफ? सगळ्यांचाच वेळ महत्त्वाचा असतो. आणि मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत ना, ते स्टुडंट फेजमध्ये आहेत. सो मला वाटतं आपण जर स्टुडंट आणि हे एकत्र करू शकलो ना, तर खूप भारी होईल. हां, म्हणजे मुलं येतील, आपल्याला क्राऊड तो मिळेल ऑटोमॅटिकली, आणि आयडियाज पण खूप भारी जनरेट होतील. मग 4मध्ये वेगळा अजेंडा असला पाहिजे. सो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग फॉर एव्हरीबडी. पुढे हे झालं 4. आणि 5वं, माझ्याकडे एक आयडिया आहे. हां, की प्रत्येक प्लॅटफॉर्म्स आहेत इंडियामध्ये, एक स्टेटचा रिजनल रिप्रेझेंटेशन पाहिजे. कारण it's been years that Bhadipa has been on YouTube asking YouTube to do creator academy, creator education in regional languages. Right now they are doing in English, कधी थोडंसं हिंदी आहे, पण जास्त एज्युकेशन आहेत, मटेरियल्स आहेत, इंग्लिश आहेत. So why don't we make it into Marathi? Why don't we take that ownership? We would love to do it in Marathi. The problem is investment. No, we could get a partner. Let's start working in that. इन्क्युबेटरची गरज आहे, कारण का जे मगासपासून आपण बोलतोय, जे छोटे कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत, आता 10,000 किंवा 5,000 आहेत, त्यांना डायरेक्टली ती इन्व्हेस्टमेंट करणं शक्य नाही. दे नीड दॅट सॉर्ट ऑफ मास्टर क्लास. हँडहोल्डिंगची गरज आहे. एक यूट्यूबची चांगली गोष्ट अशी की ते ना 2 ते 3 दिवसाचा मेळावा म्हणतो ना, जत्रा, क्रिएटर कॅम्प भरवतात. त्याच्यात चांगली गोष्ट अशी असते की प्रत्येक विषयाला इन डेप्थ खूप छान अभ्यास केला जातो.
नवीन फीचर्स YouTube क्रिएटर कॅम्प्स क्रिएटर कॅम्प. हो, आम्ही म्हणालो तर आपण करूया क्रिएटर कॅम्प 3 दिवसाचा. एक्झॅक्टली. तर आपण आणि बेटर करू शकतो जर तो एका दिवसापुरता मर्यादित नसेल आणि मग 3 दिवसाचे आपण एक करून बघूया प्रयोग. करू शकतो. किती मुलं एखाद्या वर्कशॉपमध्ये असतील? 50 मॅक्सिमम. पण फॅनफेस्टला खूप जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये one-on-one interaction is important for the camps, I हां. feel. सो खूप छान लेक्चर्स आणि ते विषय आणि नाही, मग प्रत्येक 50चा क्रिएटरची एक जर्नी. कॅम्प आपण पुण्यात करू शकतो ना. ते कुठे आहे? तिथे राहायची पण जागा आहे. कुठलं ते? SM जोशी ना, तिथे आहे ना राहायची सोय 50 लोकांची. मग तिथून सुरुवात केली तर एक लेट्स स्टार्ट समवेअर. या अदरवाइज इफ यू कीप वेटिंग फॉर समथिंग बिग टू हॅपन, मे हॅपन, मे नॉट हॅपन. मग हे कधी घ्यायचं आहे वर्कशॉप 3 दिवसाचं? का थोडं प्रेपरेशन? कधी? मे. समर कॅम्प मे 2024. चला, आमची लोकसभा पण तोपर्यंत मतदान झालेलं असेल. आणि मॅम मध्ये result सॉरी सगळ्यात महत्त्वाचा सगळ्यांचा इनिशियल स्टेजमध्ये जेव्हा 1 लाख होईपर्यंतचा प्रॉब्लेम असतो की पैसे कमवायला येत नाहीत आणि त्याच्यात त्याला पैसे किती लागतात? नाही माझं म्हणणं होतं की त्यात जर हेल्प नो, दिस इज अकॅडमिक क्वेश्चन. पैसे किती लागतात? हां, म्हणजे साधारण एक स्टार्टअप तुमच्या टाईपचा करून तो पुढे न्यायला पैसे किती लागतात? म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, फॉर्मॅटवरती डिपेंड करतं. म्हणजे सोलो कॉन्टेंट क्रिएटर असेल तर अगदी 15-20 हजारात चालू करू शकतो आणि जर भाडीपासारखं फिक्शन कॉन्टेंट करायचं असेल तर त्याची कॉस्ट जरा जास्त असते. माझा मॅम मुद्दा हा होता की जर आपण आत्ता मगाशी बोलताना की एजन्सीज आहेत बऱ्याचशा, पण जर ॲक्च्युली काहीतरी कॉन्टेंट क्रिएटर्समधनंच एक ग्रुप तयार झाला, कारण की मराठी ॲडव्हर्टायझर्स आहेत, मराठी ब्रँड्स आहेत ज्यांच्याकडे खूप पैसे आहेत, पण त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू शकत नाहीत किंवा ते आमच्यापर्यंत येऊ शकत नाहीत. जे आहेत ते एका स्ट्रक्चर्ड नेटवर्कमधनंच येतात आणि ते स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क आत्ता मिसिंग आहे. जे आहे ते मुंबईत आहे, ते फक्त लिमिटेड कॉन्टेंट क्रिएटर्सपर्यंतच पोहोचू शकतात आणि ते सगळे ऑलमोस्ट अमराठी आहेत. आणि ते सगळे ऑलमोस्ट मराठी आहेत. एक्झॅक्टली. ओके, मी एक एक्झाम्पल देतो. आता हे कुणाला डिरेक्टली टॉन नाही आहे, बट बरेच मराठी क्रिएटर्स आहेत, ते 500-600K पर्यंत मराठी राहिले आणि त्यानंतर हिंदी कॉन्टेंट बनवायला लागले आणि ऑटोमॅटिकली त्यांचं कॉन्टेंट सबस्क्रायबर कन्झ्युमर स्कॅटर झाले आणि मग त्यांना गुगल बोलवायला लागले, यूट्यूब बोलवायला लागले आणि त्यांचा क्रायटेरिया असा आहे की तुमचा जगभर किंवा भारतभर ऑडियन्स पाहिजे. सो ओरिजिनल कॉन्टेंट क्रिएटर्सला कुठंच जागा नाही आहे. जागाच नाही. हां, सो दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू क्रिएट द सम. म्हणजे पैसे वगैरे खूप नंतरची गोष्ट आहे, बट शिकायचं जरी एन्व्हायरमेंट बनलं ना तरी खूप छान होईल. आयसोलेशनची जर्नी आहे ना, त्याच्यामुळे नेटवर्किंग खूप छान होतं, एकमेकांकडून शिकायला मिळतं. कम्युनिटी जेव्हा असते तेव्हा म्हणजे मी पॉलाबरोबर आता इथून पुढे 5 तास फक्त बर्नआउटवरती बोलू शकते की तो स्ट्रेस काय असतं सगळं सांभाळून. म्हणजे प्रगतीच्या काळामध्ये सगळं छान चालू असतं तेव्हा सुद्धा त्या क्रिएशनचा बर्नआउट. Too young to talk about burnout. Too young. म्हणूनच इन्स्पिरेशन घेतोय तुमच्याकडून. burnout. मला एक सजेस्ट करावंसं वाटेल की यूट्यूब नेक्स्ट अप एक होतं यूट्यूब नेक्स्ट अप कॅम्प. तर त्यामध्ये काय होतं की यूट्यूबला ज्यांच्यामध्ये पोटेन्शियल वाटतं ज्या क्रिएटर्समध्ये, तर त्यांचा कॉन्टेंट बघून निवडला जातो आणि त्यांना सगळा तू जसा मास्टर क्लास घेतेस तसाच यूट्यूबचा मास्टर क्लास होतो. आणि मग त्यांना कॅमेरा आणि त्यांना जे इक्विपमेंट हवं आहे यासाठी काहीतरी अमाऊंट दिली जाते. म्हणजे काही वेळेस ती 80,000 होती, कधी ती 1 लाखसुद्धा होती. तर असा सपोर्ट दिला जातो. तर तशा पद्धतीने काही करता आलं तर बरं पडेल. छोटे इन्व्हेस्टर्स जर तिथे येऊ शकले त्या कॅम्पला आणि त्यांना जर स्टार्टअप सारखे किंवा चॅनल्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल. समबडी डुईंग दिस आपल्याला आयडेंटिफाय करायला लागेल. हे तुम्ही नाही, तुम्हालाही काही सुचवायचं असेल, दिस इज फॉर एव्हरीबडी. प्लीज. कुठे गेले? NGMचं जे कॉलेज आहे त्यांना पण टायअप करतात ना. सॉरी, NGMचं हां, सॉरी, गो अहेड. त्यामागचा सिरियसनेस कळला तर जेव्हा मुलं विद्यार्थी दशेत आहेत SYTY ला
तेव्हा असं वाटतं की मजा करून टाइमपास करून आपल्याला आरामात चांगलं क्रिएटर होता येतं आणि त्यासाठी मला अकॅडमिक्स माझं योग करायचं ती रियालिटी कळणं खूप गरजेचं आहे की नक्की काय पद्धतीचं काम करायचं आणि हे कसं आहे की आम्ही आमच्या लेवलला त्या पोचू नाही शकत कल्पनपर्यंत पण या ज्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आहेत स्किलिंगच्या त्याच्यामध्ये नाही ऑप्शन प्रायव्हेटच्या मला म्हणजे जर मोठ्या म्हणजे परत किंवा डीम्ड युनिव्हर्सिटी डीम किंवा मी तर म्हणतो की आता समजा पुणे युनिव्हर्सिटी आहे किंवा आता कसं आहे, आम्हाला बऱ्याच मास्कॉम इन्स्टिट्यूटमध्ये मी आणि उर्मिला जात होतो. त्या का बोलत होत्या कारण त्या माध्यमांच्याच शाळा आहेत पण आता फक्त नाही सगळ्यात जास्त तर इंजिनियर होत आहेत कंटेंट क्रिएटर्स. तर मग सगळ्याच कॉलेजेसमध्ये जर जाऊ शकले आणि एक तोंड ओळख दिली की नक्की काय करावं लागतं तेव्हा तुम्ही सस्टेनेबल बिझनेस किंवा पैसे कमवू शकता तेव्हा लोक जागी तरी होतील. आणि हे प्रॉब्लेम असं की आम्ही जर इंडिव्हिज्युअल लेवलला युनिव्हर्सिटीजना अप्रोच झालो ना तर ते आय तसं एम नाही गिविंग यू अनदर आयडिया की आता समजा विश्वजितच्या कॉलेजचं नाव काय भारतीय विद्यापीठ असेल समजा किंवा सिम्बायसिस असेल किंवा MGM असेल औरंगाबादचं या सगळ्यांचे कॉलेजेसमध्ये असे काही प्रोग्राम्स आहेत यासाठी कॉन्टेंट क्रिएशन किंवा पॉलिटिकल सायन्स किंवा अशा साधारण मोठं त्याच्यामध्ये हे जर आपण इन्क्लूड केलं तर कारण का सरकार मग परत ते धोरणात जाईल न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लंबा चलेगा मग ॲज अ कॉन्टेंट क्रिएटर ऍक्टिव्हिटी म्हणून ॲटलिस्ट ह्या सगळ्यांमध्ये जर सुरू केलं वी स्टार्ट नाही आता बरेच कॉलेज काय करतात की कॉलेजच्या फेस्टला इन्फ्लुएन्सर बोलवतात आणि त्या इन्फ्लुएन्सरला पण खूप भारी वाटतं मग तो तिथं खरं नाही सांगून येणार मॅम त्यांची इच्छा आहे की खरं सांगावं क्रिएटरने एक्झॅक्टली. सो ते खूप भारी होईल. जसे टेडेक्सने एंटिटी तयार केली ना की टेडेक्स असणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे एखाद्या कॉलेजमध्ये तशी एखादी एंटिटी जर तयार करू शकलो कारण फेस्टिवलमध्ये काय होतं त्याला महोत्सवाचं स्वरूप मिळतं. नाही ह्याच्यात नाही सिरियसली म्हणजे 50 मुलं ज्यांना करायचं आहे तरी ह्या युनिव्हर्सिटीजला आपण एक 3 दिवसाची ऍक्टिव्हिटी करू शकतो. लेट्स सी व्हॉट द रिस्पॉन्स इज. जसं मग अशी पॉलानी सांगितलं समर कॅम्प किंवा त्या पद्धती इन्क्युबेशन सेंटरच व्हायला किंवा तसे वर्कशॉपच होणं एक्झॅक्टली लाईक इन्क्युबेशन सेंटर राईट ते तर करू शकतो आपण. हे जी 4 ठिकाणी ठरवलं ना कोल्हापूर औरंगाबाद आणि नागपूर इथे इन्क्युबेशन सेंटर आपण करू शकतो. माझा एक सल्ला आहे मॅडम म्हणजे तुम्ही जर कन्सिडर तुम्ही मेंबर ऑफ पार्लमेंट आहात थोडे लेजिस्लेशन जर आर्टिस्ट लोकांच्यासाठी थोडे स्कोप आहे करण्याचं. एक्झाम्पल देतो समजा कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरती एखाद्या गाण्यावरती कोणी परफॉर्म केलं ज्याच्याकडे गाण्याचे कॉपीराईट्स आहेत तो क्लेम करतो सगळे रेव्हेन्यूज तो घेतो पण त्याला जर 100 मिलियन व्ह्यूज झाले असतील तर त्या व्यक्तीच्या परफॉर्मन्सला काहीतरी किंमत आहे. नुसतं गाण्यामुळे नाही चाललं ते गाणं तर तुमचं सगळ्या म्युझिक प्लॅटफॉर्मवरती अवेलेबल आहे पण त्याचं स्वतःचंही कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तर थोडे लेजिस्लेशनमध्ये जर त्यांना प्रोटेक्शन दिलं ना तरच ते मिळू शकतं नाही तर कॉन्ट्रॅक्च्युअली हे जायंट सगळे यांना खाऊन टाकतील. तुम्हाला जावेद अख्तर साहेबांना भेटायला गेले कारण का ते लेजिस्लेशन त्यांच्या पुढाकाराने झालंय तर त्याच्यात काही बदल घडवायचे असतील तर विल हॅव टू फर्स्ट टॉक टू हिम. आय विल गेट यू फॉर दॅट कॉन्टेंट. पण थोडे बिगर कॉज घेऊन जर आपण काही अजेंडा प्लॅन करू शकू तर म्हणजे काय जसं की आता आम्ही शेतीचं चॅनल करतो तर आम्ही ऑन ग्राउंड रियालिटी त्या घेऊन त्या कशा केटर करता येतील आणि कसं लॉंग रनमध्ये काहीतरी इम्पॅक्टफुल होईल असं करतो. म्हणजे व्हिडिओ झाला बघितला लाईक्स आणि कॉमेंट्स इतकं मर्यादित राहिलं तर याचा काहीच इतका उपयोग नाही आहे किंवा जस्ट 5-50 क्रिएटर घेऊन त्यांना करतो तेही एक थोडा छोटाच कॉज आहे. एक मोठा कॉज जर घेतला की काहीतरी एक सोशल कॅम्पेन घेतलं की जो क्रिएटरच्या माध्यमातून सगळं ते टँजिबल होतं ते टँजिबल कसं करायचं म्हणजे त्याचा थर्ड पार्टी ऑडिट करायला लागेल. टँजिबल कसं करायचं आय एम हॅपी टू लिसन अँड ट्राय अँड डू पॉलिसी लेवलला आय एम हॅपी टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू पण त्याचा एक काहीतरी इंटरेस्टिंग मुद्दा आहे कारण का आत्ता काय होतं आहे काही इंडिजिनियस कल्चरवरती जे कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत छोटे छोटे बरेच जण ओव्या आता रेकॉर्ड करायला लागले आर्काईव्ह करायला लागलेत पण त्या कॉन्टेंट क्रिएटर्सना ना ब्रँडचा सपोर्ट मिळतो ना पैसे मिळतात आणि त्यांना आपण जर त्या या इन्क्युबेटर सेंटरमधनं किंवा कोणत्याही यशवंतराव चव्हाण सेंटर सर कोणतंही जर त्यांना सपोर्ट करू शकलो कारण अल्टिमेटली डिजिटल कॉन्टेंटचा फायदा हा आहे हे आर्कायवल आहे हे चिरकाल राहणार आहे. आय विल कमेंट की दरवर्षी आम्ही 5 असे तुम्ही जे रेकमेंड कराल पण ते इट हॅज टू कम विथ सम म्हणजे त्याला एक आपल्याला एक स्ट्रक्चर बनवायला लागेल
की ह्या स्ट्रक्चरकडून आमच्याकडे रेकमेंडेशन आले तर 5 लोकांची जबाबदारी आम्ही घेऊ टू किक स्टार्ट द प्रोग्राम टू स्टार्ट. पण त्याला वी आर नॉट द डोमेन एक्सपर्ट्स, यू आर द डोमेन एक्सपर्ट्स. तर आम्हाला तुम्ही एक्सपर्टीज करून जर वर्षातून 5 एका सर्टन लिमिटमध्ये करून दिले, विल सपोर्ट 5. सो गुगल न्यूज इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत गुगल गिव्स दीज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप टू सर्टन विल बी हॅपी टू डू इट. त्या We पद्धतीने can आपण do 5 to start with. 2 वर्षात let's see where we head and we can relocate it. We're happy to do it. हां म्हणजे एक मुवमेंट असेल, एक कल्चर असेल ना, तर ते लॉंग टर्म चालेल. हो, पण त्याचा जर तुम्ही मला पेपर करून दिला ना, then we'll put it into a format. We'll put it in a structure and we'll implement it from next year. तुम्ही जर तुमची तयारी असेल तर 12 मार्चला चव्हाण साहेबांची जयंती असते, तर 12 मार्चला लॉन्च करू. नाही का 5 नी तर सुरू करू. Because it's something completely new for us. We are not the domain experts for this. बोला ना. उभे करायचे गावागावात की we need to understand what is the main mission we are going after, then solutions That's why I can asked be. you what is tangible. Yeah. Okay. So we'll पण have to. तुम्ही कोणत्या नाही दृष्टिकोनातून नाही. बघता? See, it's a completely new medium for us. This is not our core competence. एक. पण असे we are. सुकील सर बोलले ना की हां. ज्यांना क्रिएटर बनायचं त्यांना जास्त क्लिअरिटी आणि ज्यांना क्रिएटर नाही बनायचं त्यांना अजून क्लिअरिटी की नक्की चालतंय काय. दॅट्स इट. Yeah, so somebody has to define that, then only solutions can be formed. कारण Correct. आता So solutions are all over the आपण place. जर 4 वेळा भेटलो ना, तर आपण 4 वेळात डिफाईन करू शकतो. समजा तुम्हाला असं वाटतं स्कॉलरशिप इज अ बिगिनिंग विच इज टँजेबल, तर मग आपण 12 मार्चला 5 स्कॉलरशिपनी सुरुवात तर करू. विल सी वेअर वी विल एंड. 4 हे जे कार्यक्रम वर्षातून घ्यायचे जिथे आपण भेट होईल, चर्चा होईल, एवढ्यानी तर सुरुवात करू. आफ्टर 1 इयर, आज नंतर 1 वर्षात 2 गोष्टी करायच्या आपल्याला. हे 4 एक तर फॉलोअप व्हॉट्सॲप ग्रुप करायचा, इयरली 4 वेळा वेगळा अजेंडाज घेऊन 4 ठिकाणी वर्षातून भेटायचं. मुंबई वी कांट बी क्लटर्ड. आत्ता काय होतंय, मला चिंता नवीन पिढीची अशी वाटते की तुमच्यापैकी